Hello, everyone. Good evening. Hello. Hello, Akash. Hello, everyone. Good evening. ఎందుకు ఇక వస్తుంది We'll start in couple of minutes, guys. We'll check everything. Audio, video, everything is fine. ఏమో డబుల్ వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అయితే ఐఎమ్ నాట్ షూర్. గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకట్. ఐఎమ్ గుడ్. ఐఎమ్ గుడ్. We'll start in couple of minutes. Hello, guys. Can someone confirm whether I'm getting any echo? Yesterday it was nice. I don't know what happened today. Hello. Just wait for a couple of minutes, guys, because if something is wrong with the audio, no, so it is very difficult for you to understand also. So bear with me. I'm getting echo. Can someone confirm that? Is it same with you? క్లియర్ వస్తుందా? నాకేమో ఈకో వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. ఏంది ఇది? హలో.
Okay, we'll start in couple of minutes. I think I'm only unnecessarily worrying about the audio. Maybe because of my headphone, it was not clear. ఏంది నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు. Can at least 2-3 people confirm that it is clear, guys? Clear. Just hold on, guys. I don't want to start if there is a issue with the audio. It's not about it is clear or not, guys. Is it like two voices are coming? At least 2-3 people can say that it is very clear from the audio and video perspective. We will not stop until we complete any one part. Okay, so it is perfect. Okay, so no disturbance. Someone is saying Manimula Kaja. Okay, so thank you, guys. That is what I wanted, because మొత్తం సెషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత if someone okay మొత్తం వీడియో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇష్యూ ఉంది అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేక్ ఎనీ చేంజ్. రాదర్ వీ కెనాట్ మేక్ ఎనీ చేంజ్ ఆల్సో. బట్ నౌ సిన్స్ పీపుల్ ఆర్ కన్ఫర్మింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ విత్ ద ఆడియో, I will continue the session. Okay, so before I continue today's topic like salary and house property, which anyway we will be taking it, just till the time people join, can you people say that how is your preparation with respect to DT? Like మన రివిజన్ లెక్చర్స్ ఎక్కడైనా ఏమైనా యూజ్ అవుతున్నాయా మీకు? ఆర్ యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దోస్ రివిజన్ వీడియోస్? లైక్ మనం ఓన్లీ థియరీని రివైజ్ చేస్తా వెళ్తున్నాం కదా, లైక్ ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ? కెన్ సమ్వన్ సే దట్ ఈజ్ ఇట్ నిజంగా నేను అనుకున్నంతగా మీకు బెనిఫిట్ అవుతుందా, లేకుంటే ఊరికే నేను వీడియోలు స్టార్ట్ చేయడం అట్లా వదిలేయడం అలాగే అవుతుందా? లైక్ ఆర్ పీపుల్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ దోస్ వీడియోస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు నో. So 15 people have joined. I guess at least 10 people would be someone who is really attending our session to understand. Maybe 5 people are just checking who this guy and so okay, that pattern, examination pattern, I'll discuss at the end. Problems, Prakash, today we will be solving few problems for salary head, because salary head may you have a lot of questions, right? But with respect to other chapters that you are looking for problem solving, last attempt we have made a series of videos where I was talking more about the application part. అంటే నేను నా లైవ్ సెషన్లోనే I was doing all the problems and there is no amendment. Like ఆ వీడియోస్కి ఈ వీడియోస్కి 1 or 2 తప్ప అమెండ్మెంట్స్ ఏం లేవు. లైక్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ వాంట్ సమ్వన్ టు హెల్ప్ యూ ఇన్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, ద వీడియోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. The comment that I got from students is that, sir, we want provisional revision then problem solving ఏమొద్దు, ప్రొవిజన్స్ రివైజ్ చేస్తే చాలు అని అన్నారు. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ దిస్ అటెంప్ట్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ I was only solving or I was only revising the entire chapter of each for PGBP, capital gain, everything. Okay, so now for the next 1.5 hour, 2 hour, please bear with me and be with me for the entire session. Pay 100% of your concentration, rather 110% of your concentration. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ 2.5 అవర్స్లో మీ పీజీ, మీ శాలరీ, హౌస్ ప్రాపర్టీని నేను మీ చేతిలో పెడతాను. అంటే 90 to 95% ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్స్ని మనం కవర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ లైక్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు కూడా జస్ట్ టైం స్టాంప్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, మీదంతా చెత్తని వదిలేసేసి దిస్ విల్ బి లైక్ ఎ వెరీ గుడ్ రివిజన్. ఓకే, మనకు టైం ఉంటే మేబీ ఎట్ ద లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ సో we will be solving few questions from ICAI study material questions also, but not before we solve the
before we revise the provision. Okay, so my intention is to first cover the provision and then come back to the problems. That being said, we'll start it now. ఇంకొకటి నేను ఏదో పైన చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోవడం అది నాకు ఇష్టం లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఐ వాంట్ ద రివిజన్ వీడియోస్ టు బి. ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్, సో దట్ ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ లైక్ రియలీ స్ట్రగ్లింగ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. కొంతమందికి ఉంటుంది కదా, నేను ఎగ్జామ్లో రాయలేకపోతున్నాను సార్ ఆ ఇంగ్లీష్లోని. సో just to touch that aspect, I will be reading the provision and then I'm explaining. So one part will be reading, one part will be explanation. So it will cover both, right? So section 15 మనకు chargeability కోసం చెప్తుంది. As I said that ప్రతి హెడ్కి ఒక ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంది. ప్రతిసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే మీ బ్రెయిన్లో అది ఇట్లా ఫిక్స్ అయిపోవాలి. శాలరీకి 15, పీజీ హౌస్ ప్రాపర్టీకి 22, పీజీబీపీకి 28, దాని తర్వాత 54 అలా. సో సారీ 45 and 54. సో అలాగా ప్రతి సెక్షన్కి మనకు ఒక ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంది. మనం ఇక్కడ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ కోసం తెలుసుకోవాలి. ఛార్జింగ్ సెక్షన్ వల్ల మనకి ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ ఏం రావు, బట్ ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ద idea about what all income will come under that particular head. So coming to salary, any amount due to or received by an employee including arrears of salary from an employer or former employer and falling within the purview of the meaning of the term salary is chargeable under the head salary. Okay, so questions I will take it up, but we will maintain one standard, guys. The standard is that once I complete like 2-3 section at once, then I'll take the questions. Till that time, don't reply anything. Don't look into the comment section also. Okay, when I ask you to comment, then you comment, then I'll reply, because we will lose the tempo of the session. That is the main purpose. I don't reply in between. Once I complete 4-5 sections or one major head, then we'll come to the question and answers. Yeah, so ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే సెక్షన్ 15లో మీకు ఏమేమి ఇన్కమ్ రావాలి అంటే ఎనీ అమౌంట్ అంటున్నాడు. ఎనీ అమౌంట్ అంటే మనకు శాలరీని డిఫైడ్ చేస్తాడు సెక్షన్ 17లో. వేజెస్ కావచ్చు, శాలరీ కావచ్చు, బోనస్ కావచ్చు, గ్రాట్యుటీ కావచ్చు, గిఫ్ట్ కావచ్చు, పర్క్విజిట్స్ కావచ్చు, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ కావచ్చు, లీవ్ ట్రావెల్ అలవెన్సెస్ కావచ్చు, స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కావచ్చు, లేదంటే కన్సెషనల్ రేట్లో మీకు ఏమైనా షేర్స్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు. అంటే ఒక ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి ఒక ఎంప్లాయీకి ఏం వచ్చినా, సో వెన్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఎనీ అమౌంట్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే విత్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్, లైక్ ఈ అమౌంట్ వరకు ఎగ్జామ్ట్, ఈ అమౌంట్ వరకు నాట్ చార్జబుల్ అట్లా అంటుంటాడు, దట్స్ ఫైన్. బట్ అదర్వైజ్ దట్ మీకు ఎగ్జామ్లో ఎంసీక్యూలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ ఇఫ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎంప్లాయర్, దట్ విల్ కమ్ అండర్ శాలరీ. మనకి ఇంకో సెకండ్ థాటే లేదు. డ్యూ టు ఆర్ రిసీవ్డ్ బై అన్ ఎంప్లాయీ. సో డ్యూ టు ఆర్ రిసీవ్డ్ బై అనే రెండు అనే వర్డ్స్ అంటారంటే అగైన్ ఇట్ కెన్ బి వన్ ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్. మీరు శాలరీ హెడ్ని డ్యూ బేసిస్లో ఛార్జ్ చేస్తారా, యాక్చువల్ బేసిస్లో ఛార్జ్ చేస్తారా అంటే డ్యూ ఆర్ రిసీట్ అన్నాడు అంటే విచ్ ఎవర్ ఇస్ అర్లియర్ అని అర్థం. సార్ మీరు ఎక్కడో చెప్పారు కదా సార్ శాలరీకి యాక్చువల్ బేసిస్లోనే పడుతుందని, దట్ ఈస్ ఫర్ టీడీఎస్. సెక్షన్ 192 మనం మాట్లాడుకుంటప్పుడు యాజ్ అన్ ఎంప్లాయర్ వెన్ హీస్ పేయింగ్ శాలరీ టు ద ఎంప్లాయీ ఆన్ ఏ యాక్చువల్ బేసిస్, వెన్ ఎవర్ ఈస్ పేయింగ్ శాలరీ టు ద ఎంప్లాయీ హీ హ్యాస్ టు డిడక్ట్ ద టీడీఎస్ ఎట్ ద యావరేజ్ రేట్స్. అది మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేది. సో అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఫర్ అన్ ఎంప్లాయర్ వైల్ పేయింగ్ ఇట్ టు ద ఎంప్లాయీ, TDS is chargeable on receipt on payment basis, for payment basis. But here in the hands of the employee, it will be taxable either on a receipt basis or accrued basis, whichever is earlier. ఎందుకంటే మార్చ్ మంత్కి ఒక్కొక్కసారి జనరల్గా జరగదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద ఎంప్లాయర్ పేస్ అ శాలరీ ఆఫ్టర్ 1st April ఆల్సో, దట్ అమౌంట్ విల్ బి taxable ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ ఓన్లీ. అది లాస్ట్ మంత్కి అది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద పాయింట్, ఎనీ అమౌంట్ దట్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్, డ్యూ ఆర్ రిసీవ్డ్ బేసిస్ అంటే డ్యూ ఆర్ రిసీవ్డ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ అర్లియర్ బేసిస్లో పడుతుంది బై అన్ ఎంప్లాయీ ఇంక్లూడింగ్ అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ. సో అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ అంటే ఒక లాజిక్ చెప్తాను. మనకు రిబేట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది, దానిపైన ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ, బట్ థియరిటికల్ కూడా అడగొచ్చు. సో ఈ అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ అంటే ఏంటంటే, నేను మా కంపెనీలో మా ఎంప్లాయర్కి అడుగుతా ఉన్నాను, నాకు శాలరీ పెంచండి. ఇప్పుడు నాకు ప్రస్తుతానికి 20,000 శాలరీ అనుకుందాం, నాది ఇంకొక 2,000 పెంచండి అని చెప్పి లాస్ట్ 7-8 నెలల నుంచి అడుగుతున్నాను. వాడు పెంచట్నే లేదు. లాస్ట్కి ధర్నా అంటే అందరం కలిసి ధర్నా చేసాం. ధర్నాలో మేము ఏం ఒప్పుకున్నామంటే, ఐ వాంట్ శాలరీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 7 ఇయర్స్ నుంచి 2,000 చొప్పున మొత్తం కలిపి నాకు ఇప్పుడు ఇస్తేనే నేను ఈ ధర్నాన్ని విరమించుకుంటా అని చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ. అంటే వాట్ ఎవర్ ద శాలరీ దట్ ద ఎంప్లాయీ వాజ్ నాట్ గెటింగ్ అర్లియర్ అండ్ ఆల్ దట్ అక్యుములేటెడ్ అమౌంట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో టాక్సబుల్. రిబేట్ ఎలా వస్తుందని నేను చెప్తాను. ఒకటి
ఒక ఫార్ములా బేసిస్ పైన ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ అరియర్స్ ఆఫ్ సాలరీ ఆల్సో చార్జబుల్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద అండర్ ద హెడ్ సాలరీ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎంప్లాయర్ ఆర్ ఫార్మర్ ఎంప్లాయర్. సో ఫార్మర్ ఎంప్లాయర్ అని కూడా ఎందుకు అంటున్నాడంటే సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ కాంట్రాక్చువల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యూ లెఫ్ట్ ద ఆర్గనైజేషన్ యూ మైట్ రిసీవ్ సమ్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎంప్లాయర్. నేను ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నాను, వర్క్ చేసినాక నాకు ఎందుకో నచ్చదని చెప్పి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. బట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకొక జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయాను. అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏదో ఒక కాంపెన్సేషన్, ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ అనొచ్చు, ఇంకేదైనా ఒక బెనిఫిట్ అలాంటిది ఏమైనా వచ్చేస్తే ఈవెన్ దట్ విల్ ఆల్సో కమ్ అండర్ income from salary only and falling within the purview of the meaning of the term salary is chargeable under the head salary. You know, you got it right. మనం ఈ మొత్తం ఛార్జింగ్ సెక్షన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ కంపల్సరీ అని చెప్తుంది. డిఆర్ అక్రూవల్ బేసిస్లో ఛార్జ్ చేయొచ్చు అని చెప్తుంది. ఇంకా సాలరీ డెఫినేషన్లో ఏమేమి పడితే అవి మొత్తం ఇందులో వస్తుంది అని చెప్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ అరియర్స్ ఆఫ్ సాలరీ. ఇవన్నీ ఈ హెడ్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. ఇంకొకటి కీ పాయింట్స్ మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇది డైరెక్ట్గా మీకు ఎగ్జామ్లో రాకపోయినా దీని బేసిస్ పైన క్వశ్చన్ని ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ కంపల్సరీగా ఉండాలంటే మనం ఏంటి సార్ అంటే, ఒకటి మనకు కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది, ఒకటి కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది, ఇంకొకటి కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ ఇక్కడ పెట్టాను, కంపెనీలో నాకు ఒక అకౌంటెంట్ కావాలి. నేను ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఒకటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేసి, లేకుంటే ఇంకెక్కడో సోషల్ మీడియాలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేసి ఆ పొజిషన్ని ఫిల్ చేశాను. ఆ ఫిల్ చేసిన తర్వాత అతనికి నేను చెప్తాను, నువ్వు ఈ టైంకి రా బాబు, ఈ వర్క్ చెయ్యి, నేను చెప్పిన టార్గెట్స్ని రీచ్ అవ్వు, లేకపోతే నేను చెప్పిన ఇంట్రెస్ట్ని పోస్ట్ చెయ్యి అంటే, లైక్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ మై కంపెనీ. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ పేయింగ్ టు హిమ్ దట్ విల్ బీ చార్జబుల్ అండర్ ద హెడ్ సాలరీ ఫర్ దట్ పర్సన్. బట్ అనదర్ వే దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ మీ. ఏంటి నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే, నాకు ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ చేయించాలి, లేదంటే ఒక ప్లంబింగ్ వర్క్ చేయించాలి అట్లా. సో నేను ఒక పర్సన్కి వెళ్ళి చెప్పాను, నాకు ఇక్కడ ఈ వర్క్ ఉంది, ఈ నేచర్ ఉంది, నువ్వు వచ్చి చేస్తావా అని చెప్పి. అతను అన్నాడు, ఎస్ సార్ నేను చేస్తాను, ఒక 50,000 నాకు ఇవ్వండి, ఇది మొత్తం నేను చూసుకుంటానని చెప్పేసి. సో దేర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. అతను నేనేం కంట్రోల్ చేయలేను. మ్యాక్సిమం వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ ఐ కెన్ జస్ట్ టెల్ హిమ్ దట్ బాస్ ఐ వాంట్ యూ టు గెట్ దిస్ వర్క్ డన్ బై the first of the next month, or I want you to do it in this way, I want you to use this material. అంతవరకే చెప్తాను కానీ నువ్వు ఏ టైంకి రా, ఏ టైంకి వెళ్ళు, ఏ డ్రెస్ వేసుకో, ఎలా మాట్లాడు, నేను అంతగా అతని పైన కంట్రోల్ నాకు ఉండదు. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సర్వీసెస్. సో మీకు ఎగ్జామ్లో మేబీ ఒక 1 మార్క్లో మీరు ట్రై కూడా చేయొచ్చు, ఇన్స్టిట్యూట్ కావాలి అనుకుంటే. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. కాంట్రాక్ట్ ఫర్ సర్వీసెస్ అంటే అక్కడ ఉండదు. నేను ఒక ఆర్డర్ని అపాయింట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఆర్డర్కి నేను చెప్తాను, నువ్వు తొందరగా ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పటివరకు, ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తున్నావు, అట్లాంటివి ఏం చెప్పడం లేదు. నాది అతనికి తెలుసు ఏం వర్క్ చేయాలో, నాకు తెలుసు అతనికి ఏం హెల్ప్ చేయాలి, ఏం అసిస్టెన్స్ ఇవ్వాలనో. సో దిస్ ఈస్ ఎ కాంట్రాక్ట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. సో సాలరీ హెడ్ కిందికి రావాలంటే కంపల్సరీగా ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, ఇది చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది. డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ సాలరీ హెడ్ కింద పడుతుందా, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ కింద పడుతుందా అని చెప్పేసి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. కొన్ని డైరెక్టర్స్ ఎలా ఉంటారంటే ఫుల్ టైమ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. మీనింగ్ ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు, అతను ఆ కంపెనీ సేల్స్ అతనే చూసుకుంటాడు, లేదంటే హెచ్ఆర్ చూసుకుంటాడు, ఫైనాన్స్ చూసుకుంటాడు, లేదంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద డే టు డే ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. సో ఈ విల్ బి గెటింగ్ ఎ సాలరీ. ఆ అమౌంట్ ఏదైతే వస్తుందో హీ హ్యాస్ టు పే ఇట్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ సాలరీ. అలా కాకుండా మనకు కొంతమంది ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్స్ అని ఉంటారు, లేదంటే ఉమెన్ డైరెక్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే ఆడిట్ కమిటీలో కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉండొచ్చు. అంటే దే డోంట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డే టు డే ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. మేబీ ఏదైనా బోర్డ్ మీటింగ్ అయినప్పుడు, లేదంటే ఏదైనా ఏజిఎంలో మాట్లాడడానికి, లేదంటే సిట్టింగ్ ఫీజ్ తీసుకోవడం అంతవరకే చేస్తారు. అంటే దే డోంట్ డైరెక్ట్లీ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కంపెనీ ఆన్ డే టు డే బేసిస్. సో అప్పుడు మనం వాటిని ఏమంటారంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ కింద మనం చార్జ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు నేను హైపోథెటికల్, మనం అంత పొజిషన్ కాదు, ఒక కంపెనీలో నేను డైరెక్టర్గా అపాయింట్ అయ్యాను అనుకుందాం. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, సంపత్ నువ్వు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం నువ్వే చూసుకోవాలి, బడ్జెట్ చూసుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చూసుకోవాలి, ఆడిట్ చూసుకోవాలి, పర్చేజెస్, ఇంక ఇవన్నీ నువ్వు చూసుకోవాలి అని. అంటే సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు వర్క్ యాజ్ పర్ ద కంపెనీస్ పాలసీ. నేను ఎవ్రీడే కంపెనీకి వెళ్ళాలి, కంపెనీలో చెప్పినట్టుగా పాలసీస్కి నేను అనుగుణంగా నేను చేయాలి. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్. నేను దాన్ని సాలరీ హెడ్ కింద చేస్తాను. అలా కాకుండా ఒక కంపెనీలో ఒక ఎన్జిఓ అనుకుందాం, వాళ్ళు అన్నారు, సంపత్ మాకు ఒక
ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ కావాలి. ఇయర్లీ ఒక 2, 3 ఒక 4, 5 మీటింగ్స్ అవుతాయి. ఆ మీటింగ్‌లో నువ్వు అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం వస్తది. నీ ఒపీనియన్ చెప్పాల్సి వస్తదని చెప్పేసి. సో, నాకు ఒక మీటింగ్‌కి ఒక ₹50,000 లెక్క ఇస్తా అని చెప్పి అన్నారు. సో, ఐయామ్ నాట్ వర్కింగ్ దేర్. ఓకే. సో, దేర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయీ రిలేషన్‌షిప్. వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన డబ్బు మొత్తము ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్‌లో వస్తుంది. ఓకే. సో, ఇది పాయింట్ ఎగ్జామ్‌లో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్ అని కూడా ఉంటారు. సో, మన ఎంపీస్, ఎమ్మెల్యేస్ మనకు గవర్నమెంట్ దృష్టిలో వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కాదు. వాళ్ళు పబ్లిక్ ఫంక్షనరీస్. అంటే వాళ్ళకి ఎంప్లాయర్ అనేది ఎవరు లేరు. వాళ్ళేదో దేశ సేవ చేయడానికి, సమాజ సేవ చేయడానికి వాళ్ళొచ్చారు. సో, వాళ్ళని ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసేసి వాళ్ళని కించపరచకండి అని చెప్పడానికి దేర్ ఇస్ నో ఎంప్లాయర్ రిలేషన్‌షిప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ అని చెప్పి మనకు సీబీడీటీ ఆల్రెడీ క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేసింది. ఎంసీక్యూస్‌లో ఎప్పుడైనా క్వెషన్ వస్తే చెప్పండి. ఎంపీకి సాలరీ వస్తుంది. అంటే మీరు అనుకోవచ్చు వాళ్ళు సాలరీ తీసుకుంటారు అని చెప్పి. జెన్యూన్‌గా వాళ్ళకొచ్చే అమౌంట్ ఓన్లీ అదే. ఆ పర్క్విజిట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని అన్ని ఎగ్జామ్షన్ పెట్టుకుంటారు ఆళ్ళనుకో. ఎంపీసీ, ఎమ్మెల్యేస్ ఆళ్ళకొచ్చేది మినిమలిస్టిక్. అంటే ఓ 1,50,000, 2,00,000, 70,000, 80,000 అంతవరకే. అంటే లైక్ ఒక నార్మల్ ఒక మధ్య తరగతి ఎంప్లాయీ లైక్ ఒక మంచి క్వాలిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక గుడ్ ఎంప్లాయీకి వచ్చే సాలరీ వాళ్ళకొస్తుంది. కానీ వాళ్ళ ప్రాపర్టీని చూసి మనము దే మైట్ బి గెట్టింగ్ మోర్ అనుకుంటాం. మోర్ కాదు. సో, పాయింట్ హియర్ ఈస్ దట్ వాటెవర్ ద ఎంపీ అండ్ ఎమ్మెల్యే ఈస్ గెట్టింగ్ from the government is not in the hands of not in the capacity of an employee. Rather, it should be chargeable under income from other source. ఇంకొకటి అడ్వకేట్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో, అడ్వకేట్ జనరల్ కూడా అంటే అడ్వకేట్స్ మీరు యూట్యూబ్‌లో అక్కడక్కడ చూడండి. సో, అడ్వకేట్స్ కూడా వాళ్ళు గవర్నమెంట్‌కి ఎంప్లాయీలకి ఏం కాదు. సో, వాళ్ళకి కూడా ఏం పెట్టకండి అని చెప్తున్నాడు. జడ్జెస్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ద రెమ్యునరేషన్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాస్ ఎ సాలరీ. ద కోర్ట్ హెల్డ్ ఇన్ జస్టిస్ డిఓకి నందన్ అగర్వాల్ వర్సెస్ యూఐ that even though the judges have no employer, they are constitutional functionaries and their income is taxable in the same manner as the salary of any other citizen. ఓకే. సో, ఇది ఎగ్జామ్‌లో కొంచెం ఇంపార్టెంట్‌గా పెట్టుకోండి. మీకు కొంచెం డౌట్‌లా అనిపియొచ్చు. సో, అడ్వకేట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక కోర్ట్‌ని వాదించేవాళ్ళు. సో, ఒక కేస్‌ని వాదించేవాళ్ళు. సో, దే ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ బై ఎనీవన్. కానీ జడ్జెస్ ఏందంటే వాళ్ళకొక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్, సెట్ ఆఫ్ టైమింగ్స్, సెట్ ఆఫ్ అన్నీ మోర్ లైక్ గవర్న్డ్ బై ద రూల్స్. ఇప్పుడు ఒక అడ్వకేట్ అంటే అతను కేస్ వస్తేనే వెళ్తాడు, లేకుంటే వెళ్ళడు. లైక్ ఆ కేసెస్‌లో జరుగుతుంది కాబట్టి. సో, జడ్జెస్‌కి మనము సాలరీ కింద చూపించుకుంటాము. అడ్వకేట్ జనరల్‌కి సాలరీ లెక్క కాదు, అదర్ సోర్స్ కింద చూపించుకుంటాం అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్లనేషన్‌లో అర్థమవుతుంది. ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ ఇందాకే అరిచి చెప్పాను. ఇయర్ ఆఫ్ చార్జబిలిటీ డ్యూ ఆర్ యాక్చువల్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ అర్లియర్. ఇంకొకటి అరియర్స్ ఆఫ్ సాలరీస్ కూడా ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. అరియర్స్ ఆఫ్ సాలరీస్ ఈ ఇయర్‌లో మీకు అరియర్స్ ఆఫ్ సాలరీ వస్తుందో ఆ ఇయర్‌లోనే మీరు టాక్స్ కడతారు. ఇంకొకటి హైలైట్ పాయింట్ ఇక్కడ loan taken from employer is however not taxable even if it is subsequently recovered from salary. Therefore, advance of salary is taxable, but advance against salary is not taxable. సో, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఒక 20,000 నాకు సాలరీ వచ్చేది ఉంది. సో, నేను మా ఎంప్లాయర్‌కి ఏం చెప్తున్నానంటే సార్ నాకు నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీ ఇప్పుడే ఇవ్వండి అని అనుకుందాం. అంటే నాకు డ్యూ ఆర్ రిసీట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ అర్లియర్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు రిసీట్ కాబట్టి నేను టాక్స్ కడతాను. బట్ అలా కాకుండా నేను ఇంకో కేస్‌లో సార్ దగ్గరికెళ్ళి అంటే నేను మా ఎంప్లాయర్ దగ్గరికెళ్ళేసి సార్ నాకొక లోన్ ఇవ్వండి. ఆ లోన్‌కి మీకు జప్తుగా లైక్ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద లోన్ ఈజ్ మై సాలరీ. సో, రేపటి రోజు నేను లోన్ కట్టలేనప్పుడు నా సాలరీ నుంచి రికవర్ చేసుకోండి అని అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సాలరీ. ఓకే. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సబ్సిక్వెంట్‌లీ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ సాలరీ. లోన్ అడ్వాన్స్ సాలరీ ఇస్ టాక్సబుల్. అడ్వాన్స్ అగైన్స్ట్ ద లోన్ ఈస్ నాట్ టాక్సబుల్. ఇది డిస్టింక్షన్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. ఓకే. సో, ప్లేస్ ఆఫ్ అక్రూవల్‌లో ఏంటి అంటే ఎక్కడ ప్లేస్ ఆఫ్ అక్రూవల్ అంటే ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాను. హైదరాబాద్‌లో ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నాను. ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్‌లీ వాటెవర్ ద సాలరీ ఐ యామ్ రిసీవింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఈస్ డెఫినెట్‌లీ డీమ్డ్ అనొచ్చు. డైరెక్ట్‌లీ అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా అవుతుంది. కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మా వాళ్ళు డెప్యుటేషన్ పర్పస్ పైన నన్ను యూకేకో, యూఎస్‌కో, కెనడాకో అలా పంపించినప్పుడు అక్కడ నాకు సాలరీ వచ్చినప్పుడు నేను అది సాలరీ అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా అనాలా? లేకపోతే అక్రూడ్ ఇన్ యూఎస్ అనాలా? అనేది ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది. అది అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియానే అంటాం. బట్ ఐ విల్ రీడ్ దిస్ సెక్షన్ వన్స్. అండర్ సెక్షన్ 912 సాలరీ ఎర్న్డ్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ డీమ్డ్ టు అక్రూ ఆర్ అరిజన్ ఇన్ ఇండియా ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ పేడ్ అవుట్సైడ్ ఇండియా ఆర్ ఈస్ పేడ్ ఆర్ పేయబుల్ ఆఫ్టర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా కమ్స్ టు ఎన్ ఎండ్. సో, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ద పర్క్విజిట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఇస్ పేడ్ అవుట్సైడ్ ఇండియా వేరే కంట్రీలో పే చేసినప్పటికీ ఆ కంపెనీ ఇండియన్ కంపెనీ, నేను ఇండియా వాడిని కాబట్టి నాకు అది డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియానే అవుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ద టర్మినేషన్ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇన్ ఇండియా. అంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక కంపెనీ ఉంది ఇండియాలో. అందులో నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళకొక సబ్సిడీ యూఎస్‌లో కూడా ఉంది. సో, వాళ్ళు ఏమన్నారంటే సంపత్ నువ్వు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి యూఎస్‌కి వెళ్ళిపో అంటే
నాకు ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిపోయినా కానీ అల్టిమేట్గా ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ బై ద ఇండియన్ హోల్డింగ్ కంపెనీ కాబట్టి డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా అనే వస్తుంది. ఓకే, if an employee is paid pension abroad in respect of services rendered in India, the same will be deemed to be accrued in India. Similarly, leave salary paid abroad in respect of leave earned in India is deemed to be accrued in India. సో దీని మీనింగ్ కూడా ఒకసారి చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతం మనకు అంత ఏజ్ లేదు, 60 yearsకి అయిపోయినాము, మనం రిటైర్ అయిపోయినాము. రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మా కంపెనీ వాళ్ళు నాకు ఒక ప్రామిస్ చేశారు, మన ఎంప్లాయీస్లో ఎవరైతే ఒక 20 years వర్క్ చేసి రిటైర్ అయిపోతారో వాళ్ళకి పర్ మంత్ ఒక 1 lakh rupees పెన్షన్ ఇస్తా అని చెప్పేసి, హైపోథెటికల్. సో నేను వర్క్ చేసినంత ఇండియాలోనే, కాకపోతే రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీ తోటి నేను యూఎస్లో సెటిల్ అయిపోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నాకు పెన్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? పెన్షన్ ఇండియన్ కంపెనీ నుంచి వస్తుంది, బట్ ఐఎమ్ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ యూఎస్. సో ఇప్పుడు ఇది ఇండియాలో అక్రూ అయినటువంటి 100%. నీకు పెన్షన్ ఎందుకు వస్తుంది? వై ఆర్ యూ గెట్టింగ్ ద పెన్షన్? బికాస్ యూ హ్యావ్ రెండెడ్ ద సర్వీసెస్ ఇన్ ఇండియా. నేను ఇండియాలో సర్వీస్ చేసినందుకే నాకు పెన్షన్ ఇస్తుంది కదా. సో ద మెయిన్ సర్వీసెస్ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ లైక్ ఏ auxiliary services, or this is like outcome of what I have provided in India. The pension that I am receiving abroad is as a result of what I had provided services in India, కాబట్టి it is deemed to be accrued in India. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ నేను ఒక 5 years చేసిన తర్వాత మా వాళ్ళు, సంపత్ నువ్వు వరల్డ్ టూర్కి వెళ్ళిపో, బాగానే పనిచేసావు కదా అని చెప్పేసి. సో వరల్డ్ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆ టూర్ని ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను? ఫారెన్ కంట్రీలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. అమౌంట్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళింది, సో అది ఖర్చు ఎక్కడ పెడుతున్నాను? ఫారెన్ కంట్రీలో ఖర్చు పెడుతున్నాను. బట్ స్టిల్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ ఇండియన్ కంపెనీ, సో ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకు ఇంతగా చెప్తున్నాను అంటే, సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ సో మచ్ ఈస్ దట్ if you are getting any money from present employer or previous employer, everything should be coming under salary only, even if it is your previous employer also. In this case where you are getting a pension from your previous employer, it continues to be taxable under salary, or taxable in India. So Navya, sure, we will try. There are some videos which I have uploaded in English in another channel, but yes, based upon the response and all, I will be providing definitely. Okay, so it's just that if more people are interested in listening to my classes and they feel that these classes are helpful for them, I'm always there to provide classes. That we will come back once in a while, once this is done. Now next question is surrender of salary. What does this mean, that surrender of salary? Surrender of salary means that నేను మా ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి శాలరీ తీసుకుంటున్నాను, కానీ నాకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది నేను శాలరీ తీసుకోకుండా నేను దీన్ని ఒక చారిటబుల్ పర్పస్కి నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను, లేదంటే నేను దీన్ని ఒక మంచి కోసము నేను సరెండర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒక ఆర్మీ వాళ్ళ కోసం కావచ్చు, లేదంటే ఒక రైతుల కోసం కావచ్చు, లేకపోతే పేద ప్రజల కోసం కావచ్చు, పిల్లల కోసం కావచ్చు. నా ఉద్దేశం బాగుంది, బట్ ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ contributing my money to someone else, it has to be taxed in India. It taxed in my hands. నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అంటే, ఐఎమ్ రిసీవింగ్ 50,000 rupees as salary. So I'm like, every month I'm receiving salary. This month I will not receive my salary. Directly that 50,000 rupees I will contribute to some fund, some charitable institution, or some PM care fund. Example I'm saying. So, should it be taxable to me because I'm not receiving? The answer is, it is always taxable in the hands of the employee, except when he surrenders that money in as per the act, this act, section 2 of voluntary surrender of salaries exemption from taxation act 1961. ఓకే, సో ఇందులో ఒక యాక్ట్ పెట్టుకొచ్చాడు. ఆ యాక్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు ట్యాక్స్ నా చేతిలో పడకుండా నేను నా శాలరీని ఎలా సరెండర్ చేయొచ్చు అంటే, యాజ్ పర్ దిస్ యాక్ట్ యూ గో టు ద ప్రొసీజర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ దే హావ్ అడాప్టెడ్? యాజ్ పర్ దట్ ప్రొసీజర్ యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ దట్ salary, which means that the salary you will not get it, that salary directly wherever you want to contribute, they will get it. Okay, so దీని వల్ల, except in this case, every time it will be taxable in the hands of the employee only, even if you are contributing that money for good purpose to someone else. Okay, so now this is section 15. Any question with respect to 15? See, I took some 15-20 minutes and I explained as much as I can. Now it's a time, if anybody having any questions, please raise it out. Once I start 16, till the time I complete 16, I will not stop. Guys, anyone who has any question that they would like to raise here with respect to section 15? Any question? People, whoever is watching, I know few people are watching, they are very keen. I remember the names because they come to online live every day. Okay, so I remember, I recognize the names. Is it clear, guys? I'm asking you only.
Anything that you want me to explain again with respect to 15? ఇవన్నీ ప్రొవిజన్స్ ఎవరు అడుగుతారు సార్ అని అనుకోకండి. ఈ ప్రొవిజన్స్‌ని బేస్ చేసుకొని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ క్వెషన్స్. ఓకే. వెనెవర్ దే వాంట్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ టఫ్ క్వెషన్, దే మేక్ ఎ క్వెషన్ ఆన్ ద స్పాట్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ గుడ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ద ప్రొవిజన్, దెన్ యూ కెన్ సమ్‌హౌ మేనేజ్ ఇట్. గైస్, ఎనీవన్? నో? What is this, guys? Nobody is answering. No doubt. Okay. At least shukran అని చెప్పారు. So now section 16 కి వెళ్దాం. Section 16 will talk about the standard deductions. అంటే మొత్తం డిడక్షన్స్ కోసమే మాట్లాడుకుంటుంది. అందులో 3 రకాల డిడక్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి. 16(1) స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మనకు ముందు ఉండే, దాన్ని చంపేశారు, తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు. అందుకే 1A అని ఉంది. అర్లియర్ ఇట్ వాజ్ 16(1) టిల్ సమ్ ఇయర్, మేబీ ఇన్ 20 somewhere. దే డెమోలిష్డ్ ఇట్, దాన్ని తీసేశారు. తర్వాత మన డిమానిటైజేషన్ తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ అతికించారు. కాబట్టి ఇది 1A వచ్చింది. ఎగ్జామ్లో మీరు రాయాలనుకున్న 16(1)A. ఓకే. సో 16(1)A ప్రకారం స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 50,000. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు. నీ శాలరీ ఎంత ఉంటే అందులో 2.5 lakh అంటే సరే 50,000 మైనస్ అయిపోతుంది. అంటే స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. దే డోంట్ వాంట్ టు టాక్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ కండిషనల్ బేస్. డైరెక్ట్లీ దే ఆర్ గివింగ్ లైక్ దట్ 50,000 అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఇట్. ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్సెస్. సో మీరు బాగా కష్టపడుతున్నారు కదా, మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ మిస్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ నా ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటారు కదా, సో నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కడ పోలేదు, నేను నీకు అలవెన్స్ ఇస్తాను. అంటే వెన్ అన్ ఎంప్లాయర్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్సెస్, యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ అండర్ 16(2). కాకపోతే అది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే ఉంటుంది. అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఇది ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు నాకు సంపత్ నువ్వు చాలా కష్టపడిపోతున్నావు అని చెప్పి ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్సెస్ ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ట్యాక్సబుల్. అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అనుకో, అందుకే చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి ట్రై చేసుకోండి అని చెప్పి. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు శాలరీ హెడ్ మొత్తం చదువుతున్నంతసేపు యూ విల్ రియలైజ్ దట్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ బై నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ బెటర్ ల్యాండ్స్కేప్. అక్కడ అన్నిటిలో బాగానే ఉంది. సో కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే ఈ 16(2) బెనిఫిట్ వచ్చేసింది. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎగ్జామ్ట్. 5,000 or 1/5 of the salary and actual entertainment allowances, whichever is lower. బండ గుర్తు పెట్టేసుకోండి. 5,000 or 1/5 of the salary or actual, whichever is lower. సార్ ఇది ఎక్కడైనా మర్చిపోతే ఛాన్స్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే, ఈ 5,000 గుర్తుందా? 5,000 మనం 80 GG మాట్లాడుకున్నప్పుడు, రెంట్ పే చేసినప్పుడు మనం 80 GGలో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ మాట్లాడుకున్నాం. 25% ఆఫ్ ద అడ్జస్టెడ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆర్ 5,000 ఆర్ యాక్చువల్ రెంట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అని కొంచెం అట్లా ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇన్ కేస్ ఒకటి మర్చిపోయినా ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకుంటారు. సో 5,000 ఆర్ 1/5 ఆర్ యాక్చువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్సెస్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్, దట్ విల్ బి యువర్ 16(2). 16(3) ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. ఇది పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ ఉంటుంది. అది ఏదో 200, 300, 400 అంతే, అంటే చిన్న అమౌంట్లే ఉంటాయి. కానీ స్టిల్ దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్ట్. సో ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ మనం పే చేసినప్పుడు ఎనీ సమ్ పేడ్ బై ఎన్ అసెసీ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ అలౌడబుల్ యాజ్ అ డిడక్షన్. ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 200 రూపీస్ నాకు డిడక్ట్ అయిపోయింది. వాళ్ళు డిడక్ట్ చేసి నాకు ఇస్తారు. నేను 16 నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఈ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఏదైతే నేను పే చేస్తాను, మా ఎంప్లాయర్ పే చేస్తే కాదు, నేను పే చేసేది మాత్రమే. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ పేడ్ బై ద ఎంప్లాయీ, వాట్ ఎవర్ ఇస్ పేడ్ బై ద అసెసీ అన్నాడంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయర్ పే చేస్తే కాదు, ఎంప్లాయీ పే చేస్తాను. కొన్ని కేసెస్లో ఎంప్లాయర్ కూడా పే చేస్తాడు, బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పేడ్ బై ఎంప్లాయీ ఇట్ విల్ బి డిడక్టబుల్ అండర్ 16(3). సో 15 మొత్తం మనం ఛార్జింగ్ సెక్షన్ కోసం మాట్లాడుకున్నాము. అందులో హైలైట్ పాయింట్ డ్యూ ఆర్ రిసిట్ బేసిస్, ఎంప్లాయర్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. అరియర్స్ ఆఫ్ శాలరీ కూడా ట్యాక్స్ అవుతుంది. ఎంపీ ఎమ్మెల్యేకి పడదు, ఎంపీ-ఎమ్మెల్యేకి పడదు, అడ్వకేట్ జనరల్కి పడదు, జడ్జెస్కి పడుతుంది. సో మెయిన్ పాయింట్స్గా 16లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు డిడక్షన్స్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం. 16(1) స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ 50,000 గుర్తుపెట్టుకొని బండ గుర్తు. 16(2) ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్సెస్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి మాత్రమే 5,000 ఆర్ 1/5 ఆర్ యాక్చువల్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. 16(3) ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్. ఎంప్లాయీ ఏదైతే పే చేస్తాడో, ఎంప్లాయీది కాదు, ఎంప్లాయీ ఏదైతే పే చేస్తున్నాడో అది అతను 16(3)లో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ 16. ఐ హోప్ దట్ ఈస్ ఆల్సో క్లియర్. నౌ విల్ గో టు 17. 17లో మనకు పర్క్విజిట్ శాలరీని డిఫైన్ చేస్తాడు, పర్క్విజిట్స్ అంటే డిఫైన్ చేస్తాడు. అవి కొంచెం కథలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇంకొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచండి. ఇప్పటివరకు సార్ మాకు తెలిసిందే చెప్పారంటే, ఇక్కడ రాబోయేది కూడా నేను తెలిసిందే చెప్తాను, బట్ ప్రాపర్గా రివైజ్ చేస్తాను. కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే రివిజన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో శాలరీ అంటే ఏంటి? మనము సెక్షన్ 15 మాట్లాడుకుంటప్పుడు ఎనీథింగ్ దట్ కమ్స్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ శాలరీ, అంటే శాలరీ డెఫినేషన్లో వచ్చిన ప్రతిదీ మొత్తం నీకు
నీకు 15లో వస్తుందని చెప్పి అన్నాడు కదా! ఆ సాలరీని ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాడు. వేజెస్ అంటే కొంచెం వర్కర్ లెవెల్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చింది మొత్తం వేజెస్. ఎనీ యాన్యుటీ ఆర్ పెన్షన్ వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చింది. అండ్ ఎనీ గ్రాట్యుటీ వన్ టైమ్‌గా ఇప్పుడు యాన్యుటీ పెన్షన్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక సర్టెన్ ఇయర్స్ వరకి, లేకుంటే యాన్యుటీ అంటే చనిపోయేంత వరకు వచ్చింది. అంటే లైక్ ఆఫ్టర్ ద రిటైర్మెంట్ ఆన్ ఏ కంటిన్యూయస్ బేసిస్. గ్రాట్యుటీ అంటే ఒకటేసారి వన్స్ ఫర్ ఆల్ వచ్చేసేస్తుంది. దట్ ఈస్ లైక్ గ్రాట్యుటీ. రిటైర్మెంట్ అయిపోగానే వచ్చేస్తుంది. క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఉంటుంది. మనం అది కూడా చూద్దాం. గవర్నమెంట్, నాన్ గవర్నమెంట్, కవర్డ్ అండర్ పోగా, నాట్ కవర్డ్ అండర్ పోగా. నెక్స్ట్ ఎనీ ఫీజ్, కమిషన్, పర్క్విజిట్, ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆర్ ఇన్ అడిషన్ టు ఎనీ సాలరీ ఆర్ వేజెస్. ఎనీ ఫీజ్ అంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్నిసార్లు బోనస్లు ఇస్తారు, కొన్ని రకాల అమౌంట్లు ఇస్తారు, లేదంటే వాళ్ళతో ఏదైనా కోర్స్ చేయించేసి డబ్బులు పే చేస్తారు. అట్లాంటిది ఏమి ఇచ్చినా సాలరీ హెడ్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. కమిషన్స్, పర్క్విజిట్స్ అంటే పర్క్విజిట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నీకు క్యాష్ కాకుండా నీకు అదర్ దెన్ క్యాష్ నీకు ఇయ్యడాన్ని మనం పర్క్విజిట్ అంటాం. అంటే నువ్వు మంచి ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి నీకు ఒక కార్ ఇస్తున్నాను, ఒక డ్రైవర్ ఇస్తున్నాను, అందులో పెట్రోల్ పోయిస్తున్నాను, ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఇస్తున్నాను, దానిలో ఫర్నిచర్ ఇస్తున్నాను, ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తున్నాను, ఒక టీవీ ఇస్తున్నాను, ఒక సర్వెంట్‌ని ఇస్తున్నాను, వాళ్ళందరికీ నేనే సాలరీ కట్టుకుంటున్నాను. ఇవన్నీ పర్క్విజిట్సే. ఓకే. నీకు ఇంకా అలాంటి బెనిఫిట్స్ క్యాష్ కాకుండా నీకు వేరే ఏం బెనిఫిట్స్ ఇచ్చినా మొత్తం పర్క్విజిట్‌లకే వస్తాయి. ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆర్ ఇన్ అడిషన్ టు ఎనీ సాలరీ అంటే ఒక్కోసారి ప్రాఫిట్ కాకుండా అంటే ఇప్పుడు నేను నీకు డివిడెండ్ కాకుండా ఇంకేదైనా వేరే విధంగా ఇచ్చేసినా అంటే టాక్స్ ఎగ్గొట్టడానికి అది కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఎనీ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ సాలరీ మనం ఒక మాటలో మాట్లాడుకున్నాం. అడ్వాన్స్ ఆఫ్ సాలరీ కిందకి వస్తుంది. అడ్వాన్స్ అగెయిన్స్ట్ సాలరీ రాదని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు. అడ్వాన్స్ ఆఫ్ సాలరీ, అడ్వాన్స్ అగెయిన్స్ట్ సాలరీ కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలని చెప్పి ఒక 5,00,000 మా ఎంప్లాయర్‌ని అడిగాను. వాడు ఇచ్చాడు. సో అది నేను టాక్స్ కట్టాను దానిపైన. అలాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే అది అడ్వాన్స్ అగెయిన్స్ట్ సాలరీ. నేను రేపటి రోజు 5,00,000 కట్టకపోతే నా సాలరీ నుంచి కట్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇంకేదైనా వేరే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. అది నాకు సాలరీ హెడ్ కింద కాదు. అలా కాకుండా మా సార్‌కి అడిగాను. సార్ నెక్స్ట్ మంత్ మనకు నా బర్త్‌డే ఉంది. లేకుంటే బర్త్‌డే అంటే వాడు ఇయ్యడు గానీ నా మ్యారేజ్ ఉంది. ఒక 2,00,000 ఇవ్వండి అని చెప్పి నేను అడిగితే అది నా నెక్స్ట్ మంత్ సాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేసుకోండి సార్ అని చెప్పి నేను అన్నాననుకో, అది అడ్వాన్స్ ఆఫ్ సాలరీ. అది నేను టాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది. ఓకే. యాన్యువల్ అక్రిషన్ టు రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. సో మన రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో ఎంప్లాయీ పైన ఇచ్చేస్తాడు. ఎలాంటిదంటే 12% ఆఫ్ ద సాలరీ, లేదంటే దానిపైన వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ 9.5% ఆఫ్ ద సాలరీ. అది ఆ ప్రొవిజన్ కొంచెం తర్వాత చెప్తాను. ఎందుకంటే అది కొంచెం వేరే ప్రొవిజన్‌ని కలిపి చెప్పాల్సి వస్తది. బట్ ఎట్ ద మొమెంట్ ఎంప్లాయీ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. ఆ కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన దానికి ఒక అమెండ్మెంట్ జరిగింది. ఆ అమెండ్మెంట్‌ని ఒక్కసారి చూద్దాం మనం. The portion of the annual accretion in any previous year to the balance at the credit of the employee participating in a recognized provident fund to the extent it is taxable and transferred balance in a recognized provident fund to the extent it is taxable. Okay. సో ఈ పాయింట్ కూడా ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ఒక లిమిట్ ఇచ్చాడు 7.5 లాక్ అనుకుంటా. అది అమెండ్మెంట్ జరిగిందని చెప్తాను. ఆ అమౌంట్ దాటి ఏమైనా నీకు ఆ అకౌంట్‌లోకి బ్యాలెన్స్ వచ్చి పడుతుంది అంటే దట్ విల్ బి టాక్సబుల్ అండర్ సాలరీ ఓన్లీ. దాని సెపరేట్ అమెండ్మెంట్ చెప్తాను. బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఒక లిమిట్ ఉంది. ఆ లిమిట్ దాటిన అమౌంట్ మొత్తం నీకు సాలరీ పడుతుంది. రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అయితే 12% ఆఫ్ సాలరీ కన్నా ఎక్కువ మీ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చేసాడనుకో. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు 14% ఆఫ్ సాలరీ నాకు రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. జనరల్‌గా చెయ్యరు. జస్ట్ ప్రొవిజన్ చదువుకోవాలి కాబట్టి. 12% కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు 2% ఎక్కువ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ 2% నాకు సాలరీ హెడ్ కింద ఈ ఇయర్‌లోనే నేను టాక్స్ కట్టాలి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ద అక్యుములేటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ టు ద రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. సో ఇది కూడా లాజిక్ ఏందంటే ఎప్పుడైనా మీ ఎంప్లాయరు అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే జనరల్‌గా చెయ్యరు. చేస్తే వాళ్ళకి పీజీబీబీ కింద నాట్ అలౌడ్. కాబట్టి నాకు కూడా ఇది టాక్సబుల్ కాదు. కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఆ అమౌంట్ మొత్తం అక్యుములేట్ చేసి ఒక 5 ఇయర్స్ తర్వాత అన్‌రికగ్నైజ్డ్ పోర్షన్ నుంచి రికగ్నైజ్డ్ పోర్షన్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకుంటున్నానో ఆ ఇయర్‌లో అది టాక్సబుల్ అవుతుంది. సార్ నాకు లాజిక్ అర్థం కావట్లేదు సార్ అంటే మనకు స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్‌కి జనరల్‌గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఆ స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చేసినప్పుడు అది టాక్సబులే కాదు. ఎందుకంటే ఎంప్లాయరే ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇట్స్ ఎగ్జెంప్ట్. ఎంప్లాయే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అది కూడా ఎగ్జెంప్ట్. ఎందుకంటే అది టాక్సబుల్ అమౌంట్ నుంచే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. తర్వాత వాళ్ళు ఏదైతే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడో అది ఏటీసీ కింద అతను క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. మనం సెక్షన్ మాట్లాడుకున్నట్టుగా. ఓకే. నెక్స్ట్ విత్‌డ్రా చేసుకునేటప్పుడు కూడా టాక్స్ పడదు. అందుకే స్టాట్యుటరీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో మీకు ఎక్కడ టాక్స్ ఎఫెక్టే పడదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మన సీవీడీటీ, మన సీఐటీ, కొన్ని
చీఫ్ కమిషనర్, సీసీ కమిషనర్ అలా కమిషనర్స్ వాళ్ళు రికగ్నిషన్ కొన్ని ఫండ్స్‌కి ఇస్తారు. జస్ట్ దిస్ ఈస్ ఎ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అని చెప్పేసి. ఆ ఫండ్‌కి ఎంప్లాయర్ ఏమైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడనుకుందాం. ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అది వాళ్ళకి పీజీబీపీలో అది అలవబుల్ ఎక్స్‌పెండిచర్. 12% ఆఫ్ సాలరీ వరకు మాత్రమే. 12% ఆఫ్ సాలరీ కన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే వాళ్ళకు డిజర్వ్డ్. అంటే అది ఆల్రెడీ టాక్స్ పడింది కాబట్టి వీనికి ఏం కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో చేశారనుకుందాం. వెన్ ఎన్ ఎంప్లాయర్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అది వానికి టాక్సబుల్ అంటే వానికి డెబిట్ చేయలేడు. అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలవబుల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్. ఓకే. సో ఇది అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో అలాగే మనీ ఉండి వెనెవర్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ టు రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఎందుకంటే సబ్సిక్వెంట్‌గా రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ నుంచి అతను విత్‌డ్రా చేసిండనుకో అప్పుడు కూడా ఎగ్జెంప్ట్ అవుతుంది కదా! అంటే ఇన్ని రోజులు టాక్స్ కట్టకుండా లాస్ట్ మొమెంట్‌లో వాట్ ఈస్ ఇట్ ట్రైయింగ్ టు డూ ఈస్ ఇట్స్ ట్రైయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ టు రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఆ పోర్షన్ మొత్తము సాలరీ హెడ్ కింద టాక్స్ పడుతుంది. ఓకే. సో దీనిపైన క్వెషన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్‌లో ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. Contribution made by the central government or any other employer in previous year to the account of the employee under a pension scheme referred to in 80CCD. సో 80CCDలో చెప్పిన లిమిట్స్ కంటే ఎక్కువగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా మీకు డబ్బులు ఇచ్చిందంటే అది కూడా పడుతుంది. ఇవన్నీ థియరిటికలే. ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు టాక్స్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏవేవైతే స్టాట్యుటరీ లిమిట్‌లో అలౌడ్ ఉన్నాయో, ఎలా చేస్తే మీ టాక్స్ తగ్గుతుందో అదే అలౌ చేస్తారు. బట్ యాస్ ఎ స్టూడెంట్ మనం నేర్చుకోవడానికి తప్ప. ఓకే. సో ఎప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ గాని, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గాని వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్‌కి సీసీడీలో చెప్పిన 10% ఆ లిమిట్‌ల కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు ఎవరు ఇవ్వరు. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినట్టుగా 12% కన్నా ఎక్కువ ఎవరు ఇవ్వడు. అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్‌కి ఎవరు ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయడు. ఓకే. బట్ యాస్ ఎ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద లా, టాక్సేషన్ లా చదువుకోవాలి కాబట్టి ఇవన్నీ మనం చదువుకుంటున్నాం. ఓకే. సో నౌ దట్ ఈస్ యువర్ సాలరీ. సాలరీ మీనింగ్ ఏంటో మనం మాట్లాడుకున్నాం. వేజెస్, యాన్యుటీ, పెన్షన్, గ్రాట్యుటీ, ఫీజు, కమిషన్, పర్క్విజిట్స్, అడ్వాన్స్, లీవ్ ఎన్కాష్‌మెంట్, తర్వాత ఈ రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో వాడు చెప్పిన స్టాట్యుటరీ లిమిట్స్ కంటే ఎక్కువగా వాడు వెనెవర్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అవన్నీ ఇందులోకి వచ్చేస్తున్నాయి. తర్వాత ఇది అన్‌రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ టు రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌కి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది టాక్స్ పడుతుంది. 80CCDలో చెప్పిన లిమిట్ కంటే ఎక్కువగా నువ్వు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అక్కడ కూడా పడుతుంది. ఓకే. సో నౌ కమ్స్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ పర్క్విజిట్స్. సో పర్క్విజిట్ అంటే చెప్పాను కదా! ఎక్కడెక్కడైతే ఇంత హ్యూమిడ్ ఉంది చెప్పడానికి బయట వర్షం పడుతుంది గానీ, బట్ పడేలాగా ఉంది గానీ. జస్ట్ ఎ సెకండ్ గైస్. ఐ డు సంథింగ్. Till the time if you have any questions, just list. Any question, guys? Questions, anyone? No questions. Nobody is responding. Keep interacting, guys. Like keep giving answers, keep giving provisions. నేను నిన్న మాట్లాడుకున్నాం కదా, like if I'm talking about perquisites, if you know any concept, any question, any provision, you just type it in the chat box. So you feel that you are sharing to someone and you also feel energetic. Okay. Lethargic గా కొంచెం డల్ గా అట్లా అనిపించదు. You are sharing and I'll read it out. Okay, that point is right. Okay, I forgot that point and this guy has explained or reminded me. So it's more about an interaction. It's not about one way traffic. Just వింటాను అనుకోకండి. Like keep writing and you also feel good. Just check it out once. సో నెక్స్ట్ మనం పర్క్విజిట్స్ కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాం. పర్క్విజిట్స్ కోసం అన్నప్పుడు ఇందాకే చెప్పాను కదా, నీకు డబ్బులు ఇవ్వడం ఇష్టం లేక డబ్బులు కాకుండా నీకు ఏదైనా బెనిఫిట్ ఇచ్చేస్తే అది పర్క్విజిట్ అవుతుంది. అందులో రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ అంటే మనకు బెనిఫిట్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయంటే కొంతమందికి హెచ్ఆర్ఏ ఇచ్చేస్తారు. అంటే అరే బాబు నువ్వు ఏ ఇంట్లో ఉంటావో ఉండు, రెంట్ కట్టుకుంటావో కట్టుకో నాకు సంబంధం లేదు, నీకు హెచ్ఆర్ఏ 10,000 నెలకి ఇచ్చేస్తుందని చెప్పి. నువ్వు దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే సెక్షన్ 10(13)A ప్రకారం నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకో. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ rent paid in excess of 10% of salary or 40% or 50% of salary or యాక్చువల్ రెంట్ పేడ్ ఏదో ఉంటుంది కదా, అది నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద
పెద్ద ఎంప్లాయీస్‌కి నేనేం చేస్తానంటే స్పెసిఫైడ్ ఎంప్లాయీస్‌కి బాబు నువ్వు అట్లా వేరే దగ్గర హెచ్ఆర్ఏ అంటే వేరే దగ్గర నువ్వు ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు. నేనే ఒక ఒక పెద్ద హౌస్‌ని రెంట్‌కి తీసుకుంటాను. వాళ్ళకి నేను రెంట్ కడతాను నువ్వు ఉండు అని చెప్తాడు. అదొక కేటగరీ. ఇంకో కేటగరీ ఏంటంటే ఎవరిదో దగ్గర నేను ఉండడం ఎందుకు కంపెనీ ఒక బిల్డింగ్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. అందులో నువ్వు ఉండు అంటుంది. అంటే బిల్డింగ్ ఓన్డ్ బై ఎంప్లాయర్, బిల్డింగ్ లీజ్డ్ బై ఎంప్లాయర్ ఆర్ హోటల్ టేకెన్ ఆన్ రెంట్ బై ద ఎంప్లాయర్ అండ్ హెచ్ఆర్ఏ. సో 4 కైండ్స్ ఉంటాయి మొత్తం. ఓకే. సో యూ హావ్ టు అండర్‌స్టాండ్ దీస్ 4 బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. సో మనం హెచ్ఆర్ఏ అనేది ఏంటంటే ఆ 10, 13 ప్రకారం ఎంప్లాయీస్‌కి డబ్బుల రూపంలో ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్క్విజిట్. పర్క్విజిట్ అంటే డబ్బుల రూపంలో ఇస్తే పర్క్విజిట్ కాదు అది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్క్విజిట్. యెస్ ఆకాష్ యూ ఆర్ రైట్. సో ఇట్ ఈస్ అలవెన్స్. ఇప్పుడు పర్క్విజిట్ విషయంలోకి వచ్చినప్పుడు 3 కేటగరీస్ ఉంటాయి. ఒకటి వాడు హోటల్‌లో మావాడు కొంచెం పెద్ద ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి పెద్ద 3 స్టార్ హోటల్‌లో, 4 స్టార్, 5 స్టార్ హోటల్‌లో నువ్వు ఉండు అని చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో అది ఒక కేటగరీ. 1 కేటగరీ. సెకండ్ కేటగరీ ఏందంటే వీడు రెంట్ తీసుకొని ఇచ్చేస్తాడు. మనోడే కదా అని చెప్పేసి. మూడోది ఏంటి అంటే ఓన్ బిల్డింగ్‌లో ఇచ్చేస్తాడు. సో ఈ 3 కేటగరీస్ మీకు కరెక్ట్‌గా అర్థం చేసుకుంటే మీ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ అయిపోతుంది. ఎగ్జామ్‌లో దీనిపైన క్వెషన్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో ఓన్ అంటే వాడు ఎవరికీ రెంట్ కట్టట్లేదు కాబట్టి మనం పాపులేషన్ బేసిస్‌లో చేసుకుంటాం. పాపులేషన్ బేసిస్ పైన నువ్వు ఇంత పాపులేషన్ ఉంటే ఇంత పర్సెంటేజ్, ఇంత పాపులేషన్ ఉంటే ఇంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పుకుంటాం. అంటే నువ్వు ఏ సిటీలో అయితే నువ్వు మీ ఎంప్లాయీకి రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇస్తున్నావో అది పాపులేషన్ బేస్ చేసుకొని 7.5%, 10%, 15% అలా చేస్తాం. రెంట్ అంటే వీడి రెంట్ బయట వాడికి ఎంత ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయర్ ఉన్నాను. ఒక పెద్ద ఎగ్జిక్యూటివ్ వస్తున్నాడు. వానికి ఒక రెంట్ తీసుకొని ఉన్నాను. అంటే నెలకు ఒక 50,000 రెంట్ కట్టేసి వాడిని ఉండమంటున్నాను. సో వాడికి పర్క్విజిట్ ఎంత అంటే వాట్ ఎవర్ ఐయామ్ పేయింగ్ టు ద ఓనర్. ఇంకొకటేంటంటే హోటల్‌లో అనుకో, హోటల్‌లో ఆ 24% క్యాప్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ఐయామ్ పేయింగ్ 24% అని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వి విల్ సీ. నౌ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఒక పర్క్విజిట్‌లో అయిపోతుంది. కన్సెషన్ ఇన్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ద రెంట్ ఒక్కోసారి రెంట్‌లో ఏమైనా నేను నీకు అమౌంట్ తగ్గించి ఇస్తున్నాను కొంత ఇప్పుడు రెంట్ 50,000 అనుకో, వాడికేమంటున్నానంటే 20,000 నేను కడతా, 30,000 నువ్వు కట్టుకో అంటున్నా. అంటే దేర్ ఇస్ ఎ కన్సెషన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెంట్. తర్వాత బెనిఫిట్ ఆర్ అమెనిటీ గ్రాంటెడ్ టు ప్రొవైడెడ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆర్ ఎట్ ఎ కన్వెన్షనల్ రేట్ ఇన్ ద స్పెసిఫైడ్ కేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. సో కొంతమంది కొన్ని రకాల బెనిఫిట్స్ కూడా ఇచ్చేస్తాం. కుక్‌నియడము, గార్డెనర్‌ని ఇవ్వడం అట్లా కొన్ని రకాల ఎక్స్‌పెండిచర్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఆబ్లిగేషన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ అంటే వాడు కట్టాల్సిన ఇంటర్నెట్ బిల్ నేనే కట్టేస్తాను. వాడు కట్టాల్సిన రెంట్ నేనే కట్టేస్తాను. వాడు అంటే ఇక వాడు అంత పెద్ద ఎంప్లాయీ అని చెప్పుకోవడానికి అట్లేమో నేను వాడి ఆబ్లిగేషన్‌ని నేను తీసుకుంటే అది పర్క్విజిట్ అయిపోతుంది. ఎనీ సమ్ పేయబుల్ బై ద ఎంప్లాయర్ టు ఎఫెక్ట్ అష్యూరెన్స్ ఆన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెసీ ఆర్ టు ఎఫెక్ట్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఎన్ యాన్యుటీ. ఓకే. సో వాడి ఇన్స్యూరెన్స్‌ని కూడా నేనే తీసుకున్నానంటే అది కూడా ఒక పర్క్విజిటే అయిపోతుంది. అంటే వాడు ఒక లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ తీసుకోవాల్సిన ప్లేస్‌లో అది నేనే తీసుకుంటున్నాను. ఒక హెల్త్ కాదు ఇక్కడ లైఫ్ వచ్చింది కదా! యాహ్! సో లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ వాడు తీసుకోవాల్సిన లైఫ్ ఇన్స్యూరెన్స్ నేనే తీసుకున్నప్పుడు అది కూడా పర్క్విజిట్ అయిపోతుంది. ఇంకా స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇప్పుడు నేను ఇంతగా స్వెట్ తీస్తున్నాను. బట్ నాకు స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. సో అట్లా ఎంప్లాయీ బాగా కష్టపడుతున్నాడు. అతను కంపెనీకి చాలా బెనిఫిట్ చేస్తున్నాడంటే కంపెనీ మే గివ్ ఏ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. ఈ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ మీకు క్యాపిటల్ గెయిన్‌లో కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద అక్విజిషన్ అన్నప్పుడు మనం సెక్షన్ 17 ప్రకారము, సెక్షన్ 17(2) ప్రకారము వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ యూ అడాప్టెడ్ దట్ షల్ బి ట్రీటెడ్ యాస్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ వైల్ సెల్లింగ్ దిస్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్. అంటే ఈ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్‌ని ఈ ఎంప్లాయీ ఫర్దర్‌గా అమ్ముతప్పుడు మనకి సేల్ ప్రైస్ తెలుసు. మళ్ళీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటి అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ యూ అడాప్టెడ్ ఫర్ 17(2) పర్క్విజిట్ కోసం మీరు ఎంతైతే కాలిక్యులేట్ చేస్తారో అది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే. ప్రొవైడెడ్ దట్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాజ్ షల్ అప్లై టు అంటే ఇవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్. అంటే ఇవి పర్క్విజిట్స్‌లోకి రావు. నాట్ ఎ పర్క్విజిట్. ఎగ్జామ్‌లో దీనిపైన అంటే ఒక పెద్ద కాంప్రహెన్సివ్ క్వెషన్‌లో ముక్కలుగా అడుగుతారు. సో ఇందులో ఒక పార్ట్ ఇది కూడా అవుతుంది. మనం క్వెషన్స్ చేయడం కంటే ఆ కాన్సెప్ట్‌ని, స్ట్రక్చర్‌ని అర్థం చేసుకోండి ఒకసారి. వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొవైడెడ్ టు ఎన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఎనీ హాస్పిటల్ మెయింటైన్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్. ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్ దగ్గరనే ఒక హాస్పిటల్ ఉంది. అంటే లైక్ మనకు తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ మన యశోద, అపోలో, ఆ స్టార్, ఈ స్టార్ ఏమో ఉన్నాయి కదా! అలాంటి హాస్పిటల్స్‌లో వాళ్ళేమంటున్నారంటే ట్రీట్మెంట్ మీకు గాని, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గాని నేను ఇస్తాను అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్క్విజిట్. ఎందుకంటే హాస్పిటల్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్. ఇప్పుడు కొన్ని పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్‌కి ఎట్లుంటాయంటే వాళ్ళకు చైన్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఇంటూ సిమెంట్, దే ఆర్ ఆల్సో ఇంటూ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సేమ్ ఆర్ ఆల్సో ఇంటూ టెక్స్‌టైల్స్. అట్లాగే ఒక హోటల్ చైన్ కూడా అంటే హాస్పిటల్ చైన్ కూడా ఉంటే ఈ ఎంప్లాయీస్‌కి ఆ హాస్పిటల్‌లో వాళ్ళకేమైనా ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తే అది పర్క్విజిట్ అవ్వదు. అది ఎంప్లాయీస్‌కి ఇస్తున్నట్టుగా ట్రీట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్క్విజిట్.
any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by the employee on his medical treatment or treatment of any member of his family in any hospital maintained by the government or any local authority or any other hospital approved by the government for the purpose of medical treatment of his employees. So దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీనింగ్ ఏంటి, హాస్పిటల్ ఇస్ మెయింటైన్డ్ బై ద ఎంప్లాయరే హాస్పిటల్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి పర్క్విజిట్ కాదు. సెకండ్ కేసు ఏంటంటే మీరు ట్రీట్మెంట్ ఆ ఫ్యామిలీకి కానీ ఆ ఎంప్లాయీకి కానీ ఆ ఎంప్లాయీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కానీ ఇప్పిస్తున్నారు. ఆ హోటల్ మీది కాదు, ఆ హోటల్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ బై ఎ గవర్నమెంట్. సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఎంప్లాయర్ ట్రీట్మెంట్ చేపిస్తున్నప్పుడు అది పర్క్విజిట్ కాదు. జనరల్గా అది ఫ్రీ ఉంటుంది అనుకుంటాం, బట్ కొన్ని ఖర్చులు అక్కడ కూడా అవుతాయి కదా. అట్లా ఎంప్లాయీకి ట్రీట్మెంట్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇప్పిస్తున్నప్పుడు అది పర్క్విజిట్ అవ్వదు అని ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. In respect of the prescribed diseases or ailment or in any hospital approved by the principal chief commissioner or chief commissioner, provided that the employee shall attach with his return of income a certificate from the hospital specifying the disease or ailment for which the medical treatment was required and the receipt of the amount paid to the hospital. So దీని మీనింగ్ ఏంటంటే కొన్ని ఎయిల్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఎయిల్మెంట్ మీకు గుర్తుందా అంటే నిన్న ఎవరైతే ఈ సిరీస్ మొత్తం వింటున్నారో మొత్తం లింకులని గుర్తుపెట్టేసుకుంటారు. మనం 80 DDV మాట్లాడుకున్నప్పుడు కొన్ని ఎయిల్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎయిల్మెంట్స్ పెద్ద ఎయిల్మెంట్స్ ఉంటాయి. వాటిని ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ వీళ్ళే రికగ్నైజ్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి మనకు ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ మనం సో just lost it. What I am saying, 80 DDB ప్రకారం కొన్ని ఎయిల్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎయిల్మెంట్స్ చికిత్స కోసం మీరు ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతే అది మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీరు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ప్రకారము ఆ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఏది ఆంకాలజిస్టు, ఆజిస్టు, ఈజిస్టు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో ఫైల్ చేయాలి. 80 DDB కోసం మాట్లాడుకున్నాం. సేమ్ ప్రొవిజన్ ఇక్కడ కూడా. అలాంటి ఎయిల్మెంట్స్ మన ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ PCC, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆర్ చీఫ్ కమిషనర్ PCC, ఓకే, వాళ్ళ సర్టిఫై చేసిన హాస్పిటల్స్ హాస్పిటల్స్లో ఆ ఎయిల్మెంట్స్ మనం చేయించుకున్నప్పుడు అది కూడా మీ ఎంప్లాయర్ మీకు డబ్బులు ఇస్తే అది కూడా మీకు పర్క్విజిట్ అవ్వద్దు. కాకపోతే మీరు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ని అక్కడ మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, సో కావున ఇట్స్ ఫైన్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ప్రాపర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ యూ కెన్ వాచ్ ఇట్. Any portion of the premium paid by an employer in relation to an employee to effect to or in keep in force the employee force an insurance on the health of such employee under any scheme approved by the central government or IRDA. సో దీని మీనింగ్ కూడా ఒకసారి చెప్పండి సార్ అంటే, ఇప్పుడు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మీ ఫ్రెండ్స్లలో కానీ మీ పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా ఆల్రెడీ జాబ్లో CA అయిపోయి జాబ్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఇంకేదైనా క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత జాబ్లో అయిన వాళ్ళని ఒక్కసారి అడగండి. ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళ ఎంప్లాయీ పేరు పైన ఒక గ్రూప్ పాలసీ తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఆ గ్రూప్ పాలసీ ఈదర్ LIC ఆర్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే IRDతో రికగ్నైజ్ అయ్యి ఉంటాయో అలాంటి వాటి దగ్గర నుంచి ఎంప్లాయీ పేరు పైన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ఇట్ ఈస్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు అది పర్క్విజిట్ అవ్వదు. మళ్ళీ చెప్తాను, ఒక ఎంప్లాయీ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కంపెనీ ఒక గ్రూప్ పాలసీ మొత్తాన్ని కలిపి అందరి ఎంప్లాయీస్ కలిపి తీసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుందంటే ఇట్ కుడ్ బి LIC ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ అదర్ ఇన్సూరర్ హూ ఈజ్ రిజిస్టర్డ్ విత్ IRDA. అప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ పర్క్విజిట్, ఇట్ వోంట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ పర్క్విజిట్. సార్ ఇందాక మీరు అన్నారు కదా సార్ ట్యాక్స్ పడుతుంటే అది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, అది లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, ఇది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్. Any sum paid by an employer in respect of any premium paid by the employee to effect to or keep in force an insurance of his health or health of any member of his family under any scheme approved by the central government or IRDA for the purpose of 80D. సో ఇది కూడా దాదాపు సేమే ఉంది. ఏమైనా ప్రీమియం తీసుకున్నా కానీ అది కూడా పర్క్విజిట్ అవ్వదు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం అయితే. ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్ ఆన్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సచ్ ఎంప్లాయీ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో దీని నుంచి మీరు ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు గైస్. ఐ నో దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్ హూ ఆర్ వాచింగ్ హియర్ ఆర్ CA ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ CMA ఇంటర్ స్టూడెంట్స్. దీని నుంచి మీరు ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దీనికి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. క్వశ్చన్స్ నేను ఆల్రెడీ వేరే వీడియోలో చేశాను, బట్ కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి, వీడియోస్ అక్కడ చూడండి. కాంటెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, ఒక ఎంప్లాయరు వాళ్ళ ఎంప్లాయీకి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి ఇంకర్ అవుతున్నాడు, కాకపోతే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు. ఆ ట్రీట్మెంట్ కోసం చైనానో, జపానో, ఇంకేదో వేరే కంట్రీ, US అట్లా వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో
అలాంటి టైంలో ఇది పర్క్విజిట్ కాదంటున్నాడు. కానీ కండిషన్స్‌తో కూడిన పర్క్విజిట్ కాదు ఇది. అంటే యూ హావ్ టు ఫుల్‌ఫిల్ సర్టెన్ కండిషన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ నాట్ టు బి ట్రీటెడ్ ఇట్ యాస్ ఎ పర్క్విజిట్. ఆ కండిషన్స్ చూద్దాం. ట్రావెల్ అండ్ స్టే అబ్రాడ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఆర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సచ్ ఎంప్లాయీ. సో ఏమేమి ఎక్స్‌పెండిచర్ అంటే ఒకటి మీరు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్‌కు మీ ఎంప్లాయీకి సంబంధించిన మెడికల్ ట్రీట్మెంట్‌కి ఎంత ఇంకర్ అవుతున్నాం అది. ట్రావెల్ అండ్ స్టే అబ్రాడ్. ట్రావెల్ అంటే ఫ్లైట్ టికెట్స్. స్టే అంటే అక్కడ ఏదైనా రోడ్ మీద ఉండం కదా! హోటల్‌లోనో లేకుంటే అకామిడేషన్ తీసుకోవాలి కదా! ఆ ఎక్స్‌పెండిచర్. అండ్ ట్రావెల్ అండ్ స్టే అబ్రాడ్ ఆఫ్ వన్ అటెండెంట్ హూ అకంపెనీస్ ద పేషెంట్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ సచ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే. సో ట్రావెల్ అండ్ స్టే అబ్రాడ్ అంటున్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పేషెంట్ ఒక్కడైతే వెళ్ళలేడు. ఏదైనా హెల్త్ కిడ్నీ ఏదో ప్రాబ్లమ్ అయిందనుకుందాం. ఆ ఒక్కడైతే వెళ్ళలేడు జనరల్‌గా. ఇవి చాలా డిసీజెస్‌కి ఒక అటెండెంట్ కావాలి. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఏ ఏమేమి ఎక్స్‌పెండిచర్ అవుతుందంటే ఆ పేషెంట్‌కి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ 1, 2 ఆ పేషెంట్‌కి సంబంధించిన ట్రావెల్, స్టే. 3 ఆ పేషెంట్‌తో పాటు ఉన్న అటెండెంట్ ఒక్క అటెండెంట్ మొత్తం ఫ్యామిలీ కాదు మళ్ళీ. ఒక్క అటెండెంట్ అతని ట్రావెల్ అండ్ స్టే. అంటే మొత్తం 1, 2, 1, 2, 1 5 హెడ్స్ ఆఫ్ 5 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అలో చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంకర్డ్ ఔట్‌సైడ్ ఇండియా. కాకపోతే సబ్జెక్టెడ్ టు ద కండిషన్ దట్ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. ద ఎక్స్‌పెండిచర్ ఆన్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ స్టే అబ్రాడ్ షల్ బి ఎక్స్‌క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద పర్క్విజిట్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్‌టెంట్ పర్మిటెడ్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఆర్‌బీఐ పర్మిషన్‌లో చెప్తుంది. మీరు ఈ ట్రీట్మెంట్‌కి వెళ్తున్నారంటే మీరు 5 లాక్స్ వరకు ఇంకర్ అవ్వచ్చు. ఆ ట్రీట్మెంట్‌కి వెళ్తున్నారంటే 3 లాక్స్ వరకు ఇంకర్ అవ్వచ్చు. అంటే ఆ అమౌంట్ ఆర్‌బీఐ డిసైడ్ చేయాలి. సరే ఆర్‌బీఐ ఎందుకొచ్చింది పిక్చర్‌లో అంటే ఇండియా నుంచి బయటికి నువ్వు ఎక్కడ ఎళ్ళినా సరే, బయట నుంచి ఇండియాకి ఏం తీసుకొచ్చినా సరే ఆర్‌బీఐ ముందుకొచ్చి కూర్చుంటుంది. ఓకే. సో డబ్బులు బయటికెళ్తున్నాయి కదా! ఫారెన్ కరెన్సీ మన ఇండియన్ రూపీస్‌ని ఫారెన్ కరెన్సీలో ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసి పంపిస్తున్నాం కదా! సో ఇక్కడ ఏదైనా తప్పులు జరగొచ్చు. జరిగే ఆస్కారం ఉందని చెప్పేసేసి ఆర్‌బీఐ పిక్చర్‌లోకొస్తుంది. సో ఆర్‌బీఐ చెప్పిన అమౌంట్ వరకు మాత్రమే అది నాట్ ట్రీటెడ్ యాస్ ఎ పర్క్విజిట్. ఇప్పుడు వాళ్ళు 5 లాక్స్ ఇంకర్ అయ్యారు. కానీ ఆర్‌బీఐ ఓన్లీ 3 లాక్సే అని చెప్పింది. ఆ 2 లాక్స్ మళ్ళీ పర్క్విజిట్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు. See, the law does not stopping the employer from incurring it. They are only saying that we will allow only to the extent it is permitted by RBI. The expenditure on travel shall be excluded from the perquisite only in the case if the of the employee whose gross total income as specified before including therein the said expenditure does not exceed 2 lakhs. సార్ దీని మీనింగ్ కూడా ఒక్కసారి చెప్పండి సార్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఫారెన్ కంట్రీలోకి పంపించేసి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇప్పియాలనుకుంటున్నావు మీ ఎంప్లాయీకి మంచి ఉద్దేశమే. కాకపోతే ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు వానికి ఆల్రెడీ 50 లక్షల సాలరీ పర్ యానం ఆర్ 30 lakhs salary or 25 lakhs salary అంటే హి ఈస్ ఇన్ సచ్ ఎ పొజిషన్ దట్ హి కెన్ బేర్ దోస్ ఎక్స్‌పెండిచర్. తనంతట తానుగా ఎక్స్‌పెండిచర్ బేర్ చేసుకునే ఒక ఎంప్లాయీ ఫారెన్‌కెళ్తేప్పుడు నువ్వు హెల్ప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలా కాకుండా గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ 2 లాక్స్ కన్నా తక్కువున్న ఎంప్లాయీస్ అదర్ దెన్ దిస్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అంటే ఈ ఎక్స్‌పెండిచర్‌ని పక్కకు పెట్టి 2 లాక్స్ అంటే అతని సాలరీ మేబీ 18,000, 17,000 ఆ రేంజ్‌లోనే ఉండొచ్చు. సో అంతకన్నా ఇంకా తక్కువనే ఉండొచ్చు. సో అలాంటి ఎంప్లాయీకి ట్రీట్మెంట్ కోసము వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ట్రీట్మెంట్ కోసము నువ్వు ఫారెన్ పంపిస్తున్నావు అంటే యెస్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇట్. సో మొత్తం కండిషన్స్ ఏంటి? పేషెంట్, ట్రీట్మెంటు, ట్రావెలు, అకామిడేషన్. అటెండెంట్, ట్రావెలు, అకామిడేషన్ మొత్తం 5 కండిషన్స్ ఏంటి? మీరు ఏదైతే క్లెయిమ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఆర్‌బీఐ చెప్పిన అమౌంట్ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. ఇంకొకటి మీరు ఏ ఎంప్లాయీకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో అది చాలా చిన్న ఎంప్లాయీ అయ్యుండాలి. ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ హిస్ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్‌కమ్ అదర్ దెన్ దిస్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 లాక్ రూపీస్. ఇది ఎగ్జామ్‌లో మీరు ఒకటి న్యూమరికల్‌గా క్వెషన్ కూడా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం. ఏంటి మాట్లాడుకున్నాము? ఒకటి మీకు క్యాష్ లెక్క ఇవ్వచ్చు. సెక్షన్ 10, 13 ఏ ప్రకారం హెచ్ఆర్ఏ. ఇంకొకటి నాన్ క్యాష్‌గా ఇవ్వచ్చు. నాన్ క్యాష్‌గా ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మూడుగా మనం సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. ఆ అకామిడేషను ఈజ్ రెంటెడ్. అకామిడేషన్ హోటల్ నుంచి తీసుకోవడము. అకామిడేషన్ ఈజ్ ఓన్. రెంటెడ్ అయితే నువ్వు రెంట్ ఎంత పే చేస్తున్నావో అది పర్క్విజిట్ అయిపోతుంది. హోటల్ అయితే హోటల్‌కి ఎంత పే చేస్తున్నావో 25% విచ్ ఈస్ లోవర్ అది మీకు పర్క్విజిట్ అవుతుంది. ఓన్ అయినప్పుడే కేస్. సో ఎగ్జామ్‌లో మీరు దీనిపైనే క్వెషన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయండి. యూ కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ ఎ క్వెషన్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ. ఓన్ అంటే ఇప్పుడు నేనే ఎంప్లాయర్ అనుకుందాం. హైదరాబాద్ నడి బొడ్డు పైన మనం పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టేసేసి అందులో మా ఎంప్లాయర్స్‌కి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ బానే ఉంటుంది కాబట్టి వాడికి పర్క్విజిట్ ఎక్కువ అవ్వాలి. అలా కాకుండా ఎక్కడన్నా మారుమూల గ్రామంలో అలాంటి దగ్గరలో ఒక క్వార్టర్స్ లెక్క ఒకటి నేను క్రియేట్ చేశాను. అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ కూడా మనకుంది. అక్కడి దగ్గర ఒక జనరల్ మేనేజరు, ప్రొడక్షన్ జనరల్ మేనేజర్‌కి నేనొక హౌస్ రెంట్ ఇచ్చాను. ఉండు బాబు అని చెప్పేసేసి. అంటే అక్కడ కొంచెం తక్కువ వాల్యూ రావాలి. అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ద ఎంప్లాయీ టు టేక్ ద రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్. Cities having a population of more than 25 lakhs of 2001 census, 15% of the salary in respect of the
పీరియడ్ ఆఫ్ ఆక్యుపేషన్ మైనస్ రెంట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ. సో మైనస్ రెంట్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, నేను ఎంత కక్కుర్తినంటే చెప్పడానికి ఫ్రీగానే ఇస్తున్నాను, మళ్ళీ 2000 నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు 5000 అనుకుందాం, 5000లో 2000 నేను ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అంటే ఇప్పుడు 3000 కదా పర్క్విజిట్. అదే సేమ్ లాజిక్. సో ప్రతి దగ్గర వస్తుంది, ఇది ఇక్కడే కాదు, ప్రతి దగ్గర వస్తుంది. సో నా పాపులేషన్ 25 lakhs కన్నా ఎక్కువ దాటింది అంటే నేను 15% ఆఫ్ ద సాలరీ నేను తీస్తాను. అలా కాకుండా 10 lakhs నుంచి 25 lakhs వరకు ఉందంటే 10% తీస్తాను. అలా కాకుండా ఆహ్, ఆహ్, అదర్ సిటీస్ అంటే ఏంది 10 lakhs కన్నా తక్కువ ఉంటే 7.5 తీసుకుంటాను. ఇంకా సింపుల్‌గా చెప్పండి సార్ అంటే పాపులేషన్ 3 రకాలుగా విభజించుకున్నారు. ఒకటి 10 lakhs, 10 lakhs అండ్ అబోవ్ 25 లాక్ కదా! 25 lakhs అండ్ 25 lakhs అబోవ్. సో ఇది 7.5% ఆఫ్ ద సాలరీ, ఇది 10% ఆఫ్ ద సాలరీ, ఇది 15% ఆఫ్ ద సాలరీ. ఎప్పుడైతే వెనెవర్ ద ఎంప్లాయర్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ ఎన్ అకామిడేషన్ విచ్ ఈస్ ఓన్డ్ బై హిమ్, then the perquisite in the hands of the employee will depend upon the population of the city in which you are giving that accommodation. So if the population is less than 10 lakhs, 10 to 25 lakhs, 25 lakhs and above, 7.5%, 10%, 15%. ఎగ్జామ్కి వెళ్తేప్పుడు ఈ పర్సెంటేజ్ తప్ప మనకి ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ రికవర్ ఫ్రమ్ హిమ్ దట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ విల్ బి దేర్. ఇఫ్ అకామిడేషన్ ఇస్ టేకెన్ ఆన్ లీజ్ ఆర్ రెంట్, ఒక్కోసారి నాకు ఏమవుతుందంటే నాకు సొంత బిల్డింగ్ లేక వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను లీజ్కి తీసుకుంటాను. లీజ్కి తీసుకున్నప్పుడు మాక్సిమం ఎంత ఉంది మనకు 15% ఉంది కదా, దాన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. 15% ఆఫ్ ద సాలరీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ పేయింగ్ టు ద ల్యాండ్ లార్డ్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఒక సాలరీ 1 lakh ఉంది, 1 lakh పర్ మంత్, మంచి సాలరీ కదా. సో 1 lakh పర్ మంత్ నేను ఒక దగ్గర అకామిడేషన్ ఇచ్చాను. అకామిడేషన్ ఇస్తే నేను ఒక 35,000 వానికి పర్ మంత్ కడుతున్నాను. అయితే ఇప్పుడు నేను 35,000ని పర్క్విజిట్ అంటే వాడు ఏడుస్తాడు. నాకు వచ్చిందే 1 lakh, 1 lakhలో 35,000 నేను పర్క్విజిట్ కట్టలేను. అంటే మాక్సిమం సపోజ్ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్, హి వుడ్ ఎండెడ్ అప్ పేయింగ్ ఓన్లీ 15%, రైట్? ఎందుకంటే పాపులేషన్ 25 lakhs కన్నా అబోవ్ ఉంటే. సో 15% ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ పేయింగ్ 35,000. ఓకే, సో 15% అంటే ఎంత అవుతుంది? 15,000 ఆర్ 35,000 విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ కాబట్టి 15,000ని నేను పర్క్విజిట్‌గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. అంటే యువర్ పర్క్విజిట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 15% ఆఫ్ యువర్ సాలరీ. సో ఇది కూడా ఒక అమెండ్మెంట్ జరిగింది. సో కొంచెం కాన్సంట్రేషన్ పెట్టి వినండి. మేబీ బోర్ అవుతుండొచ్చేమో. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ గెట్ బోర్డ్. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ దిస్ కమ్స్ ఫర్ 5 marks నో, దెన్ యూ విల్ క్రై ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్. అరే చూసుకోవాల్సిందిరా అని చెప్పి అట్లాంటి పరిస్థితి రాకుండా చూసుకోండి. Any sum payable by employer to effect an insurance on the life of the employee to effect or to contract annuity actual expenditure incurred by the employer. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసాను. ఇది అమెండ్మెంట్, అది అమెండ్మెంట్ కాదు. Amount of or aggregate of amounts of any contribution made in a recognized provident fund in a national pension scheme referred under section 80 CCD1 or in an approved superannuation fund by the employer to the extent of the assessee, to the account of the assessee to the extent it exceeds 7.5 lakh. అంటే ఒక పెద్ద ఎంప్లాయీకి వాళ్ళ ఎంప్లాయరు 3 రకాల బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్నాడు. ఒకటి రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్‌లో 12% ఆఫ్ ద సాలరీ ఇస్తారు కదా. అంటే ఒక పెద్ద ఎంప్లాయీకి 12% ఆఫ్ సాలరీ కూడా మైట్ బి మోర్ దెన్ 7.5 lakh. అంటే డైరెక్టర్ లెవెల్‌లా, జనరల్ మేనేజర్ లెవెల్‌లా, ఇంకా పెద్ద పెద్ద సాలరీలు ఉన్న వాళ్ళ లెవెల్‌లో వాళ్ళకి ఎంప్లాయర్ ఈస్ గివింగ్ టు ఎంప్లాయీ 3 kinds ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. రికగ్నైజ్డ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అండర్ 80 CCD మనం నిన్ననే చదువుకున్నాం, 1.5 lakh వరకు వాడు తీసుకోవచ్చని. ఇంకొకటి సూపరాన్యుయేషన్ ఫండ్. ఈ 3 ఫండులలో కలిపి 7.5 lakh కంటే ఎక్కువ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చాడంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్. ఇప్పుడు 8 lakhs కాంట్రిబ్యూట్ చేశారనుకుందాం, ఆ 50,000ని కూడా పర్క్విజిట్‌గా చూపించుకుంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ అమెండ్మెంట్ గైస్. సో హోప్ యూ అండర్‌స్టూడ్. పర్క్విజిట్స్ టాక్సబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఎంప్లాయీస్. ఈ పర్క్విజిట్స్ టాక్సబుల్ కావాలంటే అందరికీ కాదు, కొంతమందికే. డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, ఎంప్లాయీ హూ హాస్ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఆర్ ఎంప్లాయీ డ్రాయింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 50,000. సో ఈ రోజులలో 50,000 సాలరీ ఎక్కువ అంటే జనరల్‌గా అందరికి వచ్చేస్తుంది. అంటే రీజనబుల్‌గా క్వాలిఫైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి 50,000 ఈజ్ లైక్ నార్మల్ సాలరీ ఓన్లీ. సో వాళ్ళందరూ ఈ స్పెసిఫైడ్ ఎంప్లాయీ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తారు. ఇఫ్ యూ హ్యాపెన్ టు బి ఎ డైరెక్టర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యాపెన్ టు బి హ్యావింగ్ ఎ సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ లైక్ 20%, 10%, 20% స్టేక్, కంపెనీ కాడికి 10% స్టేక్, అండ్ మీరు 50,000 కన్నా ఎక్కువ సాలరీని డ్రా చేస్తున్నారంటే యూ విల్ ఫాల్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఎ స్పెసిఫైడ్ ఎంప్లాయీ అండ్ దెన్ ఆల్ ద పర్క్విజిట్స్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ యూ. చిన్న చిన్న ఎంప్లాయీస్కి కేసు అంటే ఇప్పుడు వాచ్మెన్, లేదంటే ఒక చిన్న
అటెండెంట్ అలాంటి వాళ్ళకి 50,000 దాటదు కాబట్టి వాళ్ళకి పర్క్విజిట్ కాదు అది. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ సాలరీ. ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ సాలరీ అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఇది మేబీ థియరిటికల్‌గా ఎప్పుడైనా అడిగితే అడగొచ్చు. సో, ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ సాలరీ అంటే ఏంటేంటి అనేది అడగొచ్చు. కాంపెన్సేషన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ హిస్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్. ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఒక 5 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళేమన్నారంటే, "సంపత్ నీకు నెలకి ఇంత ఇస్తున్నాను గదా! నేను టర్మినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే వాల్యూ అడిషన్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు నీకు నీకు 50,000 ఇచ్చే బదులు ఇద్దరు 10,000 ఇద్దరు ఎంప్లాయీని నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను" అని చెప్పి అంటారు. అంటే జనరల్‌గా అలాగే జరుగుద్ది. ఐటీ సెక్టార్‌లో ఎక్కువ జరుగుద్ది. సో, ఒక్కసారి వాళ్ళు ఎనార్మస్‌గా ఎదిగిపోతారు కదా! ఒక 10 ఇయర్స్, 15 ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తూ సో, వాళ్ళ సాలరీలు ఎలా అయిపోతాయంటే నెలకు 5,00,000, 6,00,000, 7,00,000, 10,00,000 ఆ రేంజ్‌కెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకనిపిస్తది వీడు ఏం అంతగా ఏం చేస్తుండ్రా 7, 8 లక్షలు ఇవ్వడానికి నీ కాంట్రాక్ట్‌ని టర్మినేట్ చేస్తాం అని చెప్పి. సో, అట్లా టర్మినేట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా డబ్బులొచ్చినాయంటే అగైన్ దట్ విల్ బి లైక్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ సాలరీ అవుద్ది. కాంపెన్సేషన్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్‌మెంట్. ఈ కేస్ ఏంటి అంటే, అరే నీకు 5,00,000 సాలరీ పర్ మంత్‌కి ఇస్తున్నాను గదా! నీకు 5,00,000 కాదు నేను తీసేయాలనుకుంటున్నాను. అంటే సార్ ప్లీజ్ సార్ తీయకండి అని అంటాం కదా! ఇంక తప్పదు. వానికి ఇంకా వేరే జాబ్‌లు దొరికే పరిస్థితి లేనన్నోడు వాడు కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు. సార్ నన్ను తీయకండి సార్ అంటే 5,00,000 సాలరీ కాదు నేను 3,00,000 ఇస్తాను మళ్ళీ ఓకేనా అని. సో, వాడికి సర్లే ఎంతో అంత కాకపోతే మళ్ళీ నా సాలరీ తగ్గినందుకు నాకు కొంచెం ఒక వన్ టైమ్ లంప్ సమ్ ఒక కాంపెన్సేషన్ కావాలి సార్ అంటే, ఆ సమ్ ఏమైనా వచ్చేస్తే దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాస్ ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ సాలరీ. మీనింగ్ సింపుల్‌గా చెప్పాలంటే మీకు ఒక బల్క్ అమౌంట్‌లో వస్తుంది. నీకేదైనా చెడు చేసేటప్పుడు హ్మ్. చెడు చేసేటప్పుడు నీకు ఒక అమౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఓకే. ఇప్పుడు మేక గొంతు కోసేటప్పుడు కొన్ని నీళ్ళు తాగిపిస్తారు కదా! అట్లా. పేమెంట్ ఫ్రమ్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్ అదర్ ఫండ్, కీమ్ అండ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పాలిసీ. సో, కీమ్ అండ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పాలిసీ కూడా బల్క్‌లోనే వచ్చేస్తుంది. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అవి కూడా బల్క్‌లోనే వస్తాయి. లంప్ సమ్ పేమెంట్ ఆర్ అదర్‌వైజ్ ఇలాంటివి ఏదైనా లంప్ సమ్ అమౌంట్‌లు వచ్చినాయి ప్రతి ఒక్కటి మనము ప్రాఫిట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ సాలరీ అని అంటాము. సో, నెక్స్ట్ 10(10)(b) రిట్రెంచ్‌మెంట్ కాంపెన్సేషన్. రిట్రెంచ్‌మెంట్ కాంపెన్సేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒకడిని తీసేసేటప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపో, నువ్వు ఏదో మిస్‌బిహేవ్ చేశావు, లేదంటే హ్మ్, క్వాలిటీ వర్క్ చేయట్లేదు, లేదంటే అట్లా అంటే ఏదో ఒక వంక పెట్టి ఒక ఎంప్లాయీని టర్మినేట్ చేసి ఫైర్డ్ 5,000 ఎంప్లాయీస్ హావ్ బీన్ ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ ఆర్గనైజేషన్ అట్లా అంటారు కదా! అట్లా. సో, అట్లా ఏమన్నా రిట్రెంచ్‌మెంట్ చేసినప్పుడు కొంచెం కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. ఐటీలో అందరికి రావు. ఇది కొంచెం వర్క్‌మెన్‌కే ఎక్కువగా అప్లై అవుతాయి. సో, అట్లా ఒక వర్కర్‌ని మీరు అట్లా రిట్రెంచ్ చేసినప్పుడు మాకు ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మీరు మా కంపెనీలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అంటే, ఒక ఎంప్లాయీ వేరే ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేస్తాడు. కానీ ఒక వర్కర్‌కి అది కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాలాంటి వాడు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నాకు ఆ కంపెనీ నచ్చట్లేదు. లేకపోతే ఆ కంపెనీకి నేను నచ్చట్లేదు అంటే ఇట్స్ ఫైన్. నేను ఇంకోటి చూసుకుంటా. అంటే ఎవరికైనా అలాగే ఉంటుంది సర్విస్ సెక్టార్‌లో. బట్ అలా కాకుండా ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్‌లో ఒక ఎంప్లాయీ, ఒక వర్కరు, ఒక నార్మల్ పర్సన్‌కి కొంచెం డిఫికల్ట్‌గా ఉంటుంది. సో, అట్లా మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఆహ్, సడెన్‌గా టర్మినేట్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకి కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎగ్జామ్డ్. 15 డేస్ యావరేజ్ పే మల్టిప్లైడ్ బై కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్విస్ అండ్ పార్ట్ thereof ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 6 మంత్స్. ఓకే. దీని మీనింగ్ ఏందంటే ఇప్పుడు నేను 5 ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను. 5 ఇయర్స్ 5 మంత్స్ వర్క్ చేశాను. అంటే 6 మంత్స్ కన్నా ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఆ 5 మంత్స్‌ని వదిలేస్తాము. 5 ఇయర్స్ అండ్ 15 డేస్ యావరేజ్ పే. 15 డేస్ యావరేజ్ పే అంటే నా పర్ మంత్ సాలరీ డివైడెడ్ బై 2 15 అయిపోతుంది కదా! 15 డేస్ యావరేజ్ సాలరీ అయిపోతుంది. థట్ మల్టిప్లైడ్ బై ద నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్విస్ ఆర్ పార్ట్ thereof ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 6 మంత్స్ అంటాడు. యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఆర్ 5,00,000. సో, యాక్చువల్‌గా ఈ 5,00,000 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే వర్క్‌మెన్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ 1947 అనుకుంటా. ఆ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ అమౌంట్ ఇచ్చారు. ఓకే. సో, మీరు ఎగ్జామ్‌కెళ్ళేటప్పుడు మీరు జస్ట్ బై హార్ట్ చేయాల్సింది ఏందంటే 15 డేస్ సాలరీ మల్టిప్లైడ్ బై ది నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్విస్ ఆర్ అండ్ పార్ట్ thereof ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 6 మంత్స్ ఆర్ యాక్చువల్ కాంపెన్సేషన్ రిసీవ్డ్ ఆర్ 5,00,000 విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ దట్ విల్ బి ఎగ్జామ్డ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎగ్జామ్డ్ అన్నాడు. బై హార్ట్ చేసుకోవడమే. అంటే ఇప్పుడు తప్పుగా అనుకోకండి. ఇఫ్ ఐ కీప్ సేయింగ్ దట్ యూ హావ్ టు బై హార్ట్. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ నంబర్స్ అయితే గుర్తుండాలి కదా! ఈ 5,00,000 ప్లేస్‌లో మీరు 3,00,000 రాసారంటే పోయినట్టే కదా! ఇంతసేపు ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇచ్చినా గాని. కాబట్టి ఎగ్జామ్‌కెళ్ళే ముందు ఒక 1 అవర్ ముందు, 2 అవర్స్ ముందు ఒక పేపర్‌లో దాన్ని ఇట్లా రివైజ్ చేసుకున్నాను. అమౌంట్‌లు అన్నీ. అంటే ఆ ఫార్ములాస్, అమౌంట్స్ అలాంటివి. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ 10(10)(c) వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపెన్సేషన్. వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ కాంపెన్సేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ రిట్రెంచ్‌మెంట్ కాంపెన్సేషన్ అంటే వాడిని మనము బలవంతంగా లాగి బయట పడేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిట్రెంచ్‌మెంట్. వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ అంటే తనంతట తానుగా అతను వెళ్ళిపోతున్నాడు. అంటే ఒక కంపెనీలో అతను ఒక 15, 20 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుందంటే ఆయన ఏజ్ ఎక్కువైపోయింది. అతను ఇంత కాంపిటీషన్‌ని తట్టుకోలేకపోతున్నాడు. లేదంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. లేదంటే
టెక్నాలజీకి అడాప్ట్ అవ్వట్లేకపోతున్నాను అనుకున్న అతను మేబీ నేను బయటకు వచ్చి ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకుంటా, లేకుంటే రిటైర్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటా, లేకుంటే నేను ఎర్లీ రిటైర్మెంట్ అయిపోయి పిల్లలతో గడిపేయాలనుకుంటున్నాను అలాంటి అనుకున్న వాళ్ళు విఆర్ఎస్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు కూడా లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్. బై హార్ట్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇందాక మనము రిట్రెంచ్మెంట్లో 5 lakhs అన్నామా, ఇక్కడ కూడా 5 lakhs ఉంటుంది. అక్కడ యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ అంటున్నామా, ఇక్కడ కూడా యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఉంటుంది. అక్కడ 1 month శాలరీ అంటున్నామా, ఇక్కడ 3 months శాలరీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తనంతల తానుగా వెళ్ళిపోయే అతను జనరల్గా లాంగ్ వర్క్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి అతని పర్ఫార్మెన్స్లో ఏమి ఇష్యూ లేదు. కంపెనీ ఈజ్ లైకింగ్ హిమ్, అంటే కంపెనీకి లాస్ అది, అతనికి గెయిన్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో 3 months ఆఫ్ శాలరీ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, ఇక్కడ పార్ట్ దెరాఫ్ అనేది ఏం లేదు, ఓన్లీ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్. లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ మల్టిప్లైడ్ బై రిమైనింగ్ మంత్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ లెఫ్ట్. సో దీనిపైన క్వశ్చన్స్ని మనకు టైం ఉంటే ఇవాళ చేద్దాం, టైం లేకపోతే డోంట్ వరీ, మన ఛానల్లోకి వెళ్ళేసేసి ఒకసారి చూడండి. మనము శాలరీ హెడ్ పైన మనం సమ్స్ ఆల్రెడీ చేసాము, దాన్ని మీరు చూసుకున్నా సరిపోద్ది. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ ఇలాగే నేను నిలబడ్డాను, ఇలాగే నేను స్క్రీన్ పైన కూర్చొని లైవ్లో చేశాను 6 months బ్యాక్. క్యాలిక్యులేషన్ ఏం మారట్లేదు. ఇఫ్ సమ్వన్ లైక్ ఐ రియలీ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న వాళ్ళకి అది ఆన్సర్. ఓకే, సో కమింగ్ టు అగైన్ దిస్ సెక్షన్ 10(10)B అండ్ 10(10)C. బి అంటే బలవంతంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు, 10(10)B బలవంతంగా తీసేస్తున్నాము, రిట్రెంచ్మెంట్. 10C అంటే కూల్గా వెళ్ళిపోతున్నాడు, తనంతల తానుగానే వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో 10(10)C. ఓకే, సో ఇక్కడ తేడా ఏముంది, ఇక్కడ 1 month శాలరీ వస్తుంది, ఇక్కడ 3 months శాలరీ వస్తుంది. ఓకే, దాంతోపాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ 5 lakhs, ఇక్కడ 5 lakhs. ఒకటి అడిషనల్ కండిషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఇందాక మనకు 3A ఉండే, ఇక్కడ 4 ఉంది. 4 ఏంటంటే ఒకటి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిన దానికోసం చెప్తున్నాడు. ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసావో అన్ని ఇయర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై 3 ఆర్ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ మల్టిప్లైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ లెఫ్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను 65కి రిటైర్ అయిపోవాల్సింది, నేను 55కి రిటైర్ అవుతున్నాను. అంటే నేను 20లో జాబ్ స్టార్ట్ చేశాను, 20 నుంచి 55 అంటే నేను 35 ఏళ్ళు వర్క్ చేశాను, ఇంకొక 10 years మిగిలింది. సో 4 ఉన్నాయి కదా, 4లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే 5 lakh, సెకండ్ వన్ 3 months శాలరీ 3 months శాలరీ మల్టిప్లైడ్ బై కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్, అంటే 35,000, 35 year మల్టిప్లైడ్ బై 3 మల్టిప్లైడ్ బై శాలరీ. అది ఒక కండిషన్. ఇంకో కండిషన్ ఏంటంటే లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ మల్టిప్లైడ్ బై రిమైనింగ్ మంత్స్ లెఫ్ట్. అంటే ఇప్పుడు 10 years ఉంది అంటే 12 months వర్క్ చేస్తాను ఈ ఇయర్లో, అంటే 120 months మల్టిప్లైడ్ బై నా లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఎంత ఉంటే అంత. సో 4లో లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మీకు ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్లో మీరు ఒక 5 marks క్వశ్చన్ని దీనితో పాటు ఇంకేదో ఒకటి కలిపేసేసి మసాలా వేసేసి ఒక 5 marksని వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 10(13)A దట్ ఈజ్ రెంట్, హౌస్ రెంట్ అలవెన్సెస్. ఇది చెప్పి మనం చాలాసార్లు రిపీట్ చేశాను. 10(13)A హౌస్ రెంట్ అలవెన్సెస్. హౌస్ రెంట్ అలవెన్సెస్ అంటే క్యాష్ రూపంలో ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నాడు. సో తనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ట్యాక్సబుల్ అవుతుంది, అంటే దట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ హిస్ శాలరీ. అతను ఏదైతే నిజంగా యాక్చువల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటున్నాడో దాన్ని మైనస్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటిదో చూద్దాం. యాక్చువల్ హెచ్ఆర్ఏ పేడ్ ఆర్ రెంట్ పేడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ శాలరీ ఆర్ 50% ఆఫ్ ద శాలరీ అతను ఆ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఉంటే. ఎవరైనా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కోసం ఐడియా లేకపోతే ఒక్కసారి చూడండి. ముంబై, కోల్కతా, ఢిల్లీ, చెన్నై ఇవి మాత్రమే. బెంగళూరు, హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కాదు, ఇవి కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్ కానీ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ కాదు. ఓకే, ఇంకెవరికైనా ఇంకా గుర్తులేదంటే ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, లైక్ ఛాంపియన్స్ చాలాసార్లు ఐపీఎల్లో గెలిచారు. ముంబై ఇండియన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కోల్కతా కూడా 2 సార్లు గెలిచింది అనుకుంటా, సౌరవ్ గంగూలీని. అండ్ ఢిల్లీ అప్పట్లో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ కెప్టెన్గా ఉండేవాడు, సో ఫేవరెట్. సో ఇలా 4 మాత్రమే మనకు మెట్రోపాలిటన్ సిటీ. అండ్ 40% ఆఫ్ ద శాలరీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ సిటీ. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెచ్ఆర్ఏ అంటే క్యాష్ ఎంప్లాయర్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నాడు. అందులో లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్. ఫస్ట్ అది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది, మైనస్ చేసేటప్పుడు లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇప్పుడు కింద వచ్చే వాటిలో లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ని మీరు మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. రెంట్ పేడ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ శాలరీ. సో శాలరీ అంటే ఏంది అనేది మళ్ళీ ఒక డౌట్ వస్తుంది. శాలరీ అంటే బేసిక్ ప్లస్ హెచ్ఆర్ఏ, బేసిక్ ప్లస్ డిఏ if it is forming part of salary. Okay, so if it is forming part of salary it will be included. And commission paid as a percentage of turnover. ఈ 3 కలిపేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు హెచ్ఆర్ఏ తీసుకోవాలంటే మీరు యాక్చువల్గా రెంట్ కట్టే వాళ్ళే అయ్యి ఉండాలి. అంటే జెన్యూన్గా మాట్లాడుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు సొంతం ఇంట్లో ఉంటే నువ్వు హెచ్ఆర్ఏ క్లెయిమ్ చేసుకోవద్దు.
లేదంటే నువ్వు సొంతం ఇంట్లో ఉండట్లేదు. కానీ మీ అన్ననో, మీ తమ్ముడో, మీ అక్కనో, మీ మదరో, ఫాదరో వాళ్ళు రెంట్ కడుతున్నారంటే నువ్వు రెంట్ కట్టట్లేదు కదా! సో, నువ్వు కట్టనప్పుడు కూడా నువ్వు ఇది క్లెయిమ్ చేసుకోవద్దు. జెన్యూన్‌గా భారతీయుని లెక్క బతకాలనుకుంటే నువ్వు హెచ్ఆర్ఏని క్లెయిమ్ చేసుకోవద్దు. ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ పేయింగ్ దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ క్లెయిమ్ దిస్. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ 10.14.2 చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్సెస్ ₹100 పర్ మంత్ పర్ చైల్డ్ అప్ టు మాక్సిమమ్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్. సో, మీ ఎంప్లాయీకి చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్సెస్ ఇస్తున్నాడు. ₹100 పర్ మంత్ చొప్పున అంటే 100 అండ్ పర్ మంత్ అంటే 12 మంత్స్ అంటే 1200. 2 చిల్డ్రన్ అంటే 2400. సో, మీ ఎంప్లాయీకి 2400 ఇస్తున్నాడంటే అది ఎగ్జామ్ట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు ఎగ్జామ్‌లో ఒక్కొక్కసారి దీన్ని ట్విస్ట్ ఇస్తాడు. ఆ ట్విస్ట్ ఏందంటే ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. ఒక పిల్లోడు 5 ఏండ్లు, ఇంకో పిల్లోడు 12 ఏండ్లు అనుకుందాం. ఓకే. ఇతనికి ₹75 పర్ మంత్ ఇస్తాడు. ఇతనికి 125 ఇస్తాడు. ఓకే. మీరు ఈ రెండిటిని కలిపి 195 అని చెప్పి అట్లా అనుకోకండి. ₹100 పర్ మంత్, ఇద్దరు పిల్లలకి 200 ఎంటైర్ ఎగ్జామ్ట్ అట్లా అనుకోకండి. ఇతనికి సెపరేట్‌గా ఏయండి 75. ఇతనికి 75కి 75 ఎగ్జామ్ట్ అయిపోతుంది. ఇతనికి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. 125కి 100 మైనస్ అయిపోతుంది. ₹25 మల్టిప్లైడ్ బై 12 అంటే ఎంతైతది? 3000. 250 అంటే 300. ఓకే. సో, 300 టాక్స్ కట్టాలి. సింప్లెస్ట్‌గా చెప్పాలంటే ఇద్దరు పిల్లలకి మాత్రమే ఎడ్యుకేషన్ చేపించండి. మూడో పిల్లోడు ఉంటే అతనికి చదివించకండి అని చెప్పి మన గవర్నమెంట్ క్లీన్‌గా చెప్పేసేస్తుంది. ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్సెస్ పెయిడ్ బై ఎంప్లాయర్ టు ద ఎంప్లాయీ టు ద ఎక్స్‌టెంట్ ఆఫ్ ₹100 పర్ మంత్ పర్ చైల్డ్ అప్ టు మాక్సిమమ్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్ అంతవరకు మాత్రమే ఉంది. ఇందులో ఒక ట్విస్ట్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇద్దరు పిల్లల్నిచ్చి ఈ పిల్లోడికి ఇంత, ఈ పిల్లోడికి ఇంత అన్నప్పుడు ఆ పిల్లోడిది సెపరేటే, ఈ పిల్లోడిది సెపరేటే, రెండిటిని కంబైన్ చేసి చెయ్యకండి. ఇది ఇక్కడనే కాదు, ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్సెస్, హాస్టల్ అలవెన్సెస్ అట్లా వాటికి కూడా ఇదే సేమ్ లాజిక్ అప్లై అవుతుంది. Allowances which are fully taxable. So before I come here, any questions guys? So far session is so silent. See, so many people have requested me saying that sir, I want a revision of salary. Then only I came for a session. Okay, otherwise I was not planning for a salary revision today. I thought yesterday or day before yesterday was our last session, because I have seen so many comments saying that we need revision for salary. Then I came here. Okay, so just let me know how many of you are kind of understanding, or is it fine? See, మీరు అడిగినప్పుడు you have to participate, right? Because these videos are based upon your suggestions, your requirements, like that. Clear sir, no doubt. Dinesh, Naveen, okay, fine. So చాలు అంతవరకు చెప్పినా ఐ ఫీల్ దట్ ఓకే, పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ లిజనింగ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ వాళ్ళు ఏదో పెట్టేసేసి పడుకున్నారని కాదు, వాళ్ళు నిజంగా వింటున్నారని ఒక నమ్మకం, ఒక ధైర్యం నాకు వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో నౌ అలవెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఫుల్లీ టాక్సబుల్. సిటీ కాంపెన్సేటరీ అలవెన్సెస్ అంటే మీరు సిటీలో ఉన్నందుకు మీరు కొంచెం డబ్బులు ఏమైనా ఇచ్చేస్తున్నా అంటే అది ఫుల్లీ టాక్సబుల్‌లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అలవెన్సెస్ ఫుల్లీ టాక్సబుల్. సార్ ఇందాక 16(2) ప్రకారం మీరు ఏదో డిడక్షన్ ఉందన్నారు కదా సార్ అంటే అది గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి, ఇది గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి కాదు. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అలవెన్సెస్ ఫుల్లీ టాక్సబుల్. అండ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అలవెన్సెస్ అది కూడా టాక్సబుల్. ఓకే. అది ముందు ప్రొవిజన్స్ కొంచెం వేరేలా ఉండేది. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ కొంచెం మారింది. ఆహ్, ఆహ్, అందరికి టాక్సబుల్ ఉంది. ఎక్సెప్ట్ ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది, అది చెప్తాను. అలవెన్సెస్ విచ్ ఆర్ పార్ట్‌లీ టాక్సబుల్. పార్ట్‌లీ టాక్సబుల్ అంటే ఒక అమౌంట్ వరకు టాక్సబుల్ కాదు, తర్వాత టాక్సబుల్ అవుతుంది. ఏంటేంటిదంటే హెచ్ఆర్ఏ ఇందాకనే మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. హెచ్ఆర్ఏ చేసేటప్పుడు సాలరీ అంటే బేసిక్ ప్లస్ డీఏ కమిషన్ యాస్ ఎ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్. ఇది ఎగ్జామ్‌లో బండ గుర్తు పెట్టుకోండి. బేసిక్ డీఏ విచ్ ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ సాలరీ అంటే ఎంప్లాయర్ మీకు డీఏ 5000 ఇస్తాడు. ఏమంటాడంటే 5000లో ఓన్లీ 60% ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సాలరీ అని చెప్పి వితిన్ బ్రాకెట్‌లో ఇస్తాడు. సో మీరేం చేయాలి? 5000 మల్టిప్లైడ్ బై 60%, ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ, 60% మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఐ విల్ రిపీట్ దిస్ పాయింట్. బేసిక్ ప్లస్ డీఏ కాకపోతే దానికి ఒక తోక ఉంది, కండిషన్ ఉంది. కండిషన్ ఏంటి? ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ సాలరీ ప్లస్ కమిషన్ యాస్ ఎ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఉన్నాను. సో మా వాడు ఏమంటున్నాడంటే సంపత్ నువ్వు ₹1,00,00,000 సేల్స్ తీసుకురా, నేను నీకు 1% కమిషన్ ఇస్తా అని చెప్పి. దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ సాలరీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హెచ్‌యుఎఫ్. సారీ, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ఏ. ఎగ్జామ్‌లో కావాల్సుకొని ఒకసారి ట్విస్ట్ ఎట్లా ఇస్తారంటే ఈస్ గెట్టింగ్ ఏ సేల్స్ కమిషన్ ఆఫ్ 10,000 అంటాడు. సో 10,000 అంటే అట్లా తీసుకోకండి. ఓన్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఏ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎ టర్న్ ఓవర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? 2% ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్, 1.5% of turnover, 0.5% of turnover, then only you take it. If they are saying that like random number 25,000 per month, 10,000 per month, no, don't take that commission while calculating the HRA. HRA calculate చేసేటప్పుడు అది ఇంక్లూడ్ చేయకండి. ఓకే. అలా కాకుండా ఇంకోసారి క్వశ్చన్‌లో ఒక క్వశ్చన్ చూసాను, తిక్కల క్వశ్చన్. అక్కడ ఏం చేస్తారంటే
ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు 1% ఆఫ్ పర్చేసెస్ మేడ్ అంటాడు. అంటే పర్సెంటేజ్ చూసి కూడా మీరు టెంప్ట్ అయిపోకండి. పర్సెంటేజ్ షుడ్ బి ఆన్ ద టర్న్ ఓవర్. ఇక్కడ పర్చేజ్ అంటున్నాడు కాబట్టి అది కూడా ఎలిజిబుల్ కాదు. ఓకే. స్పెషల్ అలవెన్సెస్ టు మీట్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ రిలేటింగ్ టు డ్యూటీస్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఎక్స్‌పెన్సెస్. సో కొన్ని నాట్ బీయింగ్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పర్క్విజిట్ దేర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ విచ్ అన్ ఎంప్లాయీ కెన్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్ బట్ దట్ ఎంటైర్ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ హ్యాస్ టు బి యుటిలైజ్డ్. సో దీని మీనింగ్ కూడా ఒకసారి చెప్తాను. చిన్న ఎగ్జాంపుల్‌తో చెప్తాను. మేము ఆర్టికల్‌షిప్‌లో ఆడిట్ ఫార్మ్‌లో కూడా ఉన్నప్పుడు పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ మనకు జనరల్‌గా మనము అవుట్ స్టేషన్ ఆడిట్‌కని వెళ్తాం. సో అవుట్ స్టేషన్ ఆడిట్‌కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు 60,000 ఇచ్చేసి నువ్వు మొత్తం ట్రావెలింగ్ అంతా నువ్వు చూసుకొని రా. తర్వాత ఎంత ఇంకర్ అయితావో అంత ఇంకర్ అవ్వు. మిగతాది నాకు ఇచ్చేసేయి. మిగతా బిల్స్ నాకు ఇచ్చేయి అని చెప్పి ఆర్టికల్‌షిప్‌లో అంటారు. జనరల్‌గా ఒక మిడ్ సైజ్డ్ ఫార్మ్‌లో అలాగ అంటారు. మరి ఎక్కువ రాద్ధాంతం ఏం చెయ్యరు. ఓకే. సో మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యూ ఆర్ ఎంప్లాయర్ ఈస్ గివింగ్ టు ఎన్ ఎంప్లాయీ బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఓన్లీ. అండ్ హి ఈస్ యుటిలైజింగ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కోల్‌కతాకెళ్ళాను. సో కోల్‌కతాకెళ్ళినప్పుడు వాడు అనకూడదు. ఏఎఫ్ఎం నాకు ఒక 60,000 రూపీస్ ఇచ్చింది. సో నేను 60,000ని నేను ప్రతి అమౌంట్ నేను నా స్టే కోసమే నేను ఇంకర్ అవుతాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్క్విజిట్ వితౌట్ ఎనీ లిమిట్. ఇప్పుడు నేను 5 స్టార్ హోటల్‌లో ఉండేటట్టుగా నాకు వాళ్ళు ఇచ్చినా నో లిమిట్. 3 స్టార్ హోటల్ ఇచ్చినా నో లిమిట్. చిన్న అమౌంట్ ఇచ్చినా నో లిమిట్. అంటే వాళ్ళు 5 స్టార్ అయితే ఇవ్వరు అన్‌లెస్ ద క్లయింట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్లయింట్. అలవెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జెంప్ట్ ఫ్రమ్ టాక్స్. సో కొన్ని అలవెన్సెస్‌ని ఎగ్జెంప్ట్ అని చెప్తాడు. దీన్ని కూడా కొంచెం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలో పెట్టుకోండి. అలవెన్సెస్ టు హైకోర్ట్ జడ్జెస్. సో జడ్జెస్ చాలా కష్టపడి చెప్తుంటారు. వాళ్ళు జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు. మన న్యాయాన్ని నిలబెడుతుంటారు కదా! సో వాళ్ళకిచ్చే అలవెన్సెస్ మొత్తం ఎగ్జెంప్ట్. ఓకే. అలవెన్సెస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ యునైటెడ్ నేషన్ యూఎన్ఓ నుంచి మనకు ఒక్కొక్కసారి అలవెన్సెస్ వస్తుంటాయి. వాళ్ళ అంబాసిడర్స్‌కి వాళ్ళ అందులో ఉండే వాళ్ళకి. సో అది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కొంచెం పీస్ కోసము, లేదంటే హెల్త్ కోసము, అలాంటి వాటిల కోసం, లేకుంటే ఎన్విరాన్మెంట్ సేఫ్టీ కోసము, విమెన్ ఎంపవర్‌మెంట్ కోసం అట్లా పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ పైన పోరాడతారు కాబట్టి ఆ పర్క్విజిట్స్ కూడా ఎగ్జెంప్ట్ అవుతుంది. కాంపెన్సేటరీ అలవెన్సెస్ అండర్ ఆర్టికల్ 222 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సంచురీ అలవెన్సెస్ గివెన్ టు హైకోర్ట్ జడ్జ్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ వాళ్ళకి కూడా లేదు. అలవెన్సెస్ పేయబుల్ ఔట్ సైడ్ ఇండియా బై ద గవర్నమెంట్. ఇది ఒక్కటి కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మన 2 రాష్ట్రాలలో ఉన్న గవర్నమెంట్‌లు వాళ్ళ రాజధానిని ఇంకా బాగా పరచాలని చెప్పి, మన దగ్గర గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఉంటారు కదా! అక్కడ గాని, ఇక్కడ గాని, ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్‌ని కొంతమంది పొలిటీషియన్స్‌ని సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, ఆస్ట్రేలియా కానీ అట్లా అక్కడక్కడ తింపుతుంటారు. ఎందుకంటే అక్కడక్కడ చూసి వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్న డెవలప్‌మెంట్‌ని, వాళ్ళ మోడల్‌ని, వాళ్ళ అండర్‌స్టాండింగ్‌ని, వాళ్ళ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్‌ని అట్లా అన్నిటిని అనలైజ్ చేసి మన దగ్గర కూడా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇన్‌కార్పొరేట్ చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతోటి. కమింగ్ టు ద పాయింట్ అది ఎందుకు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అట్లా మన గవర్నమెంట్ వెన్ దే ఆర్ పేయింగ్ టు ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ హూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద సర్వీసెస్ ఔట్‌సైడ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఇన్ ఇండియా ఫస్ట్ పాయింట్. అది మీకు తెలియాలి. ఇంకొకటి whatever the perquisites these people are getting while they are traveling outside India, it is exempt. అదే చెప్తున్నాడు. అలవెన్సెస్ పేయబుల్ ఔట్‌సైడ్ ఇండియా బై గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు మనకు ఫారెన్ ఎంబసీస్ ఉంటాయి. దుబాయ్‌లో ఒక ఎంబసీ ఉంటుంది. యూఎస్‌లో ఉంటుంది. యూకేలో ఉంటుంది. ప్రతి దగ్గర కెనడాలో ఉంటది. అంటే మన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఔట్‌సైడ్ ఇండియా. సో అక్కడ వాళ్ళు బతకాలంటే మనం పర్క్విజిట్స్ కొన్ని ఇవ్వాలి కదా! వాళ్ళ హోటలు మొత్తం వాళ్ళ లైఫ్‌ని జీవించాలంటే అది మొత్తం వాళ్ళకి ఎగ్జెంప్ట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ టాక్సబుల్ ఇన్ ఇండియా బట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జెంప్ట్ ఆల్సో. సో స్పెషల్ అలవెన్సెస్ ఇది కూడా కొంచెం స్టార్ మార్క్ ఏస్తున్నాను. నా దృష్టిలో ప్రతిదీ స్టార్ మార్కే గైస్. ఓకే. ఏ సందులో నుంచన్నా ఒక మార్కులు రావచ్చు. సో ట్రాన్స్‌పోర్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. ఎనీ అలవెన్సెస్ గ్రాంటెడ్ టు ఎన్ ఎంప్లాయీ వర్కింగ్ ఇన్ ఎనీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సిస్టమ్ టు మీట్ హిస్ పర్సనల్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ డ్యూరింగ్ హిస్ స్టే పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ఆఫ్ సచ్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఈస్ exempt to the extent of 70% of such allowances or 10,000 per month whichever is less provided such employee is not in receipt of daily allowances. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రైల్వేలో ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే బస్ బస్ అంటే కమ్యూనికేషన్‌లో ఉండేవాళ్ళు, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఏజెన్సీలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ, ఇక్కడ నుంచి బెంగుళూరు, ఇక్కడ నుంచి చెన్నై ఇట్లా రకరకాలుగా వేరే ప్లేస్‌లకి వెళ్తుంటారు. సో వాళ్ళు ఆన్ ద వేలోనే వాళ్ళు ట్రావెలింగ్ కూడా ఎక్స్‌పెండ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం ఖర్చులు ఎక్కువనే ఉంటాయి వాళ్ళకు. వేరే వాళ్ళ ఇల్లు గాని, ఇంట్లో ఎక్కడో ఉండాల్సిన అవసరం వస్తది. ఇప్పుడు నేను నైట్ అంతా జర్నీ చేసి మార్నింగ్ అక్కడ ఉండాలి. అట్లా కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువనే అవుతుంది కాబట్టి 70% ఆఫ్ ద అలవెన్సెస్ ఆర్ 10,000 పర్ మంత్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ట్. ఓకే. అది కూడా ఎవరికి అంటే ఎవరైతే ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సిస్టమ్‌లో వర్క్ ఉన్న వాళ్ళు బసెస్ అలాంటి వాటిల్లో. ఓకే. ఇంకొకటి బ్లైండ్, డెఫ్ అండ్ డంబ్ ఆర్
ఆర్థోపెడికల్లీ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే ఎఫెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళకి 3200 పర్ మంత్. టూ 2000 3200 పర్ మంత్. ఇది కూడా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్‌లోకి వస్తుంది. సో, ఇది కొంచెం ఎగ్జామ్‌లో ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇంతకుముందు ఇది మామూలు వాళ్ళకి కూడా ఉండే. ఇప్పుడు వాళ్ళకి కాకుండా ఓన్లీ బ్లైండ్, డెఫ్ అండ్ డంబ్ ఆర్ ఆర్థోపెడికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ విత్ డిజబిలిటీ ఆఫ్ లోవర్ ఎక్స్‌ట్రీమిస్ట్. అంటే కళ్ళు కనిపించవని కాదు. బట్ చాలా, చాలా చిన్నగా కనిపిస్తాయి. చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్‌లో కనిపిస్తాయి. సో, వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు కదా! సో, వాళ్ళకేదైనా వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ 3200 పర్ మంత్ ఇస్తే అది ఎగ్జామ్‌లోకి వస్తుందని చెప్పి సెక్షన్ చెప్తుంది. చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్సెస్ ఇందాక నేను మొత్తుకొని చెప్పాను. ₹100 పర్ మంత్ పర్ చైల్డ్ బట్ అప్ టు మాక్సిమమ్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్. అదే హాస్టల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ అయితే ₹300 పర్ మంత్ పర్ చైల్డ్ అప్ టు మాక్సిమమ్ ఆఫ్ 2 చిల్డ్రన్. ఇద్దరు పిల్లల్ని హాస్టల్‌లో ఏసేసేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సిటీ కాంపోజిట్ హిల్ కాంపెన్సేటరీ అలవెన్సెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇది ఆర్మీలో ఉన్న వాళ్ళకి లేదంటే ఎన్‌టీపీసీ లైక్ మైనింగ్ ఆర్ ఆయిల్ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ అలాంటి కొన్ని రకాల ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు కొంచెం హిల్ ఏరియాస్‌లో వెళ్ళాల్సిన అవసరం వస్తుంది. లడఖ్ అని, కాశ్మీర్ అని అలాంటి హి హిల్ ఏరియాస్‌లో వర్క్ చేస్తే వాళ్ళకు డెఫినెట్‌లీ వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువనే వాళ్ళు దే డిజర్వ్ ఇట్. సో, హైట్ 1000 మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఇంత, మామూలుగా అయితే 300, 800 పర్ మంత్. సియాచిన్ ఏరియా ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ చాలా డేంజర్ ఏరియా. మనం న్యూస్‌లో చూస్తూనే ఉంటుంటాం. ఫైరింగ్ జరుగుతా ఉంటది టెర్రరిస్ట్‌లకి, ఆర్మీస్‌కి. సో, ఎంతైనా వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు దే డిజర్వ్ ఎ బెటర్ అలవెన్సెస్ అని చెప్పడానికి. సో, 7000 పర్ మంత్, 800 పర్ మంత్, 300 పర్ మంత్. ఒక్కోసారి ఎగ్జామ్‌కెళ్ళే ముందు చూసుకోండి. ఇది ఎగ్జామ్‌లో వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. బట్ ఒక్కసారి చూసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు చూసాం సియాచిన్ ఏరియా ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ 7000 పర్ మంత్ అని. సపోజ్ ఎగ్జామ్‌లో వస్తే కూడా మీకు గుర్తొస్తది. సార్ ఇది చెప్పాడు ఇక్కడ కాశ్మీర్ కోసం వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుందని. సో, యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ 7000 పర్ మంత్. సో, ట్రైబల్ ఏరియా అలవెన్సెస్ ₹200. ట్రైబల్ ఏరియాస్‌లో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే అస్సాం, బీహార్, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, ఒరిస్సా, త్రిపుర, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ₹200 పర్ మంత్. పెద్ద అమౌంట్ ఏం కాదు. జస్ట్ ₹200 పర్ మంత్‌ని గుర్తుపెట్టేసుకోండి సరిపోద్ది. కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ అలవెన్సెస్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్‌లకి ₹3900 పర్ మంత్. కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ అంటే ఇప్పుడు ఆ టెర్రరిస్ట్‌లని కౌంటర్ అటాక్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్న కొన్ని స్థావరాలు. సో, అందులో ఉండేవాళ్ళు ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ రిస్కింగ్ దేర్ లైఫ్. సో, 3900 పర్ మంత్ వాళ్ళు దే డిజర్వ్ ఇట్ అని చెప్పి ఇచ్చేస్తున్నారు. అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్సెస్. సో, మన పవర్ సెక్టార్‌లో ఉండేవాళ్ళు, గనులు తీసేవారు లోపలికెళ్ళి చాలా, చాలా లోపలికెళ్ళి ఆ గనుల్ని తీస్తా ఉంటారు కదా! సో, వాళ్ళు చాలా రిస్క్ చేస్తారు వాళ్ళ లైఫ్ కోసం. కోల్‌ని తీసేవాళ్ళు అండర్ గ్రౌండ్‌లో వర్క్ చేస్తారు. సో, వాళ్ళకి కూడా ₹800 పర్ మంత్‌ని ఇచ్చేస్తున్నారు. సో, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జామ్డ్. హై ఆల్టిట్యూడ్ అంటే అదే కొంచెం పైన ఎళ్ళేవాళ్ళు 1600 పర్ మంత్ ఆర్ 1600 డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫీట్. సో, 9000-15,000 ఫీట్ హై ఆల్టిట్యూడ్ కొంచెం ఎత్తులో ఉండేవాళ్ళు ₹1060 పర్ మంత్ వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు. 15,000 అంటే ఇంకా ఎత్తులో ఉండేవాళ్ళు ₹1600 పర్ మంత్. ఇది ఎగ్జామ్‌కెళ్ళే ముందు ఒకసారి చూసుకోండి. ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో, కమింగ్ టు ద మెటీరియల్ యాస్ ఐ టోల్డ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ ఐ విల్ బి కీపింగ్ ఇన్ వన్ ఫోల్డర్ అండ్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ అండ్ ఐల్ లెట్ యూ నో. ఓకే. సో, డోంట్ వరీ అబౌట్ థట్. స్పెషల్ అలవెన్సెస్‌లో ఐస్‌లాండ్ డ్యూటీ అలవెన్సెస్ 3250 పర్ మంత్. సో, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఐస్‌లాండ్స్‌లో ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఈ అలవెన్సెస్ 3250 పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు. కాంపెన్సేటరీ ఫీల్డ్ ఏరియా అలవెన్సెస్ 2600 పర్ మంత్. సో, ఇవి కొంచెం చూసుకోండి. పైపైన అంతగా పెద్దగా భయపడేంత అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్‌లో అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. కాంపెన్సేటరీ మోడిఫైడ్ ఫీల్డ్ ఏరియా ₹1000 పర్ మంత్. స్పెషల్ కాంపెన్సేటరీ హైలీ యాక్టివ్ ఫీల్డ్ ఏరియా 4200 పర్ మంత్. సో, ఇది వీళ్ళకి ఉంది. ఓకే. సో, నెక్స్ట్ ఇది ఎగ్జామ్‌లో కొంచెం తక్కువ ఇంపార్టెంట్. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఎగ్జామ్‌లో ఇక్కడ నుంచి వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీకి వెళ్తున్నాము. ఎవరు నీరసపడుతూ, బోర్‌గా ఫీల్ అవ్వద్దు. ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్‌లో 4-5 మార్క్స్ అడుగుతారు. మనకు పెన్షన్‌లో 2 రకరకాల పెన్షన్‌లుంటాయి. ఫస్ట్ ఇట్లా బ్రేక్ చేద్దాం. డ్యూరింగ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్, పోస్ట్ సర్వీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. మా కంపెనీ దగ్గరికెళ్ళేసేసి ఏమన్నానంటే, "సార్ నాకు నెలకి ఇంతింత సాలరీ వస్తుంది కదా!" సారీ, సారీ. డ్యూరింగ్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ నేను పెన్షన్ ఏమైనా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ టాక్సబుల్. ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ టాక్సబుల్. అయిపోయింది. ఇప్పుడు నా రిటైర్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు సాలరీ నాకు పెన్షన్ వస్తుంది కదా! ఇప్పుడు పెన్షన్ ఒక 10,000 వస్తుందనుకుందాం. ₹10,000 పర్ మంత్ నాకు పెన్షన్ వస్తుంది. సో, నేనేమంటున్నానంటే, సార్ 10,000 పర్ మంత్ నాకిస్తున్నారు. అంటే మీకు సంవత్సరానికి 1,20,000 ఇస్తున్నారు. అంటే నేను ఇంకొక 20 ఏళ్ళు బతికుండొచ్చేమో. సో, 1,20,000 ఇంటూ 20 అంటే 12,00,000 24,00,000 నాకు మొత్తం మీరిస్తారు సార్.
ఇప్పుడు నాకు 24 లాక్స్ మీరు ఇచ్చే బదులు నాకు ఒక 10 లక్షలు నాకు హ్యూజ్‌లో ఇవ్వండి. నేను ఒక ల్యాండ్ తీసుకొని ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటాను. లేదంటే పిల్లల పెళ్లి చేస్తాను. లేదంటే పిల్లల్ని చదివిపించుకుంటాను. సో, అంటే నేను ఏమంటానంటే నాకు ఫ్యూచర్‌లో ఇచ్చే పేమెంట్‌ని ఇప్పుడు మీరు ఎవ్రీ మంత్ 10,000, 10,000 ఇస్తున్నారు కదా! 10,000 వద్దు సార్. నాకు ఓన్లీ 4,000 పర్ మంత్ ఇవ్వండి. 6,000 పర్ మంత్ ఇవ్వకండి. కానీ దీని బదులు అది మొత్తం అక్యుములేట్ చేసి ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇవ్వండి. నేను ఏదైనా ఒక పని చేసుకుంటాను. ఒక బిజినెస్ పెట్టుకుంటాను. ఒక షాప్ పెట్టుకుంటాను. పిల్లల్ని చదివించుకుంటాను. అట్లా అంటే దాన్ని దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్. అంటే రాబోయే పెన్షన్‌ని పొడగొట్టుకొని ఫర్‌గాన్ అయ్యి ఐయామ్ అక్యుములేటింగ్ ద అమౌంట్ అండ్ రిసీవింగ్ ఇన్ వన్ గో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్. సో, దానికోసం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటారు. అగైన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ జిందాబాద్. ఓకే. సో, అన్‌కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ రిసీవ్డ్ పీరియాడికల్లీ ఫుల్లీ టాక్సబుల్ ఫర్ బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ నాన్ గవర్నమెంట్. అన్‌కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇందాక చెప్పారా? ఆ 10,000లో 4,000 నాకు ఐ విల్ కంటిన్యూ టు రిసీవ్. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్‌కమ్యూటెడ్ పెన్షన్. 6,000 నేను వద్దంటున్నాను. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్. సో, ఇది 4,000 ఏదైతే ఉందో అది నేను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా, నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయినా అది నాకు టాక్స్ పడద్దు. టాక్స్ పడుతుంది. ఐయామ్ సారీ. టాక్స్ పడుతుంది. సో, నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ కాలిక్యులేషన్ అది చేస్తాను. ఈ 6,000కి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే పడదు. నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అయితే పడుతుంది. మీన్స్ లంప్ సమ్ పేమెంట్ టేకెన్ బై ద కమ్యూటింగ్ ద హోల్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పెన్షన్. సో, ఒకసారి కాలిక్యులేషన్ చూద్దాం. ఎగ్జెంప్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ 10(10)(e) ఎలాగో చూడండి. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జెంప్టెడ్. ఇందాక చెప్పాను గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ జిందాబాద్. ఓకే. సో, అదర్స్ అంటే ప్రైవేట్ వాళ్ళు. ఇఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఈజ్ ఇన్ రెసిట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఫార్ములాని గుర్తు చేసుకోకన్నా ముందు దాన్ని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. నేను చాలా వీడియోలో చెప్తాను ఇది. మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎంప్లాయీని. నాకు 60 ఏళ్ళు వచ్చాయి. రిటైర్మెంట్ అయిపోయాను. 20,00,000 గ్రాట్యుటీ వచ్చింది. నేను మళ్ళా మా ఎంప్లాయీ దగ్గరికెళ్ళేసి ఏమంటున్నాను, సార్ నాకు ఇంకొక 10,00,000 ఇవ్వండి సార్ అంటున్నాను. అంటే వాడు నా మొఖం చూస్తాడు. అరె నీకు 20,00,000 వచ్చినాయి అంటే పెద్ద ఏజ్ కాబట్టి అనకపోవచ్చు రా అని. నీకు 20,00,000 గ్రాట్యుటీ వచ్చినాయి కదా! మళ్ళా నువ్వు 10,00,000 ఎందుకు అడుగుతున్నావు? నిన్ను ఎంకరేజ్ చేయను నేను 10,00,000 ఇయ్యడానికి. ఎందుకంటే నాకు డబ్బులు పోతాయి అని కాదు. రేపటి రోజు నువ్వు బతకడానికి ఇబ్బంది పడతావు. సో, అది ఒక సోషల్‌గా ఆలోచించేసి వాళ్ళేమంటారంటే డిస్కరేజ్ చేస్తారు తీసుకోవడానికి. సో, ఇఫ్ ఐ యామ్ రిసీట్ ఆఫ్ ద గ్రాట్యుటీ అంటే నాకు గ్రాట్యుటీ ఆల్రెడీ వస్తుంది కాబట్టి ఎగ్జెంప్షన్ ఎంత అంటే 1/3 ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పెన్షన్ విచ్ హీ వుడ్ హావ్ రిసీవ్డ్ హ్యాడ్ హీ కమ్యూటెడ్ ద ఓల్డ్ పెన్షన్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను 100% నా పెన్షన్‌ని కమ్యూట్ చేస్తే ఎంతైతే అమౌంట్ వచ్చేదో దానిలో 1/3 అమౌంట్ నేను ఎగ్జెంప్ట్ చేస్తాను. 2/3 అమౌంట్ నేను టాక్సబుల్ చేస్తాను. సార్ నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీకు అర్థమవుద్ది. ఇప్పుడు నా ఏజ్ 20 ఏం కాదు. 20 అయిపోయి చాలా ఇయర్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను 60కి రిటైర్ అయిపోయాను. ఓకే. సో, నాకు గ్రాట్యుటీ 20 లాక్స్ వచ్చింది. ఫైన్. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే పెన్షన్ 15,000 వస్తుంది పర్ మంత్. నేను అతనికెళ్ళి ఏమంటున్నానంటే, సార్ నాకు ఓన్లీ 1/3ని కమ్యూట్ చేయండి సార్ నాకు. అంటే నాకొచ్చే 15,000లో 5,000ని నేను కోల్పోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను. 10,000 ఐ విల్ కంటిన్యూ టు రిసీవ్ అంటాను. ఈ 1/3ని ఏమంటారంటే కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ అంటాను. ఈ 2/3ని అన్‌కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ అంటాను. అయితే ఇతనికి ఎంత ఎగ్జెంప్ట్ కావాలి అంటే లా ఇంటెన్షన్ అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నాకు గ్రాట్యుటీ వస్తుంది కదా! అంటే నన్ను డిస్కరేజ్ చేయాలి. డిస్కరేజ్ చేయాలంటే ఏమంటారంటే నువ్వు 1/3 కమ్యూట్ చేస్తే నీకెంతొచ్చింది? ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2 లాక్స్ వచ్చిందనుకుందాం. 2 లాక్స్ వచ్చింది. అమౌంట్ క్వెషన్‌లోనే ఇస్తాడు మీరు వర్రీ అవ్వకండి. 2 లాక్స్ వస్తుంది. వాళ్ళేమంటారంటే 1/3కే నీకు 2 లాక్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇది 1/3 అంటే 3 టైమ్స్ అంటే నువ్వు 100% కమ్యూట్ చేసిండుంటే నీకు 6 లాక్స్ వచ్చేది. ఓకే. 6 లాక్స్‌లో 1/3 ఎగ్జెంప్ట్. అంటే 2 లాక్స్ నేను ఎగ్జెంప్ట్ చేస్తాను. అంటే నాకు ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? 2 లాక్స్ నేను తీసుకున్నాను. 2 లాక్స్ ఎగ్జెంప్ట్. కాబట్టి నేను టాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా చాలా సమ్స్ కావాలంటే మీరు ఇన్‌స్టిట్యూట్ బుక్‌లో చూడండి. బట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. నేను ఎంతైతే కమ్యూట్ చేస్తున్నానో అది ఎంత పర్సెంటేజు? అంత పర్సెంటేజ్‌కి డివైడెడ్ బై ఆ పర్సెంటేజ్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ ద 100%. 100%లో 1/3 ఎగ్జెంప్ట్ రిమైనింగ్ టాక్సబుల్.
1/3 exempt, remaining taxable only if I am receiving the gratuity. If the employee does not receive any gratuity తీసుకోకపోతే సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ 1/2 exempt. ఓకే, ఎందుకు 1/2 సార్? మళ్ళీ వీనికి ఎందుకు ఎక్కువ బెనిఫిట్? ఇంతకుముందు 1/3 exempt అన్నాడు, ఇక్కడ హాఫ్ అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 33% exempt అన్నాడు, ఇక్కడ 50% exempt అంటున్నాడు. ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, ఇంతకుముందు 33 ఎందుకు అంటున్నాను అంటే నువ్వు గ్రాట్యుటీ ఎలా వస్తుంది కాబట్టి. ఇక్కడ నీకు 50% exempt అంటున్నాను. ఎందుకు 50% అంటున్నాను? నీకు గ్రాట్యుటీ రావట్లేదు బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ రీజన్. నీకు గ్రాట్యుటీ రావట్లేదు కాబట్టి నువ్వు తీసుకోవడంలో తప్పేం లేదు. సో కొంచెం 50% నీకు ఎగ్జామ్ట్. నువ్వు 100% నువ్వు కమ్యూట్ చేసుకుంటే ఎంత అమౌంట్ వచ్చేదో దాంట్లో 50% ఎగ్జామ్ట్ అని చెప్పి ఈ ప్రొవిజన్ చెప్తుంది. సో ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కమ్యూటేషన్, బికాస్ మీరు ఒక 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. గైస్ ఎనీ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కమ్యూటేషన్? సి విత్ థియరీ ఓన్లీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో దట్ యూ కెన్ అప్లై దిస్ ఇన్ ద నంబర్. నేను ఇప్పుడు ఒక సమ్ తీసుకొని చెప్పానంటే ఒకటే సమ్ అవుతుంది, బట్ లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ గ్రాట్యుటీకి వెళ్దాం. Gratuity is a voluntary payment made by an employer in appreciation of services rendered by the employee. సో ఎంప్లాయీకి గ్రాట్యుటీయస్గా, అంటే వాడు బాగా వర్క్ చేస్తాడు ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్పడానికి అమౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఇందులో కూడా కొంచెం లాజిక్లీ చూడండి. గ్రాట్యుటీ రిసీవ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఎగ్జెంప్ట్. ఎందుకు ఎగ్జెంప్ట్ సార్ అంటున్నాడంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ జిందాబాద్. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి గ్రాట్యుటీ ఎగ్జెంప్ట్ అయిపోతుంది. అదర్ ఎంప్లాయీస్కి 2 రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాడు. అదర్ ఎంప్లాయీస్ని అంటే ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ అనుకో, ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్ని 2 రకాలుగా డివైడ్ చేశాడు. ఒకటి పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ. గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో కవర్ అయి ఉంటే, ఇఫ్ నాట్ ఇంకొకటి. సో రెండిటికి తేడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో కవర్ అయిన వాళ్ళు అంటే అర్థం ఏంటంటే, వాళ్ళ ఎంప్లాయరు ఆ కంపెనీని పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ కింద రికగ్నైజ్ చేశాడు, రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాడు. కాబట్టి వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం జరిగింది. కాబట్టి ఎంప్లాయర్ని ఎంకరేజ్ చేస్తాడు టు గో ఫర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ అండర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్. మళ్ళీ చెప్తాను, పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో కవర్ అయిన ఎంప్లాయీకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి, పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో కవర్ కాని ఎంప్లాయీకి తక్కువ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి. ఈ అండర్స్టాండింగ్తో చూడండి, 2 ఫార్ములాస్ మీకు కళ్ళ ముందు తిరుగుతాయి. ఎలాగో ఒకసారి చూడండి. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్లో ఇక్కడ 20 lakhs, ఇక్కడ 20 lakhs వెరీ సేమ్. సో పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో కవర్ అయినా 20 lakhs ఒక పార్ట్, కవర్ కాకపోయినా 20 lakhs. ఇందులో ఏం చేయడానికి ఏం లేదు, 2 సేమ్ బై హార్ట్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ గ్రాట్యుటీ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్, ఇక్కడ గ్రాట్యుటీ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్, నో డిఫరెన్స్. పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో కవర్ అయినా, పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్లో కవర్ కాకపోయినా 20 lakhs యాక్చువల్, 20 lakhs యాక్చువల్, 2 సేమ్. ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు తెలియాలి, ఇక్కడ తేడా ఉంటుంది. అది ఎందుకు తేడా ఉంటుంది, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ 15 days ఆఫ్ శాలరీ, ఇక్కడ హాఫ్ మంత్ శాలరీ. తేడా ఏంటి సార్ అంటే, మీరు అందరూ ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, క్యాలిక్యులేటర్ తీయండి. 15 days ఆఫ్ శాలరీ అంటే 15 divided by 26. ఇక్కడ హాఫ్ మంత్ శాలరీ అంటే 15 divided by 30, ఆర్ యూ కెన్ సే 1/2. సో ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది? 15 divided by 26 ఇక్కడ, 15 divided by 30 ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది. పీపుల్ హూ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, దే ఆర్ గెటింగ్ 15 divided by 26. పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ ద పేమెంట్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్, దే ఆర్ గెటింగ్ 15 divided by 30 ఆర్ 1/2. సో ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇచ్చాడు? పీపుల్ హూ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్. గుర్తుపెట్టుకునే విధానం వినండి. లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ ఇక్కడ బేస్డ్ అపాన్ 10 months యావరేజ్ శాలరీ. ఇక్కడ వీడు ఇష్టమైన పుత్రుడు అనుకో, వీనికి లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ అంటే ఎవరికైనా లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ కొంచెం పెద్ద అమౌంట్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ లాస్ట్ 10 months శాలరీ యావరేజ్ అంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. సార్ మీరు ఎందుకు దీనికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుందని చెప్పి మీరు ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నారు సార్ అంటే, ఇక్కడ పెద్ద అమౌంట్తో మల్టిప్లై అయితే ఎక్కువ ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది, ఇక్కడ తక్కువ ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది. ఐ విల్ రిపీట్, యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ, యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ, 2 సేమ్. 20 lakhs ఇక్కడ, 20 lakhs ఇక్కడ, 2 సేమ్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 15/26, ఇక్కడ 15/30. ఒకటే అర్థమైపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ డ్రాన్ శాలరీ, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 10 months యావరేజ్ శాలరీ. అంటే ఇక్కడ కూడా వీన్ని ఎత్తేస్తున్నాడు, అంటే ఇక్కడ కూడా వీనికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాడు, వీనికి తక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాడు. తర్వాత
ఫర్ ఈచ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 6 months. ఇక్కడ ఫర్ ఈచ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 15 years వర్క్ చేసి 7 months వర్క్ చేశాడు అనుకుందాం. ఒక ఎంప్లాయీ 15 years 7 months వర్క్ చేశాడు. ఇతనికి ఎంత వస్తుంది? 15 years 7 months అంటే 16 yearsకి వెళ్ళిపోతాడు. ఇక్కడ 15 years 7 months అంటే 7 months ఇగ్నోర్ చేసి ఓన్లీ 15, అంటే ఇక్కడ 16 అయింది, ఇక్కడ 15 అయింది. అంటే ఇతనికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇస్తున్నాడు కదా. గైస్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? am I only shouting? nobody is answering it. పేమెంట్ ఆఫ్ గ్రాట్యుటీ యాక్ట్ 5 marksకి వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ షౌటింగ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు బి రియలీ గుడ్ విత్ దిస్ ఫార్ములా. యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? 20 lakhs, ఇక్కడ 20 lakhs, ఇక్కడ 15/26, 15/30 ఎక్కువ బెనిఫిట్ ఇక్కడ వచ్చింది. తర్వాత లాస్ట్లో అంటారు సాలరీ, ఇక్కడ లాస్ట్ 10 months యావరేజ్ సాలరీ, ఇక్కడ ఎక్కువ బెనిఫిట్ వచ్చింది. తర్వాత ఇంక ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ఫర్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 6 months, అంటే 6 months కన్నా ఎక్కువ ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళిపో అంటున్నాడు. ఇక్కడ మంత్స్ ఉన్నది మొత్తం ఇగ్నోర్ చేయమంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ అతనికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ వస్తుంది. సో ఎవ్రీవేర్ people who are covered under the payment of gratuity act are getting more benefit. So leave salary or leave encashment మనం వెళ్దాం. So any question guys? See, there are 20 people who are watching, but I hardly see anybody is replying. I don't know if someone is just coming and checking who this guy who is taking the online class. Guys, any question from your side with respect to gratuity? I tried my best to explain and simplify how you can remember the formula. Okay. So next leave salary, ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 4 marks ఫ్రమ్ హియర్. సో ఏంటి చూద్దాం. లీవ్ శాలరీ అంటే ఎవ్రీ మంత్ మనకు 2-3 లీవ్లు ఉంటాయి. అట్లా ఇయర్ మొత్తంలో కొన్ని లీవ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సిక్ లీవ్స్, కొన్ని పెయిడ్ లీవ్స్, కొన్ని ఆ లీవ్స్ ఈ లీవ్స్ అని. సో సిక్ లీవ్స్ని పక్కకు పెట్టేసేయండి, మామూలు లీవ్స్ని మనం మాట్లాడుకుందాం. సో మామూలు లీవ్స్లో కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారంటే, కొంతమంది కాదు, నేను అలాగే చేసేవాడిని. ఎందుకు లీవ్ తీసుకోవడము, దాన్ని అట్లాగే అక్యుములేట్ చేసుకుంటే రేపటి రోజు రిజైన్ చేసిన రోజు లేదంటే రిటైర్ అయిపోయిన రోజు దానికి సంబంధించిన డబ్బులు కూడా వస్తాయి కదా అని చెప్పి, అదే కాన్సెప్ట్లో ఇండియా మొత్తం బతుకుద్ది. ఓకే. సో అందులో ఏమంటున్నానంటే, అట్లా ఎవరైనా లీవ్ శాలరీ అంటే ఒక 20 years వర్క్ చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ కొన్ని అంటే 30 daysని ఎగ్జాంపుల్, అట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ కొంచెం నువ్వు ఆ లీవ్ని అక్యుములేట్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన అమౌంట్ మొత్తం నీకు వచ్చేసినప్పుడు, అంటే నువ్వు రిటైర్ అయినప్పుడు లేకపోతే రిజైన్ చేసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు దానిలో కొంచెం ట్యాక్స్ పడుతుంది, కొంచెం వదిలేస్తాడు. ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఇది ఎగ్జామ్లో 4 to 5 marks మీరు దీనిలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. గ్రాట్యుటీ ఒకటి, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ ఒకటి, ఈ రెండిట్లలో ఒక క్వశ్చన్, హెచ్ఆర్ఏ ఒకటి, మూడిట్లలో అక్కడిక్కడ తిప్పి మీకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకే. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఎగ్జామ్ట్, మళ్ళీ చెప్పండి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ జిందాబాద్. ఓకే. సో లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్లో కూడా గవర్నమెంట్ జాబ్లు ఉన్న వాళ్ళకి అట్లా వాళ్ళ లీవ్ని అక్యుములేట్ చేసి రిటైర్ అయిపోతేప్పుడు వాళ్ళకి వస్తే ట్యాక్స్ పడద్దు. నెక్స్ట్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్. లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఫస్ట్ 3 lakhs అండ్ లీవ్ శాలరీ యాక్చువల్లీ రిసీవ్డ్. సో ఇవి ఎప్పటికీ రెండు లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్లో రెండు ఇది ఈజీగా దొరికేస్తాయి గైస్. ఆ రెండిట్లో ఒకటి 5 lakhs 3 lakhs 20 lakhs అదొకటి డిపెండింగ్ అపాన్ ద నేచర్ అది ఉంటుంది. ఇంకొకటి యాక్చువల్ రిసీవ్డ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, 10 months శాలరీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 10 months శాలరీ. అంటే 10 months శాలరీని యావరేజ్ తీసుకోండి. థర్డ్ వన్ 10 months శాలరీ. ఓకే. 10 months శాలరీ అంటే పెద్ద అమౌంట్ అది. క్యాష్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ లీవ్ బేస్డ్ అపాన్ 10 months యావరేజ్ శాలరీ ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద డేట్ ఆఫ్ ద రిటైర్మెంట్ టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ డెత్. ఎర్న్డ్ లీవ్ ఎంటైటిల్మెంట్ కెనాట్ ఎక్సీడ్ 30 days ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆఫ్ యాక్చువల్ సర్వీస్ రెండర్డ్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్ ఫ్రమ్ హూజ్ సర్వీస్ హీ హాజ్ రిటైర్డ్. కొంచెం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన లీవ్ని అలాగే మురగబెట్టి లేకపోతే కాపాడుకొని రిటైర్ అయిపోయేటప్పుడు లేదంటే డెత్ సమయంలో లేదంటే రిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు క్యూములేటివ్ అమౌంట్ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చినప్పుడు లీస్ట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్ట్. 4 ఉన్నాయి మనకు. విఆర్ఎస్లో కూడా 4 ఉండే కదా, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్లో కూడా 4 ఉన్నాయి. లీవ్ పిఆర్ఎస్లో 4 ఉన్నాయి, లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్లో 4 ఉన్నాయి. బై హ్యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే. 4లో ఫస్ట్ది యాక్చువల్ లీవ్ ఎన్కాష్మెంట్ రిసీవ్డ్, దట్స్ ఫైన్. రెండోది 3 lakhs, దట్స్ ఫైన్. థర్డ్ వన్ 10 months salary, 10 months into average 10 months salary for the last 10 months. ఓకే. 3 is also fine. ఫోర్త్ వన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి. జాగ్రత్తగా చేయడం ఏంటంటే, నువ్వు రిటైర్ అవ్వకన్నా ముందు నీకు ఎన్ని మంత్స్ క్రెడిట్ నీ పేరు పైన ఉంది టు ద క్రెడిట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ 30 days ఇన్ ఏ ఇయర్. అంటే
మా కంపెనీ చాలా మంచి కంపెనీ. మా కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే 45 డేస్ ఇస్తుంది ఇయర్‌కి. అయితే నేను 45 డేస్‌లో 45 డేస్ నేను అసలు వాడనే లేదు. ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. ఆర్ 15 డేస్ వాడాననుకుందాం. 15 డేస్ వాడాను. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎంతుంది క్రెడిట్ 30 డేస్ నేను ఎవ్రీ ఇయర్ దాచిపెట్టుకున్నాను. అంటే దాన్ని కాపాడుకొని పెట్టుకున్నాను. 10 ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాను. అంటే 300 డేస్ నాకుంది. ఓకే. ఇది నా కాలిక్యులేషన్. బట్ ఇన్‌కమ్ టాక్స్ ఇట్లా కాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఇన్‌కమ్ టాక్స్ ఏమంటుందంటే, బాబు ఎవ్రీ ఇయర్‌కి 30 డేస్ లెక్కనే నువ్వు కాలిక్యులేట్ చెయి. అందులో నువ్వు ఆల్రెడీ 15 డేస్ తినేసావు కదా! అంటే నువ్వు వాడుకున్నావు కదా! అంటే ఇంకా 15 డేసే నీ పేరు మీద ఉన్నట్టు. అంటే 10 ఇయర్స్ అంటే 150 డేసే ఉన్నట్టు అని అర్థం. ఐల్ రిపీట్. ఈచ్ కంప్లీటెడ్ ఇయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ మల్టిప్లైడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్ సాలరీ క్రెడిటెడ్ టు ద అకౌంట్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ పేరు మీద ఎంతైతే ఉందో బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ డెత్ గాని రిటైర్మెంట్ అయ్యే టైంకి అతని పేరు మీద ఎంతైతే క్రెడిట్ ఉందో బట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ 30 డేస్ ఇన్ ఇయర్. క్యాలిక్యులేషన్ నువ్వు ఎంప్లాయర్ చెప్పిన విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చెయ్యకు. 30 డేస్ పర్ ఇయర్ చొప్పున క్యాలిక్యులేట్ చేయని చెప్పి సెక్షన్ చెప్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. అగైన్ కమ్యూటేషన్ టైంలో కూడా మనం ఏమనుకున్నాం, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి ఎగ్జెంప్ట్. ఇక్కడ లీవ్ ఎన్కాష్‌మెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి ఎగ్జెంప్ట్. ఇక్కడ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి టాక్సబుల్. 4 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఐ విల్ రిపీట్ ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్‌లో గుర్తుండొచ్చేమో ఇలా రిపీట్ చేయడం వల్ల. ఫస్ట్ వన్ యాక్చువల్ రిసీవ్డ్. ఎక్కడైనా యాక్చువల్ రిసీవ్డ్ ఒక పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ పాయింట్ 3 లాక్. ఓకే. మనము వీఆర్ఎస్‌కి 5 లాక్స్ అనుకున్నాము. అండ్ రిట్రెంచ్‌మెంట్‌కి 5 లాక్స్ అనుకున్నాము. గ్రాట్యుటీకి 20 లాక్స్ అనుకున్నాము. అండ్ లీవ్ ఎన్కాష్‌మెంట్‌కి 3 లాక్స్ అనుకున్నాం. అట్లా కూడా సైమల్టేనియస్‌గా చూసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్‌లో దేనిది ఎక్కడో రాయకుండా. ఓకే. సో 3 లాక్స్ యాక్చువల్ రిసీవ్డ్. థర్డ్ వన్ 10 మంత్స్ యావరేజ్ సాలరీ. 10 మంత్స్ ఇంటూ యావరేజ్ సాలరీ. థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై నువ్వు కాలిక్యులేట్ చెయ్యి. వాడికి ఎంత క్రెడిట్ ఉందో ఆ కాలిక్యులేషన్ ఎలా చెయ్యి, 30 డేస్ పర్ యానమ్ చొప్పున కాలిక్యులేట్ చెయ్యి అని చెప్పి ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది. లీవ్ సాలరీ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఫుల్లీ టాక్సబుల్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక 5 ఇయర్స్ నుంచి ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. 5 ఇయర్స్ నుంచి నేను ఎవ్రీ ఇయర్ నేను 10 డేస్ నేను అట్లాగే కాపాడుకున్నాను. సో 5 ఇయర్స్ అంటే నాకు ఒక 50 డేస్ ఉంది. సో 50 డేస్ అంటే నాకు దగ్గర మంచి సాలరీ పడతది నాకు. అంటే నాకు మంచి అమౌంట్ నేను తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను రిటైర్ అవ్వదలుచుకోలేదు, రిజైన్ అవ్వదలుచుకోలేదు. జస్ట్ చెప్తున్నాను. నాకు ఈ అమౌంట్ నేను విత్‌డ్రా చేసుకుంటాను. నాకు ఇవ్వండి అని. అంటే డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇఫ్ ఐ యామ్ విత్‌డ్రాయింగ్ దిస్ ఇట్ ఈస్ టాక్సబుల్. అంటే నువ్వు రిటైర్మెంట్‌లో తీసుకుంటే, డెత్ టైమ్‌లోనే తీసుకుంటే మీ వాళ్ళు ఓకే. అదర్‌వైజ్ ఇట్ ఈస్ టాక్సబుల్. సో లీవ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు గైస్. ఈ సాలరీ హెడ్ చాలా ట్రికీ హెడ్. ఓకే. కాబట్టి చాలా ఓపికతోటి, ఇంట్రెస్ట్‌గా వినాలి. లీవ్ ట్రావెల్‌లో ఎగ్జెంప్షన్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ 2 ట్రిప్స్ ఇన్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ 4 క్యాలెండర్ ఇయర్స్. మనకు బ్లాక్ ఆఫ్ 4 ఇయర్స్‌లో 2 టైమ్స్ మాత్రమే నువ్వు లీవ్ ట్రావెల్ అంటే బయట కంట్రీకి కాదు. లీవ్ కోసం లీవ్ తీసుకొని ట్రావెల్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు నేను శ్రీశైలం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, తిరుపతి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, కాశీ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. అంటే ఇక్కడికని కాదు, ఎక్కడైనా అట్లా ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి బ్లాక్ ఆఫ్ 4 ఇయర్స్‌లో 2 టైమ్స్ చేయొచ్చు. సో ఏవేవి వీడు అలౌ చేస్తాడో ఒకసారి చూడండి. ఎయిర్ అంటే నేను గాల్లో వెళ్తే అంటే ఫ్లైట్‌లో వెళ్తే అమౌంట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ఎయిర్ ఎకానమీ ఫేర్ బై ద షార్టెస్ట్ రూట్. షార్టెస్ట్ రూట్‌ని అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉండే ఒక మంచి ప్రాచీన ఒక దేవాలయాన్ని చూడడానికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఐ షుడ్ గో టు హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్, శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్ అండ్ బుక్ ఎ ఫ్లైట్ టు చెన్నై. అండ్ అది కూడా ఎకానమీ దానిలోనే బిజినెస్ క్లాసు, ప్రీమియం క్లాస్‌లో కాదు. ఎకనామిక్ క్లాస్‌లోనే ఉండు. నీకు అంతకన్నా ఎక్కువొద్దు. షార్టెస్ట్ రూట్‌లోనే వెళ్ళు. షార్టెస్ట్ రూట్‌లో అంటే హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి డైరెక్ట్ తీసుకో. అంతే తప్ప హైదరాబాద్ నుంచి ముంబైకెళ్ళి అక్కడ నదిని బాగా సముద్రాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేసి, అక్కడి నుంచి వారణాసికో అక్కడికెళ్ళేసేసి అక్కడ తీర్థయాత్రలు చేసి, అక్కడి నుంచి మళ్ళా ఢిల్లీకెళ్ళి మన ఏమంటదని మన పార్లమెంట్‌ని చూసి, ఆగ్రాని చూసి, అక్కడి నుంచి మళ్ళా చెన్నైకొచ్చేసి అట్లా చెప్పొద్దు. అట్లా కాదు. ఇట్ హాస్ టు బి షార్టెస్ట్ రూట్. అలా కాకుండా ఎయిర్ లేదు. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని దగ్గరలకు వెళ్ళడానికి ఫ్లైట్స్ లేవక్కడ.
Anything wrong, guys? Suddenly live stream has stopped. I'm not sure. Hello? Hello? Is my voice clear or something? Live stream suddenly stop అయిపోయింది. I'm not sure when it stopped also. Can anyone confirm that it is clear now? Suddenగా స్టాప్ అయిపోయింది. I don't know what happened. Okay, fine. I think I will go fast, guys, because it's almost like we have spent a lot of time. మీకు ఎగ్జామ్‌లో మంచి మార్క్స్ రావాలని, మీకు ఎగ్జామ్‌లో గుర్తుండాలని చెప్పి నేను ప్రతిదీ 2 సార్లు రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ ఐయామ్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్. రాదర్ ఐయామ్ రివైజింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ సో దట్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే. యాహ్! సో, మీరు ట్రైన్‌లో వెళ్ళాలనుకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీలోనే వెళ్ళండి. జనరల్ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళండి. ఇంకే దానిలో వెళ్ళండి. కానీ మాక్సిమం ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ వరకే వెళ్ళండి. షార్టెస్ట్ రూట్‌లో వెళ్ళండి. అట్లాగే మీకు రైల్ సర్వీసెస్ లేవు అనుకున్నప్పుడు అమౌంట్ ఈక్వలెంట్ టు ద ఎయిర్ కండిషన్డ్ ఫస్ట్ క్లాస్ రైల్ ఫేర్స్ బై ద షార్టెస్ట్ రూట్ యాస్ ఇఫ్ ద జర్నీ హాడ్ బీన్ పర్ఫార్మ్డ్ బై రైల్. సో, ఇప్పుడు మీకు రైల్ కూడా ఎక్కడగా రైల్ సర్వీసెస్ కూడా లేదనుకుంటే ఉండుంటే ఎంత అయ్యేదో అంత అమౌంట్ వరకు వాళ్ళు అలౌ చేస్తా అంటున్నారు. లేకుంటే పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌లో వెళ్ళాలని కూడా అమౌంట్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఆర్ డీలక్స్ క్లాస్ ఫేర్ బై ద షార్టెస్ట్ రూట్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్. డీలక్స్‌లోనే వెళ్ళండి, లేదంటే ఫస్ట్ క్లాస్‌లోనే వెళ్ళండి. కొన్ని ప్రీమియం బస్సులు ఉంటాయి కదా! బెంజ్ అని అలాంటి వాటిలలో వెళ్ళకండి. ఓకే. సో, ఇది రికగ్నైజ్డ్ కోసం ఆల్రెడీ నేను వర్డింగ్స్‌లో చెప్పాను. ఒకసారి మీరు రిపీట్ చేసుకోండి. యూ విల్ గెట్ ఇట్. ప్రావిడెంట్ ఫండ్ క్వెషన్స్ కొన్ని అయిపోయాయి. కొన్ని చెప్పాను కూడా. ఐయామ్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ దట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ అండ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ ఇట్ ఇన్ వర్డ్స్ ఆల్సో. పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ సర్వెంట్. సో, డొమెస్టిక్ సర్వెంట్ అంటే ఇంట్లో పనుల కోసం వాళ్ళ కోసము ఎంప్లాయీకి ఏమైనా ఇచ్చేస్తే అది పర్క్విజిట్ అవుతుంది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా చార్జ్ చేస్తే అది మైనస్ అవుతుంది. అంటే వాళ్ళ ఆహ్, డొమెస్టిక్ సర్వెంట్‌కి ఒక 10,000 ఇచ్చాడనుకుందాం. ఆ 10,000లో 2,000 ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే 8,000 రిమైనింగ్ 8,000 మాత్రమే పర్క్విజిట్ అయిపోతుంది. ఓకే. పర్క్విజిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్యాస్, ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అండ్ వాటర్ సప్లై ఫర్ హౌస్‌హోల్డ్ కన్జంప్షన్. సో, ఇది కూడా ఏమంటున్నాడంటే సపోజ్ ఎంప్లాయర్ దగ్గరనే అలాంటి రిసోర్సెస్ ఉంటే కాస్ట్ బేసిస్‌లో చేయాలి. అలా కాకుండా బయట నుంచి అతను గ్యాస్ ఇప్పిస్తున్నాడు. బయట నుంచి మీకు ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ గాని, వాటర్ సప్లై గాని చేస్తే అతను ఎంత పే చేస్తున్నాడో అంత అమౌంట్ మీకు అది పర్క్విజిట్‌గా ట్రీట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ లేదంటే అట్లా కొన్ని స్కూల్స్ వాళ్ళ స్టాఫ్ పిల్లలకి కూడా చదువు చెప్తారు. సో, అలాంటి సందర్భాలలో ఏమేమి తీసుకుంటారో ఒకసారి చూడండి. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కన్సెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ ద హౌస్‌హోల్డ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ షల్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్. అంటే ఇప్పుడు నేను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్‌లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను మా ఎంప్లాయీ వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక స్కూల్‌లో నేను ఎడ్యుకేషన్ చెప్పించాలనుకుంటున్నాను. అంటే నేను ఆ స్కూల్‌కి ఎంత పే చేస్తానో అది నీకు పర్క్విజిట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ ఉంది అక్కడ. ఆక్స్‌ఫర్డ్ స్కూల్ అనుకుందాం. నేను పర్ మంత్ 10,000 కడుతున్నాను. అంత పెద్దగా ఉండదు. పర్ యానమ్ 20,000 కడుతున్నాను. సో, 20,000 విల్ బి పర్క్విజిట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీ. ఎందుకంటే వాటెవర్ ఐయామ్ పేయింగ్ టు ద స్కూల్ దట్ విల్ బి ద పర్క్విజిట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీ. ఓకే. Where the educational institution is maintained and owned by the employer or where such free educational facilities are allowed in any other institution by reason of his being in that employment, that value of the perquisite shall be determined with reference to the reasonable cost of such education in a similar institution in a nearby locality. However, if the cost of such educational or value of such a benefit of a child does not exceed 1,000 per month, nothing shall be taxed as a perquisite. So, ఇది కొంచెం ఎగ్జామ్‌లో ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలో పెట్టుకోండి. ఎందుకో ఒకసారి చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయర్‌ని ఉన్నాను. నేను ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్‌లో ఉన్నాను. మా ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక స్కూల్‌లో నేను ఎడ్యుకేషన్ చెప్పించాలనుకుంటున్నాను. సో, వాటెవర్ ఐయామ్ పేయింగ్ టు ద కాలేజ్ స్కూల్ దట్ విల్ బి ద పర్క్విజిట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీ. దట్స్ ఫైన్. ఇంకో కేస్‌లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు నేను సన్మార్గే ఉన్నాను. అస్యూమింగ్ నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మనము ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాము. ఆ కంపెనీతో పాటు మనకు ఒక స్కూల్ గూడా పెట్టుకున్నాం. ఒక కాలేజ్ గూడా పెట్టుకున్నాం. అలాంటివి పెట్టుకున్నప్పుడు నేను మా ఎంప్లాయీస్‌కి ఏం చెప్తున్నానంటే, మీ పిల్లలు మన స్కూల్‌లోనే చదవమని చెప్పండి. నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌గా చేస్తా అని చెప్పేసేసి. అలాంటి టైంలో పర్క్విజిట్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, సేమ్ కోర్సెస్, సేమ్ లొకాలిటీ నియర్ బై లొకాలిటీలో నేను జనరల్‌గా ఎంత చార్జ్ చేస్తానో దట్ విల్ బి ద పర్క్విజిట్ ఫర్ దట్ ఎంప్లాయీ. బట్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ దట్ అమౌంట్ కమ్స్ టు లెస్ దెన్ 1,000 రూపీస్ పర్ మంత్ నథింగ్ ఈస్ ఎ పర్క్విజిట్. ఓకే. ఇది ఒక కేస్ స్టడీలో కూడా ఉండే. మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి వినండి. నేను వేరే స్కూల్‌కి పే చేస్తే ఎంత పే చేస్తే అంత పర్క్విజిట్. అట్లా కాకుండా మా స్కూల్‌లోనే పిల్లల్ని చదువుకోమని చెప్తే నేను జనరల్‌గా
సిమిలర్ క్లాసెస్కి నియర్ బై లొకాలిటీలో ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారో అది దట్ విల్ బి ద పర్క్విజిట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీ. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెసర్ దెన్ 1000 rupees, nothing is perquisite. While calculating the amount of perquisite, any amount paid or recovered from the employee in this connection shall be reduced. Obviously that is the case in every case, guys. నేను మా ఎంప్లాయీ దగ్గర నుంచి నేను 1200 ఒక ఇన్స్టిట్యూట్కి పే చేస్తున్నాను, అతని దగ్గర నుంచి 100 rupees కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో నేను 1200 - 100 చేయాలి. అంటే నేను వాట్ ఎవర్ ఐమ్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మై ఎంప్లాయీ దట్ షుడ్ బి రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ పర్క్విజిట్. ఇట్ ఈస్ యూనివర్సల్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్. Where the cost of education is more than 1000 rupees per month per child, the whole perquisite shall be taxed in the hands of the employee. In case of the amount of education is less than 1000 rupees per month per child, the perquisite shall be nil. Therefore 1000 rupees shall not be regarded as a standard deduction. So దీని మీనింగ్ ఇది యాక్చువల్గా ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ అనుకుంటా ఒక కేస్ స్టడీ కూడా ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ కేస్ స్టడీ ఏంటంటే ఇప్పుడు 1200 రూపీస్ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి ఫీజు. సో ఇప్పుడు 1000 ఎట్లాగో నువ్వు వద్దన్నావు కదా, 200 rupees నేను పర్క్విజిట్ అంటే కాదు. 1000 rupees is not a standard deduction. Entire 1200 will be, see if it is exceeding 1000, entire will be perquisite. If it is lesser than 1000, entire will be exempt or not taxable. But it doesn't mean that if it is 1200, 1000 is exempt that way. Okay, it is example మీరు ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Perquisite interest free or concessional loan. The value of the benefit to the employee shall be determined as the sum equal to the interest computed at the rate exchanged per annum charged per annum by SBI as on the first day of the relevant previous year in respect of the loan advanced by it for the same purpose. Meaning ఏంటంటే ఎంప్లాయర్ ఉన్నది ఎందుకు, ఏదో బిజినెస్ చేసుకోవడానికి, ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయడానికి. సో దానికి ఏదో శాలరీ ఇస్తున్నాడు, దట్స్ ఫైన్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎంప్లాయరు ఒక లోన్ ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నాడు. ఆ ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే లోన్ కూడా ఎట్లా ఇస్తున్నాడు అంటే జనరల్గా లోను ఎస్బీఐ బ్యాంకులో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ వాళ్ళు ఒక రేట్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ హోమ్ లోను 5 lakhs ఉంటే ఇంత, 10 lakhs ఉంటే ఇంత, ఎడ్యుకేషన్ లోన్కి ఇంత, వెహికల్ లోన్కి ఇంత, హోమ్ లోన్కి ఇంత, అట్లా డిసైడ్ చేసి పెడతారు. ఆ రేటు ప్రకారం నేను నీకు లోన్ ఇచ్చాను అనుకో, ఫైన్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, 16% హోమ్ లోన్ ఉంది ఎస్బీఐ రేట్ ప్రకారం ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్. నేను నీకు 15% ఛార్జ్ చేశాను, అంటే 1% తక్కువ చేశాను కదా, 1% ఇస్ పర్క్విజిట్ ఫర్ యూ. అట్లా కాకుండా 12% ఉంది, నేను నీకు 5% ఛార్జ్ చేశాను, డిఫరెన్షియల్ 7% విల్ బి పర్క్విజిట్ ఫర్ యూ. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఆలోచిస్తుందంటే ఒక కంపెనీలో ఎంప్లాయర్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీకి కూడా లోన్ ఇవ్వద్దు, ఇస్తే ఎస్బీఐ జనరల్గా ఏ రేటు ఛార్జ్ చేస్తుందో ఆ రేటే నువ్వు కూడా ఛార్జ్ చేయాలి. ఎస్బీఐ రేటే ఛార్జ్ చేసేటట్టు ఉంటే నేను ఎస్బీఐ దగ్గర తీసుకుంటా, మా ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుంచి ఎందుకు తీసుకుంటా? ఓకే, సో వాళ్ళ థాట్ అట్లుంది. బట్ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్, వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయర్? ఎట్లాగో పర్క్విజిట్లో ట్యాక్స్ కట్టిస్తుంటే ఇంకా నేను డైరెక్ట్ ఎస్బీఐలోనే తీసుకుంటా కదా. ఇంకా అంటే ఏదో వేరే బెనిఫిట్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ బిన్ లైక్ దిస్. యా, సో ఎస్బీఐ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ రేటు ప్రకారము ఎంత ఉందో ఆ రేటుకి ఎంప్లాయీకి ఇస్తే నో పర్క్విజిట్, అంతకన్నా తక్కువ ఇస్తే డిఫరెన్షియల్ అమౌంట్ ఈజ్ అ పర్క్విజిట్. Usage of movable asset, 10% per annum of the actual cost of such asset owned or amount of hired charges incurred by the employer for the asset hired as reduced by the amount paid or recoverable from the employee. సో నేను మూవబుల్ అసెట్ నేను నీకు ఏదైనా ఇస్తున్నాను అంటే నీకు ఒక కార్ లాంటిది లేదంటే అట్లా ఒక అసెట్ని నేను నీకు మూవబుల్ అసెట్ని నీకు ఇచ్చినప్పుడు లా ఏమంటుందంటే మూవబుల్ అసెట్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు 10% of the actual cost that will be your perquisite for the year. 10% అంటే వాళ్ళ లాజిక్ ప్రకారం 10 years వాడుకోవచ్చు అని అర్థం. ఆల్ చీప్ క్యాలిక్యులేషన్స్, బట్ వీ విల్ గో విత్ దట్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక కార్ ఇచ్చాను, కానీ దానికి హైర్ ఛార్జెస్ నేనే కడుతున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ ఐమ్ పేయింగ్ యాజ్ హైర్ ఛార్జెస్ దట్ విల్ బి పర్క్విజిట్ ఫర్ యూ. అట్లా కాకుండా నేను మీ కార్, నా సొంత కార్ నేను మీకు ఇచ్చినప్పుడు 10% ఆఫ్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్ విల్ బి పర్క్విజిట్ ఫర్ యూ. ఇట్ డస్ నాట్ అప్లై టు ల్యాప్టాప్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్. ఇన్ జనరల్గా ఐటీ కంపెనీస్లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కనుక్కోండి, వాళ్ళకి వాడి పడేసి రుద్దేసిన ల్యాప్టాప్లు ఒక 2-3 years తర్వాత ఎంప్లాయీస్కి ఇస్తారు, అంటే బాగానే ఉంటాయి అనుకోండి. సో దానిపైన ఈ పర్క్విజిట్ కాన్సెప్ట్ అప్లై అవ్వదు. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్స్లో ఇందాకనేమో యూసేజ్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్, తేడా అర్థం చేసుకోండి. యూసేజ్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్. యూసేజ్ అంటే నేను వాడుకోరా అని చెప్పి నీకు ఇస్తున్నా అంతే, నీది కాదు అసెట్ అది.
కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ 10% ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్ విల్ బి పర్క్విజిట్. ఇక్కడ సెకండ్ కేస్ ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇంక నీదే, ఇంకా రాజా ఎంజాయ్ చేసుకో అని చెప్పిస్తున్నాను. సో యూసేజ్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఈజ్ యూజింగ్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్. ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ మొత్తం నీదే, ఇంకా వంశపారంపర్యంగా దాన్ని వాడుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ కొంచెము డెప్రిసియేషన్ మైనస్ చేసి మిగతా అమౌంట్ పైన పడుతుంది. ఒకసారి చదివి చూపెడతాను. మోటార్ కార్ అయితే 20% రేటుతో డబ్ల్యూడివి మెథడ్లో 20% రేట్ తోటి మైనస్ చేయాలి. అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తాయి. 3 years బ్యాక్ ఒక కంపెనీ ఒక 8 lakhs కారు కొనుక్కుంది. 3 years తర్వాత 3 years వాడుకొని ఆ కంపెనీ ఆ కార్ని ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చేస్తుంది. సో ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చేసినప్పుడు మీకు ఏ అమౌంట్ పైన పర్క్విజిట్ పడాలి అని అంటే 8 lakhs నేను 3 years బ్యాక్ కొన్నాను కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ 20% డబ్ల్యూడివి మెథడ్లో మైనస్ చేసుకుని రిమైనింగ్ అమౌంట్ విల్ బి పర్క్విజిట్ ఫర్ యూ. ఓకే, కంప్యూటర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అయితే 50%. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ చాలా తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది, చాలా తొందరగా ఖరాబ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కంప్యూటర్ 2 years నేను ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్నాను ఏదైతే లైవ్ స్ట్రీమ్ చేస్తున్నానో ఈ కంప్యూటర్ కొనుక్కొని 2 years కూడా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అవ్వలేదు, ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయింది. అంటే నేను ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఐ యూజ్ దిస్ ల్యాప్టాప్ ఓన్లీ ఫర్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్. ఈ లైవ్ స్ట్రీమ్ కోసమే నేను ఈ ల్యాప్టాప్ వాడాను, ఆల్మోస్ట్ డెడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా ఫ్రీగా ఇవ్వాలనుకుంటే దానిలో ఏం వాల్యూ ఉంది? దస్ నాట్ మ్యాచ్ వాల్యూ, బికాస్ ప్రాసెసరు, స్క్రీను, సౌండ్ అన్నీ పోయినాయి. ఇంకా అట్లా దానికి 50% ఇచ్చాడు. దానికి ఎక్కువ తొందరగా అబ్సల్యూట్ అయిపోతుందని చెప్పడానికి. అంటే యూ అండర్స్టాండ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్. మీరు బ్యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మోటార్ కార్ అంటే 2 ఏళ్ళే వాడతారా? 2 ఏళ్ళ కింద కారు ఇప్పటికి కూడా క్లాస్గా ఉంటుంది కాబట్టి దానికి 20% అంటే 5 years వరకు వాడుకోవచ్చు. కంప్యూటర్ 2 ఏళ్ళకే ఖరాబ్ అయిపోతుంది కాబట్టి 50% లెక్క ఇచ్చారు. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అదర్ అసెట్స్కి అయితే 10%. ఇప్పుడు మీకు ఫర్నిచర్ అలాంటిది ఏమైనా ఇచ్చాను అనుకుందాం, 10% చొప్పున ఎవ్రీ ఇయర్ మైనస్ చేసుకుంటా రావాలి. అది ఎస్ఎల్ఎం. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. దీన్ని మీకు కొంచెం ఎగ్జామ్లో ఎక్కడైనా మీకు క్వశ్చన్లో రావచ్చు కూడా. ఓకే, CBDT has clarified that the electronic gadgets for the purpose means data storage. Data storage అంటే మనకు హార్డ్ డిస్క్లు, హ్యాండ్లింగ్ డివైసెస్ లైక్ కంప్యూటర్స్, డిజిటల్ డైరీస్, ప్రింటర్స్. They do not include household appliances, washing machines, micro ovens, mixers, hot plates. It is also clarified that transfer of assets which are 10 years old shall not attract. 10 ఏళ్ల కింద అసెట్ నీకు ఇస్తే కూడా నీకు పర్క్విజిట్ కావాలి, అడగడానికి ఇంత బుద్ధి ఉండాలని ఇండైరెక్ట్గా CBDT అంటుంది, అడగకండి అని. సో 10 years బ్యాక్ అసెట్ మీ ఎంప్లాయర్ మీకు ఏమైనా ఇచ్చేస్తే ఫ్రీగా తీసేసుకోండి. అంటే చెత్త సామాన్లకి వేసేస్తే ఐటమ్ అది అనుకో. ఇంకొకటి ఏమంటున్నాడంటే గ్యాడ్జెట్స్ అంటే అర్థము ఏదన్నా డేటా స్టోరేజ్, హ్యాండ్లింగ్ డివైజెస్, కంప్యూటర్స్, డిజిటల్ డైరీస్, ప్రింటర్స్, వీటిని మనము ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అంటాం. ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఈ పెన్సిల్, పెన్ను, ట్యాబ్, కంప్యూటరు, ఇలాంటి వాటిని మనం గ్యాడ్జెట్స్ అంటాం తప్ప మా ఇంట్లో వాషింగ్ మిషను, మిక్సరు, రైస్ కుక్కరు ఇలాంటి వాటిని మనం అనం కదా. సో అవి ఇందులోకి రావు అని చెప్పి అంటున్నాం. ఓకే, ఇంకొకటి మోటార్ వెహికల్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలో పెడుతున్నాను గైస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, బికాజ్ నేను అప్పటి నుంచి ఆగకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఐ నో ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్, బట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ గైస్. హూఎవర్ ఈస్ వాచింగ్, యూ ఆర్ రియలీ సీరియస్, యూ ఆర్ రియలీ ఆసమ్, అండ్ యూ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్ దట్ యూ హ్యావ్ సో ఫార్, because we will be covering the income from house property also depending upon the people who are watching it. So show some enthusiasm, so show some energy. Any questions so far? Venki. No questions. Only who said Venki is only who said clear. So only for one person it is clear, or is it that only one person is watching at the moment? Show some response, guys. No doubt. ఓకే, సో మోటార్ కార్కి వెళ్దాం. మోటార్ కార్ ఏంటంటే ఎంప్లాయరు తన మోటార్ కార్ని ఎంప్లాయీకి ఇచ్చేసేసి వాడుకోమంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఎంత ఛార్జబుల్ పడుతుందని, ఇది ఎగ్జామ్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎగ్జామ్లో దీని నుంచి ఒక పెద్ద క్వశ్చన్లో ఇది ఒక ముక్క క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ప్రతి ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. ఇది చూస్తేనే చిరాకు అనిపిస్తుంది నాకు. యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆల్సో ఐ యూస్ టు హేట్ ఇట్, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీ కెన్.
ఎంప్లాయరు ఒక కారు, ఒక డ్రైవరు రెండిటిని కలిపి ఫస్ట్ కార్‌ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. డ్రైవర్ అంటే పక్కకు పెడదాం. ఎంప్లాయర్ ఒక కార్‌ని ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నాడు. సో, ఎంప్లాయీకి పర్క్విజిట్ అవుతుందా కాదా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సీసీ. సీసీ 1600 సీసీ ఆర్ బిలో 1600 సీసీ ఆర్ అబోవ్ 1600 సీసీ అదొక కేటగరీ. రెండో కేటగరీ హూ ఈస్ ఓనింగ్ ద అసెట్ అది దానిపైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ఎంప్లాయీ అంటే నా కారు నేను నడుపుకుంటున్నాను. ఓకే. నా కారు నేను నడుపుకుంటున్నాను. ఎందుకు పర్క్విజిట్ కాదు. కేస్ నంబర్ 1 నేను ఎంప్లాయీ ఇక్కడ ఎంప్లాయర్ అనుకుందాం. నా కారు నేను నడుపుకుంటున్నాను. నా పర్సనల్ యూజ్ కోసం. నో పర్క్విజిట్ ఫైన్. రెండోది నా కారు నేను కొంచెం పర్సనల్ యూజ్ కోసము లేదంటే కొంచెం ఆఫీస్ యూజ్ కోసం వాడుకుంటున్నాను. అంటే నా సొంత కార్‌ని నేను పెట్రోల్ కొట్టించుకొని, నేను డ్రైవర్‌ని పెట్టుకొని మా ఎంప్లాయర్‌కి వాడుకుంటున్నా అంటే నాకు పర్క్విజిట్ రావడం కాదు. వాడిన నాకు కొంచెం డబ్బులివ్వాలి. ఓకే. సో, అది 600, 900 దాని మధ్యలో ఇస్తాడు. రెండోది ఎంప్లాయర్ కారు ఎంప్లాయ్‌మెంట్ పర్పస్‌కే వాడుకుంటున్నాను. అంటే ఇప్పుడు మా కంపెనీ ఒక సేల్స్ అంటే లైక్ డెల్ కంపెనీ అనుకుందాం. డెల్‌లో నేను కస్టమర్ దగ్గరికెళ్ళేసేసి కొటేషన్ ఇస్తాను. లేదంటే సేల్స్ పిచ్ ఇస్తాను. సంథింగ్ సేల్స్ రిలేటెడ్‌గా నేను వర్క్ చేస్తున్నాను. కంపెనీ కారు, కంపెనీ ఆఫీస్ పర్పస్ కోసమే వాడుకుంటున్నాను. నో పర్క్విజిట్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏం అర్థం కావాలి? ఎంప్లాయీ కారు ఎంప్లాయీకి వాడుకుంటే నో పర్క్విజిట్. ఎంప్లాయర్ కారు ఎంప్లాయ్‌మెంట్ పర్పస్‌కి వాడుకుంటే నో పర్క్విజిట్. నో పర్క్విజిట్. ఇష్యూ ఎక్కడొస్తుంది? పార్ట్‌లీ పర్సనల్, పార్ట్‌లీ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ కోసం వాడుకుంటే చూడండి. ఎంప్లాయీ కారు ఎంప్లాయర్ మీట్ చేస్తున్నాడు. అంటే నా కార్‌కి ఖర్చు నాదైతే ప్రాబ్లమ్ లేదు. కానీ ఖర్చు మాత్రం మా ఎంప్లాయర్ పెట్టుకుంటున్నాడు. సో, ఎంతవరకు అంటే యాక్చువల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ బై ద ఎంప్లాయర్ హాస్ రెడ్యూస్డ్ బై 1800 ఫర్ 1600 సీసీ చిన్న కంటే ఆర్ 1.6 లీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ అవుతే 2400 అండ్ డ్రైవర్ సాలరీ 900. సో, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే కారు మా ఎంప్లాయర్‌ది. సారీ కారు నాది. ఖర్చు మా ఎంప్లాయర్ పెట్టుకుంటున్నాడు. హ్మ్. ఖర్చు మా ఎంప్లాయర్ పెట్టుకుంటున్నాడు. కానీ ఆ పర్పస్ నేను రెండిటికి వాడుకుంటున్నాను. నేను మా ఫ్యామిలీతోటి బయట తిరగడానికి, ఆఫీస్ పర్పస్‌కి రెండిటికి వాడుకుంటున్నాను. కాబట్టికి వాడేమంటున్నాడంటే మా ఎంప్లాయర్ ఎంత ఖర్చు ఇంకర్ అవుతున్నాడో అది మైనస్ ఎందుకంటే నేను కొంచెం నా పర్సనల్‌గా కూడా వాడుకుంటున్నాను కాబట్టి దాన్ని మైనస్ చేస్తున్నాడు. 1800, 2004 ఈ డ్రైవర్స్ సాలరీ 900 అనేది కామన్ గైస్. ఇది మీరు బై హార్ట్ అంటే దీనిపైన మీరు దీన్ని ఔట్‌సైడ్ ద కాంటెక్స్ట్ పెట్టండి. జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ థిస్ 900 ఫర్ డ్రైవర్ సాలరీ. రిమైనింగ్ చూడండి. నా కారు ఎంప్లాయర్ ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు. సో, ఎంత నాకు పర్క్విజిట్ అంటే అతను ఎంతైతే ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడో అది మైనస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీసీ 1600 సీసీ లెస్ ఆర్ మోర్ 1800 టు 2400 ఇది ఒక ఫస్ట్‌ది అయిపోయింది. సెకండ్‌ది కారు మా ఓనర్‌ది అంటే మా ఎంప్లాయర్‌ది. ఎక్స్‌పెండిచర్ నేను ఇంకర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది రెండిటి కోసం వాడుకుంటున్నాను. కాబట్టి వేర్ అండ్ టేర్ కింద 10% అప్ టు 1.6 లీటర్స్ ఇంజిన్ అయితే 600, 900 మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అమౌంట్లు 600, 900, 1800, 2400 ఓకే. సో, ఈ 2 నా కార్ అయితే, ఈ 2 ఎంప్లాయర్ కార్ అయితే, ఈ డ్రైవర్ సాలరీ అన్నిట్లలో డ్రైవర్ సాలరీ కామన్ ఉంటది. ఇది నాదైతే, ఇది ఎంప్లాయర్‌దైతే. నాదైతే 1600, 1600 సీసీకి అబోవ్ అండ్ బిలో. ఇది 1.6 సీసీ అబోవ్, 1.6 బిలో. ఓకే. సో, మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే నేను ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకునేవాడిని గైస్. ఐ నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ రిమెంబరింగ్. బట్ యూ విల్ రిమెంబర్ 600, 900, 1800, 2400, 900. 900 ఫర్ డ్రైవర్ అది బై హార్ట్ చేసుకోండి. ఈ 2 ఎంప్లాయీ కార్ ఓనర్ అయితే 1800, 2400 ఎంప్లాయర్ కార్ ఓనర్ అయితే. ఓకే. ఇంకొకటి ఫీ ఫర్ కన్సెషనల్ మీల్స్ కొంచెం ఫాస్ట్‌గా వెళ్దాం. ఇట్స్ లైక్ 11:40 అండ్ ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇంకా మనకు పెండింగే ఉంది. ఐ నో యూ మైట్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్. 50 రూపీస్ పర్ మీల్ పర్ మీల్ అంటే లైక్ ఎగ్జామ్ట్ కేటగిరీలో వచ్చేస్తుంది. గిఫ్ట్ ఏమని ఇస్తే 5,000 వరకు గిఫ్ట్ మీ ఎంప్లాయర్ మీకు ఇచ్చేస్తే దానిపైన టాక్స్ పడదు. 5,000 దాటితేనే టాక్స్ పడుతుంది. ఆహ్, ఇంకా ఒక చిన్నది లాస్ట్‌కి
ఇది కొంచెం కోవిడ్ తర్వాత వచ్చిన అమెండ్మెంట్. ఇది అమెండ్మెంట్ ఎగ్జామ్‌లో కొంచెం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయండి. ఎగ్జామ్‌లో దీనిపైన ఒక క్వెషన్ రావచ్చు మీకు. However, there will be no taxable perquisite in respect of expenses on telephones, including mobile phones actually incurred on behalf of the employee by the employer. That is, if employer pays or reimburses telephone bills or mobile charges of the employee, there will be no taxable perquisite. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంటర్నెట్ తీసుకుంటున్నాను వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నప్పుడు. సో, దీనిపైన బిల్లు మా ఎంప్లాయర్ పే చేస్తున్నాడు. అంటే లేదంటే నేను పే చేస్తాను. తర్వాత ఎంప్లాయర్ నాకు రీయింబర్స్‌మెంట్‌లో ఇస్తాడు. సో, దేర్ ఈస్ నో పర్క్విజిట్ ఫర్ దిస్. ఇది అమెండ్మెంట్ జరిగింది. సో, కొంచెం ఎగ్జామ్‌లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, వి హావ్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఐల్ గో టు ఇన్‌కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. I'll just take 1 minute break, guys. If anybody having any questions, please let me know, and I'll also take a break for that 1 minute. Income from house property, we will start. I know only few people are there, but as usual, we will take the session till 12:15 or something. But my point is that we will cover everything so that nothing is left. ఎగ్జామ్‌కి ముందు మీరు జస్ట్ దీన్ని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్‌గా పెట్టేసుకొని అంటే రేపు ఎగ్జామ్ అనంగా చూసుకుంటే యూ విల్ కవర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొవిజనల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఎనీ క్వెషన్స్ guys out of the people who are watching at the moment? I'll start income from house property at 11:40. Okay. No, nobody is responding, but I'll start anyway. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో మనకు ఫస్ట్ ఛార్జింగ్ సెక్షన్ 22 నుంచి వస్తుంది. మనము సాలరీ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. సాలరీలో మనము సెక్షన్ 15 ఛార్జింగ్ సెక్షన్, సెక్షన్ 16 డిడక్షన్స్, సెక్షన్ 17 పర్క్విజిట్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. 18, 19 అవి ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ కోసం అప్పట్లో ఉండేవి, ఇప్పుడు లేవు. 18, 19, 20, 21, 22 నుంచి మనకు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో. 22 మనకు ఛార్జింగ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ వాల్యూ. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఇన్కమ్‌ని మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో చూపించాలనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది. సెక్షన్ 23లో కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. మనకు స్టాండర్డ్ రెంటు, ఫెయిర్ రెంటు అవి మాట్లాడుతారు కదా, యాక్చువల్ రెంటు, గ్రాస్ వాల్యూ, ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకు సెక్షన్ 23లో ఉంటాయి. సెక్షన్ 24లో డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. 24A స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, 24B ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ టేకెన్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్ పర్చేసింగ్ ఆఫ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. సెక్షన్ 24Bలో అది మాట్లాడుతుంది. 25లో మనకు ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటారు. మనం పీజీబీపీ అయిపోయిన కాడికి పాయింట్ నేను మళ్ళీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మనకు ఇన్అడ్మిసిబుల్ 40A సెక్షన్ పీజీబీపీలో ఎలా ఉంది, ఏ ఎక్స్పెండిచర్ నీకు ఇన్అడ్మిసిబుల్ అని సేమ్ క్వశ్చన్స్ మనకు సెక్షన్ 25లో కూడా అదే ఎక్స్పెండిచర్ని ఇక్కడ ఇన్అడ్మిసిబుల్లో ఇస్తారు. సో, మీరు సెక్షన్ని కోరిలేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒకదానికొకటి అలా మీరు పెట్టేసుకోండి. మనం సెక్షన్ 58 మాట్లాడుకున్నామా నిన్న క్లాస్లో మనము ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ చేసేటప్పుడు ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. సేమ్ సెక్షన్ మనకు సెక్షన్ 40A పీజీబీపీలో చెప్తుంది. అండ్ సేమ్ సెక్షన్ మనకి ఇక్కడ 25 ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్పెండిచర్లో కూడా చెప్తుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ 25A స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ అరియర్స్ ఆఫ్ రెంట్ అండ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ సబ్సిక్వెంట్లీ. అరియర్స్ ఆఫ్ రెంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అరియర్స్ ఆఫ్ రెంట్ అంటే ఇంతకుముందు కట్టలేని రెంట్ని ఇప్పుడు రావడము. అన్రియలైజ్డ్ రెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, నాకు ఈ ఇయర్‌లో ఒక 4 మంత్స్ ఒక టెనెంట్ ఉన్నాడు. కానీ అతను ఇవ్వకుంటే అతన్ని నేను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించేశాను. సో, ఒక రూల్ 4 ప్రకారం కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఆ కండిషన్స్ ప్రకారం నేను ఫుల్‌ఫిల్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. యాక్చువల్ రెంట్ నుంచి అది మైనస్ అవుతుంది. అది కొంచెం తర్వాత మాట్లాడదాం. సో, ఆ ప్రొవిజన్స్ మనం సెక్షన్ 25Aలో మనం మాట్లాడతాము. సెక్షన్ 26 ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ కో ఓన్డ్ ప్రాపర్టీ. అన్నదమ్ములు ఇద్దరున్నారు. సో, ఇద్దరికి ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ఉంది. లేదంటే 70% ఒకరికి ఉంది, 30% ఒక్కొక్కరు ఉంది. అప్పుడు మనం ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలనే విషయాన్ని మనము సెక్షన్ 26 కో ఓనర్‌షిప్‌లో మాట్లాడుకుంటాము. సో, సేమ్ ప్రొవిజన్ ఇండివిజువల్‌గా ఎలా ఉంటుందో కో ఓనర్ కూడా అలాగే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. సెక్షన్ 27 డీమ్డ్ ఓనర్. మనం సెక్షన్ 64 క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్ మాట్లాడుకుంటే ఒక పాయింట్ మనం ఈ సెక్షన్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. క్లబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు మీ 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 పిల్లలది లేకుంటే వైఫ్‌ది లేదంటే సన్స్ వైఫ్‌ది మనం ఎట్లా క్లబ్ చేస్తామని చెప్పి మాట్లాడుకున్నాము. సెక్షన్ 64 హెచ్‌యుఎఫ్‌ల కోసం మనం మాట్లాడుకున్నాం. అలాగే స్పౌస్‌కి నువ్వు ఇన్‌అడిక్వేట్ కన్సిడరేషన్‌కి ఆర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌కి నువ్వు ఏమైనా హౌస్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తే దానిపైన వచ్చిన రెంట్ కూడా నీకే క్లబ్ అవుతుంది. అది మనం సెక్షన్ 27 కింద మనము ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే. సో, జస్ట్ బేసిక్ ఓవర్‌వ్యూ. నౌ విల్ గో టు ద రెస్పెక్టివ్ సెక్షన్స్.
chargeability of annual value. The annual value of property consisting of any building or land appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, shall be chargeable to tax under the head income from house property. ఇందులో మనం మెయిన్గా ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే యాన్యువల్ వాల్యూ అంటున్నాడు. సో యాన్యువల్ వాల్యూ అంటే ఏంటనేది సెక్షన్ 23 ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపెడతాడు. ఆఫ్ ప్రాపర్టీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఆర్ ల్యాండ్ అపర్టెనెంట్ దెట్ టు. బిల్డింగ్ ఆర్ ల్యాండ్ అంటే నీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద రావాలి అంటే యూ షుడ్ బి ద ఓనర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఆఫ్ విచ్ ద అసెస్ ఈజ్ ద ఓనర్. నువ్వు ఓనర్ అయి ఉండాలి, అది కూడా ఒక బిల్డింగ్ అయి ఉండాలి, ఆర్ ల్యాండ్ ఆ బిల్డింగ్కి ఆనుకోనని ఉండాలి. అంటే ఇట్ కెనాట్ బి లైక్ ప్లేన్ బిల్డింగ్ పైన నీకు రెంట్ వస్తే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ కింద వస్తుంది. అలా కాకుండా ఒక బిల్డింగ్కి ఆనుకొని ఒక పార్కింగ్ స్లాట్లో దానికి ఆనుకొని ఉన్నదంటే అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీలో వస్తుంది. ఓకే, సో ల్యాండ్ షుడ్ బి అపర్టెనెంట్ టు ద బిల్డింగ్, బట్ బిల్డింగ్ కెనాట్ బి అపర్టెనెంట్ టు ఎ లాండ్. అంటే ఒక 10 ఎకరాల ల్యాండ్లో ఒక చిన్న ఒక రూమ్ కడితే అది నీకు బిల్డింగ్ అవ్వదు. అట్లా కాకుండా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్లో కొంచెం ల్యాండ్ ఉందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ల్యాండ్ అపర్టెనెంట్ టు బిల్డింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో పాయింట్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పోర్షన్ షుడ్ బి బిల్డింగ్, ల్యాండ్ అనేది ఒక దానికి యాంగ్జిలరీగా ఉండాలి. అలాగైతేనే హౌస్ ప్రాపర్టీలో వస్తుంది, లేదంటే మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ప్రాపర్టీ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ బిల్డింగ్ ఆర్ ల్యాండ్ అపార్టెంట్ దేర్ ఇప్పుడే చెప్పాను. అసెసీ మస్ట్ బి ద ఓనర్, వాడు పక్కా ఓనర్ అయి ఉండాలి. ఓనర్షిప్ ఈజ్ అ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఎంటైటిల్ టు రిసీవ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ హీస్ ఓన్ రైట్. సో వాడంతలా వాడుగా వాడికి రెంట్ తీసుకుంటట్టు ఉంటేనే అది వాడు ఓనర్షిప్ అవుతుంది. హస్బెండ్ వైఫ్కి ఇచ్చిన, వైఫ్ హస్బెండ్కి ఇచ్చిన, అలాంటివి మొత్తం మళ్ళీ క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సేల్ డీడ్ ఈజ్ నాట్ వారంటెడ్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ల్యాండ్ ఉంది, నేను ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, ఆ బిల్డింగ్ నేను మీకు అమ్మేశాను. అమ్మేసేసినప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు మొత్తం నేను తీసేసుకున్నాను. ఆ ఇంటికి గృహప్రవేశం కూడా మీరు చేసేసుకున్నారు. దానిపైన రిస్క్ రివార్డ్ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. అన్నీ మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాయి, కానీ రిజిస్ట్రేషన్కి మాత్రం మేబీ నెక్స్ట్ మంత్కి పెట్టుకున్నాను. అంటే ఓన్లీ రిజిస్ట్రేషన్ పెండింగ్ ఉన్నంత మాత్రాన నువ్వు ఓనర్ కాకుండా పోవు, నువ్వే ఓనర్ అయిపోతావు. అంటే పార్ట్ కన్సిడరేషన్ వచ్చేసింది, రిస్క్ రివార్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది, అట్లాంటి కొన్ని ఉన్నప్పుడు యూ విల్ బి ద ఓనర్. రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓనర్షిప్ ఇంక్లూడ్ బోత్ ఫ్రీ హోల్డ్ అండ్ లీజ్ హోల్డ్ రైట్స్. సో ఫ్రీ హోల్డ్, లీజ్ హోల్డ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి కాన్సెప్ట్స్. అంటే బిల్డింగ్ పైన కొంచెం నువ్వు దాన్ని వర్క్ చేయడము, కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ చేయడము, ఒక ఫ్లోర్ని నువ్వు కొంచెం అట్లా తీసుకోవడము, దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయడము, ఇవన్నీ లీజ్లోకి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు కూడా నువ్వు ఓనర్ అయిపోతావు. అంటే ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్, ఈ ప్లేస్ ఉంది, ఇందులో నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ ఒక 10 లక్షలు పెట్టి నేను కన్స్ట్రక్షన్ చేయించాను. సో ఐ విల్ బి ఓనర్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్. నాకు ఓనర్షిప్ నా పేరు మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన ప్రాపర్టీని, కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన ఏరియాని నేను వాడుకుంటాను, దాని బెనిఫిట్ నేనే తీసుకుంటాను, కాబట్టి ఐ విల్ బి ద ఓనర్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్. ద ఓనర్షిప్ ఇంక్లూడ్స్ డీమ్డ్ ఓనర్షిప్. సో డీమ్డ్ ఓనర్షిప్ కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుకున్నాం కదా. కో ఓనర్షిప్ వచ్చినప్పుడు, డీమ్డ్ ఓనర్షిప్ వచ్చినప్పుడు, హస్బెండ్ వైఫ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు, వైఫ్ హస్బెండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు అది కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. ద పర్సన్ హూ ఓన్స్ ద బిల్డింగ్ నీడ్ నాట్ ఆల్సో ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అపాన్ విచ్ ఇట్ స్టాండ్స్. దీనికి ఒకటి కేస్ స్టడీ ఉండే, పేరు కరెక్ట్గా గుర్తు రావట్లేదు. ఆల్ఫ్ ఫిల్మ్స్ అనుకుంటా, సిఎఫ్ఎన్ఎల్ ఉంటుంది. అదేంటి అంటే ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది, ఆ బిల్డింగ్ పైన ఒకడు సినిమా థియేటర్ కట్టేస్తాడు. సినిమా థియేటర్ కట్టేసేసి దాన్ని వాడు ఓన్ కాస్ట్ అంటే కోట్లలో అవుతుంది, వాడు కట్టేస్తాడు. సో ఇప్పుడు లాస్ట్‌కి అసెసింగ్ ఆఫీసర్ ఒక అసెసింగ్ నోటీస్ ఏమి ఇష్యూ చేస్తాడంటే, అరే నువ్వు బిల్డింగ్ నీది ఎట్లా అవుతుంది, బిల్డింగ్ నీది కాదు కదా, ఓనర్షిప్ వేరే వాళ్ళ పేరు మీద ఉంది అని చెప్పి వాడు ఏమంటాడంటే, ల్యాండ్ నాది కాకపోవచ్చు, కానీ ల్యాండ్ పైన కన్స్ట్రక్ట్ అయిన బిల్డింగ్ నాది, నా ఇష్టానుసారంగా నా ఓన్ ఖర్చుతో నేను పెట్టాను కాబట్టి ఐ విల్ బి ద ఓనర్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్, ఐ విల్ క్లెయిమ్ ద డెప్రిసియేషన్ అని. సో ఇట్ ఈస్ మీనింగ్ దట్ యూ నీడ్ నాట్ బి ద ఓనర్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అపాన్ విచ్ ద బిల్డింగ్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్. నువ్వు కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన బిల్డింగు దేనిపై, ఏ ల్యాండ్ పైన నువ్వు కన్స్ట్రక్ట్ చేసినావో ఆ ల్యాండ్ నీ పేరు మీద లేకపోయినా ఆ బిల్డింగ్ నువ్వే ఓనరు, దానిపైన డెప్రిసియేషన్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ దాన్ని నువ్వు రెంట్‌కి ఇస్తే ఆ రెంట్ కూడా నీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద వచ్చేస్తుందని. యూజ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ మే బి యూజ్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్డ్ బై ద ఓనర్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ క్యారీడ్ ఆన్ బై హిమ్, ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ చార్జబుల్ టు ట్యాక్స్. ద మీనింగ్ ఏంటంటే, నువ్వు ఆ బిల్డింగ్‌ని, ఇప్పుడు నాకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, నా బిల్డింగ్‌కి నేను ఒకడికి ఇచ్చాను, వాడు ఏ పర్పస్ కైనా వాడుకోవచ్చు. వాడు ఇల్లు ఫ్యామిలీతో ఉండొచ్చు, లేదంటే వాడు ఒక బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు. వాడేం చేసుకుంటాడో నాకు సంబంధం లేదు, నేను బిజినెస్ చేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ చేసుకున్నంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు పీజీబీపీ. అలా కాకుండా ఈ బిల్డింగ్‌ని నేను రెంట్‌కి ఇచ్చాను, ఆ రెంట్‌కి తీసుకున్న వాడి ఇష్టం వచ్చిన పర్పస్‌కి వాడుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇర్రెలెవెంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ యాస్ టు ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ హి ఈస్ యూజింగ్ దట్ బిల్డింగ్. ఓకే, సో కమర్షియల్ లా కోసం ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్. నమస్తే గురు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వి విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దిస్. ప్రాపర్టీ హెల్డ్ యాస్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్‌లో ఉండే డీలర్స్‌కి,
బిల్డర్స్కి వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రొవిజన్. యాన్యువల్ వాల్యూ ఆఫ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ విల్ బి చార్జబుల్ అండర్ ద హెడ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వేర్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ బై ద అసోసియేట్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆల్సో. అంటే జనరల్గా ఇది ఓనర్స్కే వస్తుంది, కాకపోతే దీనివల్ల గవర్నమెంట్కి రెవెన్యూ మిస్ అయిపోతుంది. గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఆలోచించండి. బిల్డర్స్ ఉన్నారు, బిల్డర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఫ్లాట్స్ కడుతున్నారు, ఫ్లాట్స్ కట్టేసేసి అమ్మట్లేదు, ఆర్ అమ్మాలనుకున్న జనాలు తీసుకోవట్లేదు. సో జనాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల, సపోజ్ జనాలు తీసుకుంటుంటే గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ వచ్చుండేది. నువ్వు బిజినెస్ కోసం అమ్ముకున్నా నాకు ప్రాఫిట్ వచ్చేది. నువ్వు జస్ట్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా పెడుతున్నావు కాబట్టి నాకు ప్రాఫిట్ రావట్లేదు. సో వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఫర్ ఎ బిల్డర్, ఇట్ విల్ స్టిల్ కమ్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 2 years. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. However, the annual value of the property being held as a stock in trade would be treated as a nil for the period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority if such property is not let out to during such period. So దీని మీనింగ్ ఒకసారి కొంచెం క్లియర్గా చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఒక బిల్డర్ని, నేను ఒక 10 ఫ్లాట్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. అందులో 10లో ఒక 8 అమ్మేయగలిగాను, ఇంకొక 2 అమ్మలేకపోతున్నాను. సో వాడు ఏమంటున్నాడంటే, ఈ 2 నువ్వు అమ్ముకో. ఎప్పటివరకు అమ్ముకో? ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ ఏంటి, ఈ 22-23 ఇది. 22-23లో నాకు పర్మిషన్ వచ్చేసింది. ఏమని, సంపద నువ్వు అమ్ముకో అని చెప్పి. అంటే కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ నాకు కాంపిటెంట్ అథారిటీ నుంచి వచ్చేసింది. సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి, ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి 2 years లోపు అమ్ముకోవాలి. నేను ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి 2 years వరకు కూడా అమ్ముకోలేకపోతున్నాను అంటే, ఈ ఎండింగ్ వరకు కూడా అమ్ముకోలేకపోతున్నాను అంటే ఆ 2 years వరకి నిల్, యాన్యువల్ వాల్యూ నిల్ అవుతుంది. ఆ 2 years తర్వాత ఇది నాకు ట్యాక్సబుల్లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళకి బిల్డర్స్కి చెప్తున్నాడు, నీ కాంపిటెంట్ అథారిటీ నుంచి కంప్లీషన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన 2 years లోపు, అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నుంచి 2 years లోపు నీ స్టాక్ని అమ్ముకునే ప్రయత్నం చెయ్యి. దాని తర్వాత నీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఫర్ యూ హ్యావ్ టు పే అని చెప్పి అని ఇండైరెక్ట్గా అంటున్నాడు. సో కొన్ని జ్యుడిషియల్ ప్రొనౌన్స్మెంట్స్ ఉన్నాయి గైస్, అంటే కొన్ని కేస్ స్టడీస్ ఉన్నాయి. అంటే కేస్ స్టడీస్ ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు గుర్తుపెట్టుకోకండి. కానీ దీని బేసిస్ పైన కొన్ని క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. ఓకే, సో మీరు పేరు పైన ఫోకస్ చేయకండి, కాంటెక్స్ట్ పైన ఫోకస్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ మోర్ రిలవెంట్ ఫర్ ఏ ఫైనల్ స్టూడెంట్స్. చెన్నై ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిమిటెడ్, ఇది ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జిమెంట్ అంటారు దీన్ని. Where the main business of the assessee is deriving rental income from letting out of the property and the same is enunciated as a principal business in the memorandum of association, the same would be chargeable to tax as a business income. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్లోకి వచ్చాను. సో ప్రాపర్టీ బిజినెస్, కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్, ఈ బిజినెస్లోకి వచ్చేసి నేను ఏమనుకున్నా అంటే, నా ఎంఓఏలోనే ఇలా రాసుకున్నాను. ఏమని, నీ బిజినెస్ ఏంద్రా అంటే, బిజినెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడము, రెడీ చేయడము, రెంట్‌కి ఇచ్చుకోవడం, అంతే. నా బిజినెసే అది. సో నా ఎంఓఏలోనే నేను క్లియర్‌గా డిఫైన్ చేశాను. ఓకే, సో ఎంఓఏలోనే క్లియర్‌గా ఏం డిఫైన్ చేశాను, నా పర్పస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఈజ్, ఆబ్జెక్టివ్ క్లాజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, పర్పస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఈజ్ జస్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద బిల్డింగ్ అండ్ లెట్ ఇట్ ఫర్ రెంట్ అన్నప్పుడు, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ అండర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ విల్ గో యాజ్ ఎ బిజినెస్ ఇన్కమ్. సార్ ఏ హెడ్ కింద అయితే ఏముంది సార్ తల కొట్టుకోవడానికి అని చెప్పి అనకండి. పీజీబీపీ కింద అయితే నువ్వు చాలా ఎక్స్‌పెండిచర్‌ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద అయితే ఆ 24A ప్రకారం 30% స్టాండర్డ్ డిడక్షన్, ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో కొంచెం చిన్న అమౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది. ఇంక నువ్వేం క్లెయిమ్ చేసుకోలేవు. అదే సేమ్ ఇన్కమ్ నువ్వు బీబీ కింద చూపించుకుంటే రెంట్, సాలరీ, ఆడిట్ ఫీజు, ప్రతి ఎక్స్‌పెండిచర్‌ని క్లెయిమ్ చేసుకొని నువ్వు లాస్‌గా కూడా చూపించుకోవచ్చు. అందుకే బిజినెసెస్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఈ ఇన్కమ్‌ని పీజీబీబీ కింద చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో ఇది ఇక్కడ అదే జరిగింది చెన్నై ప్రాపర్టీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాంట్లో. Next, East India Housing and Land Development Trust Limited, where the main objective of the assessee is construction and development of the properties and sold properties is held as a stock in trade is let out, then the rental income derived from such of it shall be chargeable only under the head income from house property. సార్ ఇందాక చెప్పిన దానికి తేడా ఏంటి సార్ అంటే, ఈస్ట్ ఇండియా దానికి ఇందాక చెన్నై ప్రాపర్టీస్కి, చెన్నై ప్రాపర్టీస్లో వాళ్ళు క్లియర్గా ఏం చెప్పారు, ఎంఓఏలోనే మా బిజినెస్ కేవలం కన్స్ట్రక్ట్ చేసి రెంట్కి ఇవ్వడమే. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఈ ఈస్ట్ ఇండియా వాడు, మేము కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాము, అమ్ముకుంటాం, మిగిలిపోతే రెంట్కి ఇస్తామని చెప్పి. అంటే మిగిలిపోతే అంటున్నామంటే దట్ ఈస్ లైక్ యువర్ ఆక్సిలరీ ఆబ్జెక్టివ్, కాబట్టి నీకు ఇది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద పడుతుంది. ఇక్కడ నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఓన్లీ రెంట్కి ఇస్తా అంటున్నావు కదా, ఇక్కడ నీకు ఇది పీజీబీవీ కేటగిరీలోకి పడుతుంది. ఓకే, సో యూ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. సిఐటి వర్సెస్ హర్యానా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ.
In case of a local authority for planning, development and improvement of cities, the income derived by way of rent before sale of such property shall be accessible under the income from house property. సార్ ఇదేం సార్ కొంచెం చెప్పండి. అంటే మనకి ఇక్కడ జిహెచ్ఎంసీ ఉంది కదా, అట్లా అంటే ప్రతి నగరానికి ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో అక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు కొన్ని గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ని కొంచెం కన్స్ట్రక్షన్ చేసి కొంచెం అడ్వర్టైజ్మెంట్ కానీ ఇవ్వడము, లేదంటే వాటిని కొంచెము ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ కానీ ఇవ్వడము, లేదంటే పార్కింగ్ లాట్ కానీ ఇవ్వడము, అంటే ఈ మున్సిపాలిటీసే ఇస్తున్నాయి కదా, వాటిని ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద చూపించండి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి పీజీబీబీ ఇన్కమ్ లేదని చెప్పడానికి అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సిఐటి వర్సెస్ గోయల్ బిల్డర్స్, ఇన్కమ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ షాపింగ్ మాల్స్, బిజినెస్ సెంటర్స్ ఈస్ టు బి అసెస్డ్ అండర్ ద హెడ్ పీజీబీపీ అండ్ నాట్ అండర్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఎందుకు ఇది అంటున్నాడు అంటే షాపింగ్ మాల్స్ అనేది ప్యూర్లీ ఇట్స్ ఎ బిజినెస్ థింగ్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. CIT versus East of Om Prakash Junjunwala, where the assessee constructs a building on land not belonging to him, income from such building shall still be chargeable to tax under the head income from house property. It is not necessary that the ownership should extend to the land upon which the property is built. ఇందాకనే ఒక సినిమా థియేటర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, అలాగే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు. నీకు ల్యాండ్ నీ పేరు మీద లేకపోయినా సరే నీ బిల్డింగ్ నువ్వు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే దాన్ని నువ్వు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద చూపించుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది, ఈ కేస్ స్టడీ చెప్తుంది. Mukherjee Estate Private Limited, hoarding on the roof of a building cannot be treated as a part of the building, hence a rent will not be assessed as income from house property. The same shall be chargeable under the head income from other sources. అంటే మా ఇంటి పైన ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఒక యాంటీనా పెట్టారు. కెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ అప్పర్ టెనెంట్ దేర్ టు అని చెప్పలేను కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్, అది జస్ట్ లైక్ ఏ ఏదో యాక్సెసరీ పైన, ఇప్పుడు ఒక బైక్కి ఒక మిర్రర్ యాక్సెసరీగా పెట్టినట్టు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్, కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ గో టు యువర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ షుడ్ గో టు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్. ఓకే, సో నౌ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ గైస్. నేను ఫాస్ట్గానే వెళ్తున్నాను బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, బట్ బిలీవ్ మీ వీ విల్ బి కవరింగ్ లాట్ ఆఫ్ పోర్షన్. హూఎవర్ ఇస్ స్టేయింగ్, mentally be prepared that you will be staying here for till the time I complete everything, so that the chapter will be completed. Okay, రేపు చూసుకుందాం అనుకుంటే రేపు ఎప్పటికీ రాదు. Composite rent, the owner of a composite property may sometimes receive rent in respect of building as well. Other assets like say furniture, plant and machinery for different services provided in the building, for example lifts, security, power backup, the amount so received is known as a composite rent. మేబీ ఒక 2 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ లాగా కూడా అడగొచ్చు. కంపోజిట్ రెంట్ అనేది నేను ఒక పార్టీ చెప్తాప్పుడు దీన్ని కూడా చెప్పాను, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ చెప్తాప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తాను. ఇప్పుడు నాకు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, నేను బిల్డింగ్తో పాటు నేను ఏమంటున్నానంటే బిల్డింగ్ నీకు రెంట్కి ఇస్తాను, అందులో ఫర్నిచర్ ఉంది దాన్ని కూడా నేను రెంట్కి ఇస్తాను, అక్కడ లిఫ్ట్ ఉంది అది కూడా రెంట్కి ఇస్తాను, అక్కడ ఇంకేదో ఫెసిలిటీ ఉంది, లిఫ్ట్ ఉంది, సెక్యూరిటీ ఉంది, పవర్ బ్యాకప్ ఉంది, ఇవన్నీ కల్పించేస్తాను. అంటే అన్ని కల్పించేస్తున్నప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంపోజిట్ రెంట్. అంటే అన్నిటిని కలిపి నేను రెంట్ తీసుకుంటున్నాను అని అర్థం. సో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, వేర్ ద కాంపోజిట్ రెంట్ ఇంక్లూడ్స్ రెంట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అండ్ చార్జెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్, ద కాంపోజిట్ రెంట్ హ్యాస్ టు బి స్ప్లిట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మేనర్. మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు నేను మొత్తం కలిపి మీకు 2 లక్షలకి నేను బిల్డింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాను, బిల్డింగ్తో పాటు ఫర్నిచరు, లిఫ్ట్, పవర్ సప్లై ఆర్ సెక్యూరిటీ అవన్నీ ఇచ్చేసినప్పుడు నేను దాన్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. అంటే ఓకే, సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి ఒక 15,000, పవర్ బ్యాకప్కి ఒక 20,000, లిఫ్ట్కి ఒక 15,000, అట్లా స్ప్లిట్ చేయాలి. అలా స్ప్లిట్ చేసి మిగతా ఇన్కమ్ మొత్తం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ కింద చూపించాలి, మెయిన్ బిల్డింగ్ మొత్తం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద చూపించాలి. ఓకే, సపోజ్ నేను దీన్ని సెగ్రిగేట్ చేయలేను అనుకుందాం. సో చేయలేనప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్ టు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్. అది నేను చెప్పట్లేదు అంటే చదవట్లేదు, దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. నా సెక్షన్ 22 మనకు అయిపోయింది. ఏ హెడ్ కింద ఏ ఇన్కమ్ మనకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద వస్తాయి అనేది. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ గైస్. నేను చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఈవెన్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ టచింగ్ ఈచ్ పాయింట్. ఓకే, సో సెక్షన్ 22 కింద ఏమేమి వస్తాయి మొత్తం మనకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 23కి వెళ్దాం. హియర్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కంప్యూటేషన్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. మనకు హౌసెస్ మొత్తం 3 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ అంటే నేను రెంట్కి ఇచ్చేసాను, సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ అన్ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అంటే నేను మా ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నాను. అన్ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో నాకు ఇల్లు ఉంది కానీ నా జాబ్ ఢిల్లీలో ఉంది. సో నేనేం చేస్తానంటే
హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇల్లుని ఖాళీగా పెట్టేసేసి నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళేసేసి అక్కడ రెంట్కి తీసుకొని అక్కడ ఉంటున్నాను. సో దీనిపైన నేను ట్యాక్స్ కట్టాలంటే ఎక్కడ కట్టాలి? నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి అక్కడెక్కడో రెంటెడ్‌లో ఉంటున్నాను. సో దీనిపైన ట్యాక్స్ కట్టలేను కదా! సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్‌ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అంటే నేను ఉంటున్నాను. అన్‌ఆక్యుపైడ్ అంటే నేను సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ నా సొంత ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ ఐ యామ్ గెట్టింగ్ ఎ జాబ్ ఇన్ సమ్ అదర్ లొకేషన్ ఆర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ బిజినెస్ పర్పస్ ఔట్‌సైడ్ మై హోమ్ టౌన్. అప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్‌ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది. ఇంకొకటి డీమోలిటెడ్ ప్రాపర్టీ అంటారు. సో డీమోలిటెడ్ ప్రాపర్టీ అంటే అర్థమైందంటే ఇప్పుడు జనరల్‌గా మనం చూస్తుంటాం. మేబీ మీలో కూడా కొంతమంది ఉండొచ్చు. ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్. ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ అఫెండెడ్. మన దగ్గర చాలా డబ్బులున్న వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే ఒక 4, 5 ఇల్లులు ఉంటాయి. ఒకటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో ఉంటారు. ఒకటి వాళ్ళ మదర్‌కి ఇస్తారు. ఇంకొకటి ఇంకో ఫ్యామిలీతో ఉంటారు. సో అట్లా 2, 3, 4 ఇళ్ళల్లో వాళ్ళదే ఉంటారు. ఏదో ఒకటి 2 ఇల్లులు రెంట్‌కిస్తారు. సో గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీకి యాన్యువల్ వాల్యూ నిల్. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇప్పుడు నా సొంతం ఇల్లు ఇది. మా ఫ్యామిలీతో ఉంటున్నాను. దీనిపైన టాక్స్ ఎందుకు కట్టాలి? నాకేం రెంట్ ఏం రావట్లే కదా! కాబట్టి ఎన్ఏవీ ఆఫ్ ఎ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నిల్. అట్లా అన్నందుకు అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఒక్కొక్కరికి 4, 5 ఇల్లులు ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఇంటిని నా సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడే సార్. మా చిన్న తమ్ముడు ఉంటున్నాడు. మా దూరపు చుట్టం ఉంటున్నాడు. లేదంటే మా మదర్ ఉంటుంది. మా ఫాదర్ ఉంటున్నాడు. మా పిల్లలు ఉంటున్నారు చదువుకోవడానికి. అట్లా ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పేసేసి సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అని అంటారు. సో అలా అని టాక్స్ ఎగ్గొట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అట్లా చేస్తారు కాబట్టే గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే ముందు ప్రొవిజన్ చెప్తాను. నువ్వు నీ మొత్తం ఇళ్ళల్లో ఒక ఇల్లు నీది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. మిగతాది మొత్తము లెట్ ఔట్ ఆర్ డీమ్డ్ లెట్ ఔట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు 3 ఇల్లులు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఒక ఇల్లుని నా సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ అనుకుంటాను. ఇంకొక ఇల్లుని లెట్ ఔట్. ఇంకొక ఇల్లు కూడా నేనే ఉంటున్నాను. అంటే మా మదర్ ఉంటుందనుకుందాం. దాన్ని నేను డీమ్డ్ లెట్ ఔట్ అని చెప్పేసేసి దాన్ని కూడా నేను ఎన్ఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేసేవాడిని. కాకపోతే ఇప్పుడు మారుతున్న సందర్భాల ప్రకారం గవర్నమెంట్ కూడా ఈ సెక్షన్‌ని అమెండ్‌మెంట్ చేసింది. అమెండ్ చేసి ఏమంటుందంటే మొత్తం నాకు 5 ఇల్లులు ఉన్నాయి అనుకుందాం. 2 ఇల్లులని 2 హోమ్స్ ఐ కెన్ 2 ప్రాపర్టీస్ ఐ కెన్ సే ఇట్ యాస్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ. రిమైనింగ్ మొత్తం డీమ్డ్ లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ. అంటే 5 హౌసెస్‌లో 5 హౌసెస్ నేను రెంట్‌కే ఇవ్వట్లేదు. అన్నీ నేనే ఉంటున్నాను ఎగ్జాంపుల్. సో 2 హౌసెస్ విల్ బి మై సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ. అదర్ దెన్ దీస్ 2 హౌసెస్ విల్ బి డీమ్డ్ లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ ఆర్ ఇఫ్ ఐ యామ్ గివింగ్ ఆన్ ఎ రెంటల్ బేసిస్ ఇట్ ఈస్ ఎ లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ. బట్ మాక్సిమం 2 వరకే నేను చాయిస్ తీసుకోవచ్చు. అట్లా ఏది తీసుకోవాలి సార్? ఇప్పుడు ఒకటి నాకు బంజారా హిల్స్‌లో ఒక ఇల్లు ఉంది. ఒకటి జియగూడలో ఉంది. ఇంకొకటి అట్లా రకరకాల ప్లేసెస్‌లో ఉంది. ఒకటి అక్కడ ఉంది. ఒకటి ఇక్కడ ఉంది. ఒకటి ఈసీఎల్‌లో ఉంది. అంటే ఎక్కడి నుంచి రెంట్ ఎక్కువొస్తుందో దాన్ని నేను లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీగా చూపించుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు అక్కడ స్టాండర్డ్ రెంటు, అక్కడ ఫెయిర్ రెంటల్ వాల్యూ అవన్నీ ఎక్కువుంటాయి కదా! సో అక్కడ లొకాలిటీలో రెంట్ అంటే 40,000, 50,000 నెలకి కూడా కొంచెం యావరేజ్ రెంట్ అదనమాట. సో అలాంటి దగ్గర నేను దాన్ని లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ చూపించుకోకుండా ఇప్పుడు ఈసీఏలో ఒక ఇల్లు ఉంది. అక్కడ ఒక ఇల్లు ఉందంటే అక్కడున్న ఇల్లుని నేను సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్‌గా చూపించుకొని రిమైనింగ్ దాన్ని లెట్ ఔట్‌గా చూపించుకుంటాను. ఆ టాక్స్ ప్లానింగ్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్‌లో అసెస్సీకి ఇది బెనిఫిషియల్‌గా అవుతే అలాగా దాన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. ఓకే. సో నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ అన్‌ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ ఇందాక చెప్పాను. రిఫర్స్ టు ఎ ప్రాపర్టీ విచ్ కెనాట్ బి ఆక్యుపైడ్ బై ద ఓనర్ by reason of his employment or business or profession at a different place and he resides at such other place in a building not belonging to him. Such property is treated as par with a self-occupied property. ఇందాక లాజిక్‌లో చెప్పాను. నాకు ఢిల్లీలో జాబ్ రావడం వల్ల, అక్కడ బిజినెస్‌కి నేను వెళ్ళిపోవడం వల్ల, హైదరాబాద్‌లో ఉన్న బిల్డింగ్‌లో నేను ఉండలేకపోతున్నాను. ప్లస్ నేను ఎక్కడైతే ఉంటున్నానో అది కూడా నేను రెంటెడ్‌లో ఉంటున్నాను. నాట్ బిలాంగింగ్ టు మీ అన్నప్పుడు ఇది నాకు అన్‌ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీగా అవుతుంది. సో నెట్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద 3 అబోవ్. లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ అంటే నేను వేరే వాళ్ళకి రెంట్ ఇచ్చాననుకుందాం. రెంట్ ఇస్తే దాని నెట్ కాలిక్యులేషన్ ఎంతైనా అవ్వుండొచ్చు. అంటే ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్ ఆర్ లాస్. సో ఇక్కడనే మీకు ఇంపార్టెంట్ గైస్ ఇక్కడ మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాపర్టీని ఒకరికి లెట్ ఔట్‌కి ఇచ్చానంటే నేను వాళ్ళకిచ్చే రెంట్‌ని నేను ఇన్‌కమ్‌గా చూపించుకుంటాను. కొన్ని కాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది నేను చెప్తాను. ఆ రెంట్‌ని నేను ఇన్‌కమ్‌గా చూపించుకుంటాను. మైనస్ నేను దానిపైన 24B కింద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా! ఇంట్రెస్ట్‌కి లిమిటే లేదు. దేర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ దట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇఫ్ యూ హావ్ గివెన్ యువర్ ప్రాపర్టీ టు సమ్‌వన్ ఎల్స్. అందుకే బయట వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవడం వల్ల నాకు అడ్వాంటేజ్ ఏందంటే, ఇప్పుడు ఆ ప్రాపర్టీ పైన నాకు చాలా పెద్ద లోన్ తీసుకొని నేను చాలా ఎక్కువ హ్యూజ్ ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాను అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే లాక్స్‌లో కడుతున్నాను అనుకుందాం. సో ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్ దట్ ఐ కెన్ షో దట్ ప్రాపర్టీ యాస్ ఎ లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ. ఎందుకంటే నేను
ఎంత లాస్ట్ అయినా చూపించుకోవచ్చు. నా సాలరీ తోటి కూడా నేను దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీకి ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఇన్కమ్ కూడా ఎంతైనా రావచ్చు, లాస్ అయినా ఎంతైనా చూయించుకోవచ్చు అని చెప్పడానికి. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వే ఉంటున్నావు ఆర్ అన్ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ. నేను ఉండలేకపోతున్నాను. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఢిల్లీకి వెళ్ళడం వల్ల హైదరాబాద్ ఫ్లాట్‌లో ఉండలేకపోతున్నానని. అలాంటి కేసెస్‌లో ఈదర్ ఇట్ ఈస్ నిల్. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీకి నేను టాక్స్ ఎందుకు కట్టాలి? నా ఇల్లు నేను ఉంటున్నాను చెప్పడానికి లేదు. కానీ ఈ ఇంటి పైన నేను లోన్ తీసుకొని దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నానంటే మాక్సిమం 2 లాక్స్ వరకు ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడనే మీ కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్ అయిపోతుంది. మీకు హౌస్ ప్రాపర్టీలో ఒకటి లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ, ఎనీ ఇన్కమ్ రావచ్చు, ఎనీ లాస్ రావచ్చు. అలాగే నేను సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ఆర్ అన్ఆక్యుపైడ్ అయితే ఎనేవి నిల్ రావచ్చు. అంటే నేను టాక్స్ ఎప్పటికి కట్టను. కానీ ఐ హావ్ ఎ ఛాన్స్ ఆర్ చాయిస్ ఆఫ్ క్లెయిమింగ్ 2 లాక్స్ యాస్ ఎ లాస్ ఇయర్. సో 2 లాక్స్ వరకు ఇక్కడ రావచ్చు. మీరు ఎగ్జామ్‌లో సమ్ చేసేటప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు క్వెషన్ చేసుకోండి. అరే ఇది సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ కదా, నేను ఇంట్రెస్ట్‌ని ఎందుకన్నా ఎక్కువ తీసుకోవద్దు అనేది ఇక్కడ మీకు గుర్తు చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ డీమోడ్ లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ అంటే డీమోడ్ లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ అంటే అర్థం ఏంటి? నువ్వు సొంతంగా ఉంటున్నావు కానీ ఇట్స్ యాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ హావ్ గివెన్ ఇట్ టు సమ్‌వన్ ఎల్స్. కాబట్టి నీకు లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీకి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందో డీమోడ్ లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ కూడా అదే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ చెప్తాను. లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీ ఆర్ డీమోడ్ లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీకి నీకు ఎంతైనా ఇన్కమ్ ఉండొచ్చు ఆర్ ఎంతైనా లాస్ ఉండొచ్చు. అదే నీ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీకి ఆర్ అన్ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీకి ఎన్ఏవి నిల్ ఉండొచ్చు ఆర్ అంతకన్నా ఎక్కువ అంతకన్నా కింద అంటే 2 లాక్స్ వరకు లాస్‌ని నువ్వు చూపించుకోవచ్చు. ఓకే. సో లెట్ అవుట్ ప్రాపర్టీకి ఎలా క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దామో చూద్దాం. ఫస్ట్ జీఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామో నెక్స్ట్ స్టెప్‌లో మాట్లాడదాం. జీఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రాపర్టీ టాక్స్ పెయిడ్, ఇక్కడ పెయిడ్‌ని అండర్‌లైన్ చేశాడు. ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఇక్కడ హౌస్ ప్రాపర్టీ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే యూ షుడ్ హావ్ ఆల్రెడీ పెయిడ్ టు ద మున్సిపల్ గవర్నమెంట్. ఎందుకు అంటే జనరల్‌గా మన స్టాండర్డ్ ప్రకారం ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఎవడు కట్టడు దాన్ని. 5 ఏళ్లకోసారి, 3 ఏళ్లకోసారి ఇప్పుడు మారుతున్నాయి సిట్యుయేషన్. బట్ ఇప్పటికి కూడా మొండి బకాయిలు ఉంటాయి అక్కడక్కడ. సో నువ్వు గవర్నమెంట్‌కి లోకల్ అథారిటీకి నువ్వు యాక్చువల్‌గా కడితేనే ఇది మైనస్ అవుతుంది. ఐ విల్ రిపీట్. నువ్వు లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ నుంచి కట్టలేదు. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ 1 లాక్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. 5 ఇయర్స్ నుంచి కట్టట్లేదు. ఈ ఇయర్ కడుతున్నావు అనుకుందాం. ఈ ఇయర్ నువ్వు ఎంత కడితే అంత. ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఆల్సో. ఇట్ ఓన్లీ మ్యాటర్స్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ పేయింగ్. ఇట్స్ ఆన్ ఎ యాక్చువల్ బేసిస్. సో నువ్వు జీఏవి ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. మైనస్ మున్సిపల్ టాక్స్ చేస్తావు. సో అప్పుడు అది ఎన్ఏవి వస్తుంది. జీఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. మున్సిపల్ టాక్స్ యాక్చువల్‌గా పే చేసింది మైనస్ చేస్తావు. ఎన్ఏవి వస్తుంది. ఎన్ఏవిలో 30% ఎన్ఏవి 24A అది స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. దట్ ఈస్ కంపల్సరీ. 24A స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. ఇక్కడనే మీకు ఇంకొక ప్రొవిజన్ చెప్పాలి. స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మీరు దానిపైన ఇన్స్యూరెన్స్ గానీ, రిపేర్ గానీ, డ్రైనేజ్ కోసం గానీ ఇంకేమీ క్లెయిమ్ చేసుకోవద్దు. అట్లా ఎందుకు చేసుకోవద్దు సార్, మా బిల్డింగ్ మేము పెయింట్ ఏపించుకున్నాం కదా అంటే అట్లాంటివి మీరు అంటారని చెప్పడానికి 30% స్టాండర్డ్ డిడక్షన్. సో ఇంక దీనికన్నా మించి మీరు నాకు ఇంకేం చూపించకని చెప్పి గవర్నమెంట్ క్లియర్‌గా చెప్తుంది. ఐ విల్ రిపీట్. ఎన్ఏవి ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మైనస్ మున్సిపల్ టాక్స్ యాక్చువల్‌గా పే చేసింది మైనస్ చేస్తారు. జీఏవి ఫస్ట్ జీఏవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. మున్సిపల్ టాక్స్ పే చేసింది మైనస్ చేస్తారు. తర్వాత మీకు ఎన్ఏవి వస్తుంది. ఎన్ఏవి నుంచి 24A స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మైనస్ చేస్తారు. 24B ఇంట్రెస్ట్‌ని మైనస్ చేస్తారు. ఓకే. ఈ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మళ్ళీ 2 రకాలుంటాయి. ఒకటి కరెంట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, ఒకటి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ప్రీ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఇంట్రెస్ట్. ప్రీ కన్‌స్ట్రక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏ ఇయర్‌లో అయితే కన్‌స్ట్రక్షన్ అవుతుందో ఆ ఇయర్ కన్నా ముందు ఇయర్‌లో మొత్తం కన్‌స్ట్రక్షన్, ఇప్పుడు కన్‌స్ట్రక్షన్ అంటే ఒక 3, 4 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు కదా. ఏ ఇయర్‌లో కన్‌స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయిందో ఆ ఇయర్‌ని పక్కకు పెట్టి ఆ ఇయర్ ఫస్ట్ వరకు అంటే ఎంతైతే మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఇంకర్ అవుతారో దాన్ని 5 ఇయర్స్ లోపల అంటే 20% మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. 24Bలో. సో నౌ మీకు కొన్ని డెఫినిషన్స్ కావాలి. ఫెయిర్ వాల్యూ అంటే మీ లొకాలిటీలో ఇప్పుడు నేనున్న ఈసీఎల్ లొకాలిటీలో ఎంత పడుతుంది అంటే దట్ ఈస్ యువర్ ఫెయిర్ వాల్యూ. అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్ ఇది మీకు ఎక్కడన్నా థియరిటికల్‌గా అడగొచ్చు. దీన్ని కొంచెం నేను ఇంపార్టెంట్ కేటగిరీలో పెడుతున్నాను. అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్ అనేది ఏంటంటారంటే ఇప్పుడు నువ్వు నీ హౌస్‌ని రెంట్‌కి ఇచ్చావు. కానీ నీకు రెంట్ దొరకట్లేదు. రెంట్ రికవర్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు నీకు అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్ అంటారు. కానీ దానికి కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి చదువుతాను వినండి. In adopting the actual rent, the amount of rent which is not capable of being realized shall be excluded if the following conditions prescribed under rule 4 are satisfied. అంటే నువ్వు రెంట్‌ను రియలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నావు మీ టెనెంట్ దగ్గర నుంచి అండ్ యూ ఆర్ ఫుల్‌ఫిల్లింగ్ 4 కండిషన్స్ అన్నప్పుడు ఏమేమిటో చూద్దాం. ద టెనెంట్ ఈజ్ ఎ బోనాఫైడ్ అంటే అది జెన్యూన్ టెనెంటే. నువ్వేదో గవర్నమెంట్‌ని మోసం చేసే ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ద డిఫాల్టింగ్ టెనెంట్ హాస్ వెకేటెడ్ అంటే వాడు ఖాళీ చేశాడు. ఆర్ స్టెప్స్ హావ్ బీన్ టేకెన్ టు కంపెల్ హిమ్ టు వెకేట్ ద ప్రాపర్టీ. సో ఇక్కడ నువ్వేం చేసావంటే వాడిని ఖాళీ చేయించావు, లేకుంటే ఖాళీ చేయించే ప్రయత్నం చేసావు. అంటే పోలీస్ స్టేషన్‌కి వెళ్ళడము, కేస్ ఫైల్ చేయడము, వానికి నోటీస్ ఇవ్వడము ఇలాంటిది ఏదైనా చేసావు. అలా చేసి ఉండాలి.
ద డిఫాల్టింగ్ టెనెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద అసెసీ. అంటే ఇప్పుడు నాకు 4 ఇల్లులు ఉన్నాయి, వీడు ఈ ఇంట్లో నాకు రెంట్ కట్టట్లేదంటే వాడిని ఖాళీ చేపించి ఈ ఇంట్లో పెట్టమని కాదు దాని అర్థం. నీకు సంబంధించిన ఏ ఇంట్లో కూడా వానికి స్థానం ఇవ్వకు. ఒకటి వాడు బోనఫై ఉండాలి, రెండోది వాడు వికెట్ చేసి ఉండాలి, ఆర్ వికెట్ చేసేయడానికి సంబంధించిన ఎఫర్ట్స్ని తీసుకొని ఉండాలి. స్టెప్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ టు కంపెల్ హిమ్ టు వెకేట్ ద ప్రాపర్టీ. అండ్ థర్డ్ వన్, ఈ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ, ఎనీ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఓన్డ్ బై యూ. నీకు సంబంధించిన ఏ ఇంట్లో కూడా వానికి మళ్ళీ స్థానం ఇచ్చుండకూడదు. ఓకే, ద అసెసీ హ్యావ్ టేకెన్ ఆల్ రీజనబుల్ స్టెప్స్ టు institute legal proceedings for the recovery of the unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceedings would be useless. అంటే నీకు రావాల్సిన డబ్బుల్ని తీసుకునే ప్రయత్నం నువ్వు చేసావు, స్టెప్స్ తీసుకున్నావు, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళావు, కేసు ఫైల్ చేసావు, లీగల్ నోటీస్ ఇచ్చావు, ఇలాంటి అన్నీ చేసి ఉండాలి. ఆర్ నువ్వు అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి నువ్వు సాటిస్ఫై చేయాలి. ఏమని, వీనికి ఏమి ఇచ్చినా వేస్తారు, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు చేసినా వేస్తే, లేదంటే నేను లాయర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఒక నోటీస్ పంపించిన నా డబ్బులు వేస్ట్ అయితే తప్ప వీడు ఇచ్చేటట్లేడు అని చెప్పి నువ్వు అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి నువ్వు కన్విన్స్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్రియలైజ్డ్ రెంట్. ఓకే, అన్రియలైజ్డ్ రెంట్లోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు. Where let out property is vacant for a part of the year and owing to the vacancy the actual rent is lower than the expected rent, then the actual rent received or receivable will be the GAV of the property. దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇంకొక వీడియోలో చేశాను, అదని ఒకసారి మీరు రిఫర్ చేయండి. కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయదలుచుకోలేదు. ఇప్పుడు నువ్వు 7 months నువ్వు రెంట్కి ఇచ్చావు, 12 monthsకి రెంట్కి ఇచ్చావు, 7 monthsకి ఒకడు రెంట్కి ఉన్నాడు, 5 monthsకి ఉండట్లేదు. సో ఇప్పుడు నువ్వు 5 monthsకి ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తావు అంటే, జనరల్గా అయితే నీ 12 months రెంట్లో నుంచి 5 months రెంట్ని మైనస్ చేయొచ్చు, ప్రొవైడెడ్ అంటే నువ్వు 12 monthsకి రెంట్కి ఇచ్చిండుంటే వుడ్ దట్ హ్యావ్ బిన్ మోర్ దెన్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంటా కాదని ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఇంకా మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి. ప్రస్తుతానికి మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ రెంట్ తక్కువ ఉండడానికి కారణం కేవలము మీ యాక్చువల్ అంటే తక్కువ ఉండడం అయితే మైనస్ చేస్తాం, లేదంటే మైనస్ చెయ్యము. ఓకే, the benefit of nil annual value is available only up to 2 self-occupied property or unoccupied house property, that is either 1 house property or 2 house properties, only to individual or HUF and no deduction of municipal taxes available. సో NAV అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను కదా, NAV 0 అనేది 2 ఇళ్ళకి ఇస్తాడు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీలో. ఆ 2 ఓన్లీ ఇండివిజువల్కి హెచ్ఎఫ్కే బట్ నాట్ ఫర్ కంపెనీకి హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద ఇది రానే రాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ 2 houses కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి రాదు. ఇది కూడా సేమ్ లాజిక్ చెప్పాను గైస్, ఒకసారి మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి. ఇంకొకటి డిడక్షన్స్కి వెళ్ళిపోదాం. డిడక్షన్స్లో ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ద పోర్షన్, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ దట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని అనుకోవట్లేదు. 24A 30% ఆఫ్ ద NAV ఇందాక చెప్పాను, మీ GAV నుంచి 30% మైనస్ చేస్తారు. కాకపోతే వన్ థింగ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ you will not be claiming any other expenditure once you are claiming this 30% deduction. ఓకే, ఇది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది, దేనిపైన డిపెండ్ అవ్వదు, నువ్వు సపరేట్గా ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డోంట్ హ్యావ్ టు కన్విన్స్ ఎనీవన్ అండ్ నో అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ యూ విల్ బి అలౌడ్ టు టేక్ ఇట్. సో 24B ఇంట్రెస్ట్, దీనిలో కూడా లాజిక్ చెప్పాను. ఇంట్రెస్ట్ దేనికి అంటే ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ on loans borrowed for the purpose of acquisition, construction, renovation, repair or reconstruction can be claimed as a deduction. అంటే నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ దేనిపైన తీసుకోవచ్చు అంటే, ఒకటి అక్విజిషన్ ఇల్లులు కొనడానికి కానీ, కన్స్ట్రక్షన్ దాన్ని కట్టించడానికి కానీ, రెనోవేషన్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఇల్లుని బాగు చేయించడానికి కానీ, రిపేరింగ్ అంటే చిన్న రిపేర్ కోసం నువ్వు లోన్ తీసుకున్నా దానిపైన ఇంట్రెస్ట్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కెన్ బి క్లెయిమ్డ్ యాజ్ డిడక్షన్. ఇంట్రెస్ట్ రిలేటింగ్ టు ఇయర్ ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కెన్ బి ఫుల్లీ క్లెయిమ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ కంప్లీషన్. మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనము 21-22లో ఉన్నాము, 21-22లో ఉన్నాం, మంచిగా వినండి, 21-22లో విన్నాం. సో 21-22లో నేను ఏ డేట్లో నా కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయినా పర్లేదు, ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ నేను ఇందులోనే క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. ఐ విల్ రిపీట్, 21-22లో ఉన్నాను, 21 1st Aprilకి నా కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయినా, 31st March 2022లో నా కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయినా, ఈ ఇయర్కి సంబంధించిన మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ఇయర్లో ఎప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయింది సంబంధం లేదు, ఆ ఇయర్ మొత్తానికి ఇచ్చేస్తాం ఇఫ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. Interest payable during the construction period preceding the year of completion of the construction can be accumulated and claimed over a period of 5 years in equal installments commencing from the year of completion. ఇది కూడా ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇల్లు కట్టడానికి లేట్ అయిపోయినప్పుడు ఏ ఇయర్లో కన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అయింది దాన్ని పక్కకు పెట్టేసి ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారో అక్కడి వరకు మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ పీరియడ్లో నువ్వు గవర్నమెంట్కి బ్యాంకు కట్టిన ఇంట్రెస్ట్ని అక్యుములేట్ చేసి ఏ ఇయర్లో కంప్లీట్ అవుతుందో, కంప్లీట్ అయినప్పటి నుంచి 1/5 అలా 5 years మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అని సెక్షన్ మనకు చెప్తుంది.
ఓకే. ఎనీ సబ్సిక్వెంట్ లోన్ బారోడ్ టు రీపే ద ఒరిజినల్ లోన్ షల్ ఆల్సో బి ఎంటైటిల్ టు ద సేమ్ ట్రీట్మెంట్ యాస్ ద ఒరిజినల్ లోన్. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే నేను ఇప్పుడు కోటక్ మహీంద్రా మనకి ఎందుకులే పేర్లు గాని, ఈ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఒక లోన్ తీసుకున్నాను. కాకపోతే ఇది 12% ఇచ్చాడు. తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటున్నాడంటే 12% కాదు సార్, నేను 11.5%కి ఇస్తా అని చెప్పేసి. అంటే నేను ఇంకొక లోన్ తీసుకొని ఈ ఒరిజినల్ లోన్ నేను రీపే చేస్తున్నాను. సో నేను దీనికి ఇంట్రెస్ట్ కట్టింది నేను అలౌడ్ అంటే యెస్ యూ ఆర్ అలౌడ్. అంటే ఒరిజినల్ లోన్‌కి కట్టే ఇంట్రెస్ట్‌కి ఏ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందో సబ్సిక్వెంట్ లోన్ తీసుకొని ఒరిజినల్ లోన్ నేను రీపేమెంట్ చేసిన అదే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. వేర్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ పెయిడ్ ఆర్ పేయబుల్ ఆన్ ద అన్‌పెయిడ్ ఇంట్రెస్ట్ దెన్ ద సేమ్ ఈస్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిడక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పెనాల్టీ. సో దీని మీనింగ్ చాలా మంది అర్థం చేసుకోవాలి. కొంచెం ప్రాక్టికల్‌గా కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్‌లో అడగొచ్చు, అడగకపోవచ్చు మనకు తెలీదు. దీని కాన్సెప్ట్ ఏందంటే ఇప్పుడు నేను ఇంట్రెస్ట్ ఈ మంత్ ఈఎంఐ 20,000 కట్టాలి. 20,000లో 1,000 ఇంట్రెస్ట్, 19,000 ప్రిన్సిపల్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఈ డిఫాల్ట్ కట్టినప్పుడు నేను ఇంకొకసారి ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాను కదా! సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పెనాల్టీ. సో ఇంట్రెస్ట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద పెనాల్టీ. సో దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఒరిజినల్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే అలౌడ్ అని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నాడు. Where a person acquired a property and pays only part of the sale consideration, the unpaid purchase price shall be treated as a capital borrowed, and the interest payable on such unpaid price qualifies for deduction in the computation of the income from such property. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, నేను ఒక ఇల్లుని 60,00,000 కొనాలనుకుంటున్నాను. 50,00,000 క్యాష్ ఇచ్చాను, 10,00,000 ఇవ్వలేదు. ఆ ఓనర్‌కి నేను కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కట్టేయాలనుకుంటున్నాను ఇంకా రిమైనింగ్ అమౌంట్ పైన. సో ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ as the loan borrowed for the purpose of the construction of the house property, and on that loan whatever the interest I'm paying that can be eligible for 24A. So 24B. The annual value of a self-occupied property shall be adopted as nil except interest on loan borrowed. No other deduction shall be allowed as a deduction while computing the interest taxable income from self-occupied property. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్దాం. సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ అంటే నాకు సంబంధించిన ఇంట్లో నేను మాత్రమే ఉంటున్నాను. ఇంతకుముందు ఒక ఇల్లు ఉండేది, ఇప్పుడు 2 ఇళ్ళు. 2 ఇళ్ళు నాయే ఉన్నాయి. జీఏవి ఈజ్ నిల్. ఎన్ఏవి ఈజ్ నిల్. ఎన్ఏవియే నిల్ అంటున్నాడు అంటే అర్థం ఏంటి? జీఏవి మైనస్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఎన్ఏవి. ఎన్ఏవి నిల్ అన్నప్పుడు ఇంకా మున్సిపల్ ట్యాక్స్‌తో నీకేం సంబంధం? అవసరం లేదు కదా! జీఏవి మైనస్ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ ఎన్ఏవి వస్తుంది. ఎన్ఏవి నీల్ అని చెప్పి లా చెప్పినప్పుడు ఇంక నువ్వు దీనితోటి ఏం అడగకు ఇంకా. ఎన్ఏవి ఈజ్ నిల్ అంటే నువ్వు ఇంకేం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే 30% కూడా నువ్వేం క్లెయిమ్ చేయలేవు. చేయాలంటే ఏం చేస్తావు? 30% జీరో ఈజ్ జీరో కదా! తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ అంటే సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీకి, అన్ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీకి ద మాక్సిమం థింగ్ దట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ఓన్లీ ద ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్. మస్కిటోస్. సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఎగ్జామ్‌లో ఇది మీ దీనిపైన ఒక క్వెషన్‌ని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు. Where the property is acquired or constructed with a loan borrowed on or after 1st April 1999 and such acquisition, construction of property is completed within 5 years from the end of the financial year in which the loan is borrowed, actual interest payable or 2 lakhs whichever is lower. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 1st ఏప్రిల్ 1999 తర్వాత మీరు లోన్ తీసుకున్నారు. ఆ లోన్ దేనికోసం తీసుకున్నారు? అక్విజిషన్ కోసం, ఇల్లుని కొనడానికి, కన్స్ట్రక్షన్ కోసం, ఇల్లుని కట్టించడానికి. 1st ఏప్రిల్ 1999 తర్వాత మీరు లోన్ తీసుకొని ఆ లోన్‌ని అక్విజిషన్‌కి లేకుంటే కన్స్ట్రక్షన్‌కి తీసుకున్నారు. ఆ కన్స్ట్రక్షన్ 5 ఇయర్స్ లోపు అయిపోతుందంటే మీరు ఎంతైతే ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నారో అది ఆర్ 2 లాక్స్ విచెవర్ ఇస్ లోవర్ అది మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు 24B ప్రకారం. కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏందంటే వేర్ ద అబోవ్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అంటే అంతకన్నా ముందుగానే తీసుకొనుంటే వేర్ ద లోన్ ఇస్ బారోడ్ ఫర్ క్యారింగ్ ఔట్ ద రిపేర్, రెనోవేషన్ ఆర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ 30,000 కెన్ బి ఎలిజిబుల్. సో కొంతమంది క్వెషన్ అడుగుతారు, సార్ నేను ఇంట్రెస్ట్ కట్టాను కదా సార్, నేను 2 లాక్స్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు కదంటే, ఇంట్రెస్ట్‌ను దేనికోసం కడుతున్నావు? కొనడానికా? కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికా? ఫైన్. అప్పుడు నీకు 2 లాక్స్ వరకు వెళ్తావు. కానీ నువ్వు లోన్ తీసుకొని, ఆ లోన్ తీసుకున్న అమౌంట్ తోటి రెనోవేషన్ చేయించావు, రిపేర్ చేయించావు అంటే 30,000 మాత్రమే అలౌడ్. ఇది చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తారు. కేర్‌ఫుల్‌గా అర్థం చేసుకోండి. సో మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలి బాస్. అంటే ఎవరికి మీరు లోన్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టారని. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ద బ్యాంకింగ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఏమనంటే ఈ ఇయర్‌లో మేము మొత్తం ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చార్జ్ చేశామని. ఆ సర్టిఫికేట్‌ని మీరు రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్‌లో ఫైల్ చేస్తేనే మీకు ఈ 24B ప్రకారం ఇంట్రెస్ట్‌ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అన్‌ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ ఇది కూడా ఇందాకే చెప్పాను. మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు సొంతం ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నావు. ఎందుకంటే నీకు ఎంప్లాయ్‌మెంట్ వల్ల గానీ, బిజినెస్ వల్ల గానీ వేరే స్టేట్‌లో ఉంటున్నావు. అక్కడ నువ్వు ఏదో కిరాయి ఇంట్లో ఉంటున్నావు. ఈ సొంతం ఇల్లు ఖాళీగా పెడుతున్నావు అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ అన్‌ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీ కిందికి వచ్చేస్తుంది. సో డీమూల్ లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ ఇది ఇందాకనే చాలా చెప్పాను. నాకు 2 కన్నా ఎక్కువ ఇల్లులున్నాయి. అన్నిట్లో నేనే సొంతంగా ఉంటున్నానంటే 2 హౌసెస్ వరకు నేను డీమూల్ లెట్ ఔట్ 2 హౌసెస్ వరకు నేను సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీగా పెట్టుకుంటాను. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మొత్తం 3 ఇల్లులున్నాయి. 2 ఇల్లులు నేను సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ ప్రాపర్టీగా పెట్టుకుంటాను. ఆ ఒక్క ఇల్లుని డీమూల్ లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీగా పెట్టుకుంటాను. దానికి సెపరేట్‌గా కాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ ఇంకోసారి చేస్తాను. ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు మార్చుకోవచ్చు. ఏది నీకు అనుకూలంగా ఉంటే, నీకు ఏది బెనిఫిషియల్‌గా ఉంటే
దాని ప్రకారం నువ్వు దాన్ని ఈ మూడిట్లలో ఏ రెండింటిని మార్చుకోవాలనేది నీ క్యాలిక్యులేషన్ బట్టి మీరు చేయొచ్చు. నోషనల్ ఇన్కమ్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ రియల్ ఇన్కమ్. జనరల్‌గా ఇన్కమ్ టాక్స్ మొత్తం ప్రొవిజన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే రియల్ ఇన్కమ్ పైన చార్జ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నాను. మీరు నాకు ఎంత ఫీజ్ పే చేస్తున్నారో అదే నా రియల్ ఇన్కమ్. దానిపైన నేను టాక్స్ కడతాను. అంటే ఇప్పుడు 10 మంది ఉన్నారు. సో 10 మంది ఇంటూ ఒక 10,000 అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. అంటే రూ. 1,00,000 నాకు వచ్చుండొచ్చేమో కదా! కాబట్టి నేను రూ. 1,00,000 పైన టాక్స్ కడతా అని చెప్పి అట్లా ఎవరన్నారు. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఎ నోషనల్ ఇన్కమ్. రియల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటంటే రియల్‌గా ఎంతమంది వస్తున్నారు, ఎంతమంది కడుతున్నారు అది నా రియల్ ఇన్కమ్. కానీ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్సెప్షన్స్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకు 3 ఇల్లులున్నాయని చెప్పాను నాకు. ఓకే. 3 ఇల్లులున్నాయి. నవ్వొస్తుంది. ఆ 3 ఇల్లుల్లో నేనే ఉంటున్నాను. సో 2 ఇల్లులు సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్. ఒకటి డీముల్ లెట్ ఔట్. అంటే నేను ఎవరికీ ఇవ్వలేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నేను సొంతంగా ఉంటున్నానంటే అర్థం ఏంటి? దాని నుంచి నాకు రెంట్ రావట్లేదు. కానీ దాన్ని కాలిక్యులేషన్ చేసి గవర్నమెంట్ కట్టిస్తుంది. కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నోషనల్ ఇన్కమ్. అంటే నువ్వు ఈ ఇంటిని ఎవరికైనా రెంట్‌కి ఇచ్చుండుంటే నీకు ఇంత టాక్స్ వచ్చుండేది. నువ్వు నువ్వు ఇన్కమ్ టాక్స్‌కి ఆఫర్ చేసేవాడివి. అంటే డీమ్డ్‌గా అంటే ఊహించుకొని కడుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ వన్ కేస్ వేర్ యువర్ ఇన్కమ్ విల్ బి టాక్సబుల్ ఆన్ ఎ నోషనల్ బేసిస్. ఇన్అడ్మిసిబుల్ ఎక్స్‌పెండిచర్ కాన్సెప్ట్‌ని 40A కాన్సెప్ట్, 40A1A కాన్సెప్ట్, పీజీబీబీ కాన్సెప్ట్ రెండిటిని మ్యాచ్ చేయండి. మీకు బాగా గుర్తుంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా టాక్స్ కడుతున్నారు, ఏదైనా ఎక్స్‌పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతున్నారో, ఆ ఎక్స్‌పెండిచర్ పైన మీకు టాక్స్ పడాలి. కానీ మీరు టాక్స్ డిడక్ట్ చేయట్లేదు ఆర్ డిడక్ట్ చేసినా కానీ గవర్నమెంట్‌కి కట్టట్లేదు. వితిన్ ద బిఫోర్ ద ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అప్పుడు 30% డిజాల్వ్డ్. అక్కడ ప్రొవిజన్ మనం మాట్లాడుకున్నామా? సెక్షన్ 58లో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్‌లో కూడా అదే మాట్లాడుకున్నాం. 40A1Aలో కూడా అదే మాట్లాడుకున్నాం. సెక్షన్ 25లో కూడా అదే మాట్లాడుకుంటాడు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ బారోడ్ విచ్ ఇస్ పేయబుల్ ఔట్‌సైడ్ ఇండియా అంటే బయట కంట్రీకి ఇండియన్ వాడికి నువ్వు టాక్స్ డిడక్ట్ చేయకపోతే 30% డిజాల్వ్డ్. బయట వాడికి నువ్వు టాక్స్ డిడక్ట్ చేయకపోతే 100% డిజాల్వ్డ్. గుర్తుందా? 40A1A, 40A1. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా అదే అంటున్నాడు. ఇప్పుడు లోను ఇండియా నుంచి కాకుండా బయట కంట్రీ నుంచి తీసుకుంటున్నావు. బయట కంట్రీ నుంచి తీసుకొని ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నావు. ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నావు కానీ టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయట్లేదు. సో టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయట్లేదు అంటే నీకు ఇది 24B కింద నువ్వు డిడక్షన్ అలౌ చేసుకోలేవు అని చెప్పి ఇక్కడ సెక్షన్ చెప్తుంది. స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ rent and unrealized rent received subsequently, where the assessee cannot realize the rent from a property let out to a tenant and subsequently the assessee has realized any amount in respect of such rent, the amount so realized shall be deemed to be the income chargeable under the head income from house property and accordingly charged to tax as the income of that previous year in which the rent is realized, whether or not the assessee is the owner of that property in that previous year. సో దీని లాజిక్ కూడా ఒకసారి చెప్తాను, మీరు మంచిగా అర్థం చేసుకోండి, వినండి. ఇప్పుడు నేను మనం ఇందాక ఒక దగ్గర చెప్పాము అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్ అని చెప్పి. అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్ అని ఏమన్నాము? ఒకడికి నేను సంవత్సరం మొత్తం రెంట్‌కి ఇచ్చాను. రెంట్ ఇయ్యరా బాబు అంటే ఇస్తా అని చెప్పి ఇవ్వట్లేదు. అయితే నేను ఆ 4 కండిషన్స్‌ని సాటిస్ఫై చేశాను. ఏంటి? వాడు బోనాఫైడ్, వాని ఇంట్లోకించి ఎలగొట్టాను, వాని మీద లీగల్ కేస్ తీసుకున్నాను, వానికి నాకు సంబంధించిన వేరే ఎక్కడ వానికి ఇల్లు ఇవ్వట్లేదు. అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్. కాడికి నేను ఆ ఇయర్ టాక్స్ కట్టలేదు. 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ వాడు రెంట్ కట్టకుంటే నేను టాక్స్ కట్టలేదు. కానీ 4 ఇయర్స్ తర్వాత వాడు ప్రబుద్ధునిగా మారి తప్పైపోయిందన్న, అప్పట్లో రెంట్ కట్టాల్సింది కట్టలేదు, ఇప్పుడు తీసుకో పైసలు నా దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్పి నాకు రెంట్ ఇస్తున్నాడు. అంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ సబ్సిక్వెంట్‌లీ. అంటే ఏ రెంట్ అయితే నేను ఆ సంవత్సరంలో రియలైజ్ చేసుకోలేకపోయానో ఆ రెంట్ ఇప్పుడు నాకు ప్రస్తుతానికి వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఇయర్ నేను దానిపైన టాక్స్ కట్టాలి. అంటే నేను 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ సార్, కానీ 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే 2 ఇయర్స్ బ్యాకే ఇల్లుని అమ్మేశాను. అయినా కానీ వాడు మంచోడు అయ్యి నాకు రెంట్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి నేను దీనిపైన టాక్స్ కట్టాలంటే న్యాయం పరంగా కట్టాలి. వెదర్ ఆర్ నాట్ యూ ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ద అసెట్. అంటే ఆ బిల్డింగ్‌కి నువ్వు ఓనర్‌వా కాదా సంబంధం లేకుండా ఏ ఇయర్‌లో అయితే నీకు రెంట్ వస్తుందో అన్‌రియలైజ్డ్ రెంట్ సబ్సిక్వెంట్‌లీ రికవర్డ్, దాన్ని నువ్వు టాక్స్ రూపంలో ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద చూయించాలి. సో కో ఓనర్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. అన్నదమ్ములు అలాంటివి ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని పర్సెంటేజ్ బేసిస్‌లో చేస్తారు. Where the property consisting of building and land appurtenant thereto is owned by 2 or more persons and their respective shares are definite and ascertainable, such persons shall not be assessed as the AOP, but the share of each such person in the income from the property as computed in accordance with the section 22 to 25 shall be included in his total income. తనకు కొంచెం క్లియర్‌గా చెప్పండి సార్ అంటే, ఒక ఇంట్లో అన్నదమ్ముల ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఓకే. సో ఒక అన్నకి 50%, ఇంకొక అన్నకి 50%. ఇట్ ఈస్ అసర్టైనబుల్.
వాళ్ళిద్దరు షేర్‌ని నేను అసర్టైన్ చేయగలుగుతున్నాను. కాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నాను. అప్పుడు నేను వాళ్ళిద్దరిని కలిపి ఏఓబీ బేసిస్‌లో కాలిక్యులేషన్ చేయొద్దు. ఎందుకు సార్ అంటే ఏఓబీ బేసిస్ పైన చేస్తే 30% డిడక్షన్ ఒకటేసారి వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఒకటేసారి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఇద్దరికి వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి. కాబట్టి ఇతన్ని సెపరేట్‌గా కాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇతనికి సెపరేట్‌గా కాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇతనిది 50% సెపరేట్, ఇతనిది 50% సెపరేట్ అట్లా చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ యువర్ కో ఓనర్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే. ఇందాక చెప్పాను కాబట్టి మళ్ళీ అవసరం లేదు. ఓకే. లెట్ ఔట్ ప్రాపర్టీ వేకెంట్ ఫర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను. దీనిపైన ఇంకెక్కువ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నాను. ఓకే. సో సమ్‌వన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హౌస్ ప్రాపర్టీ. సమ్స్ చేయలేదని అనుకోకండి. దేర్ ఈస్ అనదర్ వీడియో వేర్ ఐ హావ్ మేడ్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఐసీఐ మెటీరియల్. దట్ ఈస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ క్వెషన్స్. యూ కెన్ వాచ్ దట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్. మీకు ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదంటే ఐ రికమెండ్ ఫస్ట్ మీరు మీ అంత ఓన్‌గా ట్రై చేయండి. కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి. మీరు చేయగలుగుతున్నారంటే వెల్ అండ్ గుడ్. చేయలేకపోతుంటే ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి. దెన్ యూ ట్రై ఇట్. నేను చూడమని చెప్పి నేనేమి ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. ఇది చూసారు కాబట్టి సరిపోద్ది. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ఎనీ క్వెషన్స్, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సో టుమారో సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఎగ్జామ్షన్స్, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. ఎగ్జామ్షన్స్ చేయొచ్చు నవీన్. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. బట్ వెన్ ఐమ్ కండక్టింగ్ ద సెషన్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ కమింగ్. సో ఐఎమ్ రియల్లీ నాట్ అండర్‌స్టాండింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంటే రేపు పొద్దున దీన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని చూసుకుంటున్నారా? లేదంటే నేను నంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ చూసినప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గెట్టింగ్ దట్ పీపుల్ ఆర్ రియల్లీ వాచింగ్ ఇట్. ఐ సజెస్ట్ దట్ యూ వాచ్ ఇట్ లైవ్. ఎందుకంటే మీకు ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ టైమ్‌లో. మీరు అన్నీ డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటుంటే మీకు ఇంత పెద్ద పెంట అయితది మీ హార్డ్ డిస్క్‌లో. అది క్యుములేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుద్ది తప్ప మీకేం ప్రాసెస్ అవ్వదు. ఓకే. సో మెటీరియల్ I will share it through description guys, because today will be the last session. So I will get some time tomorrow. I will upload it in respective thing. Any questions guys before we close up? See, lot of people are leaving the session also already. Fine. I suggest to watch it live so that you feel energetic even now. Okay. And if you download and do it, no, I will not get views first of all. Okay. And people don't even know. If you don't watch it, no, it will not be going to someone else. So there are some repercussions if you can understand that point. Any question guys before I wrap up? Any questions? See, people are asking here for another chapter or another subject, but ultimately when I'm starting, you people are not showing it up. మీరు రాకపోవడము నా ఎనర్జీని తీసేస్తుంది. ఓకే. సో ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 30 పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఆర్ 40 పీపుల్ ఆర్ దేర్ నౌ అండ్ దే ఆర్ లైక్ సార్ వీ నీడ్ దిస్, వీ నీడ్ దాట్, దెన్ మేబీ నాకు ఎక్కడో తెలియకుండానే ఒక ఫైర్ లోపల నుంచి వస్తుంది. అరే నేను చేయాలరా రేపు అని చెప్పేసి. పీపుల్ ఆర్ లైక్ మేబీ 2 పీపుల్ 3 పీపుల్ ఆర్ లైక్ ఓకే సార్ వీ నీడ్ సార్ అట్లా అంటుంటే కొంచెం చెప్పినా చెప్పకపోయినా కొంచెం డిస్కరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఐల్ వెయిట్ గైస్, ఐల్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ కమెంట్స్ లైక్ దెన్ if the response is good, I'll come up with a set of and carry forward also, but I cannot guarantee you. I'll see it. Any questions before I wrap up? If everybody is not having any question, I'll close it guys. చాలా మంది పడుకొని ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. Okay. Thank you guys. Thank you for being with me till so late night. That is encouraging for me also. Like at least few people, 10-15 people are there. So thank you very much. We'll meet in some other session.